Good evening, students. The purpose for making this video is to provide what are the amendments made by the central government in Finance Act 2022, which are applicable to May and November 2023 examinations for both CA and CMA. Have you understood? So let's start the discussion about amendments made in Finance Act 2022. So amendments. Finance Act 2022 applicable to May and November 2023. So ఎవరైతే మే నవంబర్ 2023లో ఎగ్జామ్ రాస్తారో those who are mandatory are required to update the amendments made in Finance Act 2022 mandatorily. Okay, so let's begin our discussion. Every student compulsory, every student must update the assessment year and previous year mandatorily. So first of all, first update నేను చెప్పబోతుంది ఏంటంటే మే అండ్ నవంబర్ 2023లో ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళందరూ కూడా they are required to update their previous year and assessment year mandatory. Make applicable previous year is applicable previous year 2022-2023. Applicable assessment year 2023-2024. Applicable Finance Act 2022. These are the basic updations made by the students mandatorily. Those who want to write exam in May and November 2023. So ఎవరైతే 2023లో ఎగ్జామ్ రాస్తారో వాళ్ళందరూ కంపల్సరీ ఈ ఇయర్స్కి అప్డేట్ అవ్వాల్సిందే. ఒకవేళ మీరు ఓల్డ్ ఇయర్స్లో కనుక ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తుంటే కనుక నీడ్ టు అప్డేట్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద అమెండ్మెంట్స్. ఫస్ట్ చాప్టర్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఇన్ ఫినాన్స్ యాక్ట్ 2022, సో ఈ ఫినాన్స్ యాక్ట్ 2022లో ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్స్ వచ్చిన చాప్టర్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్లో అరౌండ్ 3 to 4 amendments are there. All are very important in examination point of view. Okay, so let's begin our discussion with the amendments in basic concepts. So first chapter basic concepts law, there are 3 amendments mainly in surcharge rates and tax rate of domestic company and 115 BAD optional scheme. In these 3 areas, there are some amendments in Finance Act 2022. I give you the amendments relating to basic concepts. The first one is surcharge. The first amendment made in surcharge rates. So, surcharge rates law, generally individuals are HUF, AOP, BOI, AJP. All these persons are having same surcharge rates. First నేను వీళ్ళకి అప్లికబుల్ అవుతున్న సర్చార్జ్ రేట్స్ ఏంటో చెప్తాను, తర్వాత అందులో అమెండ్మెంట్ ఏంటో చెప్తాను. ఓకే, సో ఇండివిజువల్స్ HUF, AOP, BOI, AJP. So except cooperative societies, applicable surcharge rates for these persons are up to 50 lakhs nil, 50 lakhs to 1 crore 10%, 1 to 2 crores 15%, 2 to 5 crores 25%. If total income exceeds 5 crores, then 37%.
సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ సర్చార్జ్ రేట్స్ అప్లికబుల్ టు అబౌవ్ మెన్షన్డ్ పర్సన్స్. పైన చెప్పిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవే అప్లికబుల్ సర్చార్జ్ రేట్స్. బట్ హియర్ ద అమెండ్మెంట్ ఈస్, సో ఏంటి అమెండ్మెంట్ అంటే, దీస్ టూ రేట్స్, హయ్యర్ సర్చార్జ్ రేట్స్ 25% and 37%, these two rates are not applicable to these two rates are not applicable to 25%, 37%. These are the higher surcharge rates. These rates are not applicable to long-term capital gain under section 112A and 112. Long-term capital gain under section 112A and 112, and short-term capital gain under section 111A. Dividend income, and one more point, AOP, in which all the members are companies. So one of the important point, applicable surcharge rates for the above mentioned list of persons up to 50 lakhs nil, 50 lakhs to 1 crore 10%, 1 crore to 2 crores 15%, 2 crores to 5 crores 25%, in excess of 5 crores 37%. But last two rates, that is higher surcharge rates, are not applicable to some cases. కొన్ని కేసెస్లో ఆ హయ్యర్ సర్చార్జ్ రేట్స్ని అప్లై చేయొద్దు అని చెప్తున్నాడు. మరి ఏ కేసెస్లో అప్లై చేయకూడదు, నేను లిస్ట్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశాను. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. బట్ హియర్ ద అమెండ్మెంట్ ఈస్, నేను ఏదైతే బ్లూ కలర్లో రాశానో ఆ రెండు అమెండ్మెంట్స్. 112, దిస్ ఈస్ ద అమెండ్మెంట్. ద లాస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ద అమెండ్మెంట్. ఎర్లియర్ 112 లేదు లిస్ట్లో, 112A మాత్రమే ఉండేది. అంటే 112కి 25-37% రేట్ అప్లై చేయమని చెప్పేది గతంలో. ఇప్పుడు ఆ రేట్స్ 112కి కూడా అప్లై చేయొద్దు అని చెప్తున్నాయి. సో ఎర్లియర్ దోస్ రేట్స్ అప్లికబుల్ టు 112 ఆల్సో, బట్ నౌ 112ని ఎక్స్క్లూడ్ చేశాడు. సో 25%, 37% సర్చార్జ్ రేట్స్ నాట్ అప్లికబుల్ టు, నాట్ ఓన్లీ టు 112A లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్, బట్ ఆల్సో టు 112 క్యాపిటల్ గెయిన్. అండ్ కొత్త అమెండ్మెంట్ ఏంటంటే ఏఓపీకి కూడా అప్లై చేయొద్దు ఆ రేట్స్ అని చెప్తున్నాడు. ఏఓపీకి అప్లై చేయొద్దు అన్నాడు. ఏఓపీ సబ్జెక్ట్ టు ఏ కండిషన్, దట్ ఈస్ ఇన్ విచ్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆర్ కంపెనీ అసోసియేట్స్. ఆ ఏఓపీలో ఉన్న మెంబర్స్ అందరూ కూడా కంపెనీస్ అయితేనే వాళ్ళకి ఆ రేట్ అప్లై చేయొద్దు అని చెప్తున్నాడు. ఆల్ ద మెంబర్స్ ఇన్ సచ్ ఏఓపీ ఎవరై ఉండాలి, కంపెనీస్ అయి ఉండాలి. అలా కంపెనీ కాకుండా వేరెవరైనా మెంబర్షిప్ కనుక కలిగి ఉంటే ఆ ఏఓపీలో అప్పుడు మళ్ళీ 25-37% రేట్ అప్లై అవుతుంది. సో ఏఓపీ సబ్జెక్ట్ టు ఏ కండిషన్ ఇన్ విచ్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆర్ కంపెనీస్. సో ఇక్కడ చెప్పిన లిస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికి కూడా 25%, 37% రేట్స్ అప్లై చేయొద్దు. మరి ఏ రేట్స్ అప్లై చేయాలి వీటికి? సింపుల్, ఇన్ దీస్ కేసెస్ ద రేట్ కెనాట్ ఎక్సీడ్ 15%. అంటే వీటికి 15ని కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి, 25-37కి ఇంక్రీజ్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నాను. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? సింప్లీ సేస్ దట్ ఇన్ ద అబౌవ్ కేసెస్, the surcharge rate cannot exceed 15%. ఆ 5 కేసెస్ అన్నిట్లోనూ కూడా రేట్ 15% దాటకుండా చూసుకోండి అని చెప్తున్నాను. 15%. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? అంటే ఇప్పుడు 2 crores దాటితే జనరల్లీ 25 పడుతుంది. బట్ ఈ కింద చెప్పిన వాటికి మాత్రం 25 వద్దు, 15 కంటిన్యూ చేయమండి. 5 crores దాటినా 15 కంటిన్యూ చేయండి. అంటే 25-37% ప్లేస్లో 15ని కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి అని చెప్తున్నాను.
అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ మేడ్ ఇన్ సర్చార్జ్ రేట్స్. ఇందులో అమెండెడ్ ఏరియా ఏంటి అంటే నేను స్టార్ మార్క్స్ వేస్తున్న ఏరియా ఈ బ్లూ కలర్లో రాసిన 112 దిస్ ఈజ్ అన్ అమెండ్మెంట్ అండ్ లాస్ట్ ఏఓపి పాయింట్ ఇస్ అన్ అమెండ్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద అమెండ్మెంట్. దీస్ 2 అమెండ్మెంట్స్ నేను రెండింటిని కలిపి కంబైన్డ్గా చెప్పాను. నెక్స్ట్ cooperative society, one more amendment in surcharge. Amendment number 1, amendment number 2 is also in surcharge rates. Cooperative societies. There was an amendment in cooperative society applicable surcharge rates. Okay, so cooperative society applicable surcharge rates earlier ఎలా ఉండేది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది. Earlier, before amendment, earlier up total income less than or equal to 1 crore nil, more than 1 crore 12%. But now after amendment total income less than or equal to 1 crore nil, more than 1 crore but less than or equal to 10 crores 7%, more than 10 crores 12%. These are the new applicable surcharge rates for cooperative society. Have you understood? So after amendment, what are the surcharge rates applicable to cooperative society? Less than or equal to 1 crore income unte no surcharge, 1 to 10 crores 7%, in excess of 10 crores 12%. This is the second amendment. Idi kuda surcharge lone vachina amendment. Okay, next introduction lo one more amendment. Tax rates. The third amendment, tax rate of domestic company. Tax rate of domestic company. Tax rate or tax rate applicable to domestic company. Domestic company ki apply avutunna tax rate. So what is the tax rate applicable to domestic company? If turnover of such company during the previous year 2021 does not exceed 400 crores, then applicable tax rate is 25%. In all other cases 30%. Okay, so if turnover during the previous year 2021 does not exceed 400 crores, then the applicable rate is 25% flat. In all other cases 30%. These are the tax rates applicable to domestic company. But ఇందులో అమెండ్మెంట్ ఏంటి, ఇందులో అమెండ్మెంట్ వచ్చిన ఏరియా ఏంటి?
ఏంటా అమెండ్మెంట్ అంటే ఇయర్, ప్రీవియస్ ఇయర్ 21-22, ఎర్లియర్ ఇట్ వాస్ 1920. ఎర్లియర్ గతంలో ఏమని ఉండేదంటే దీని ప్లేస్లో 1920 అని ఉండేది, ఇప్పుడు దాన్ని 2021కి మార్చాడు అంతే. 1920 ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్లేస్లో 2021 ఇయర్ని తీసుకున్నాడు అంతే. దట్స్ ద అమెండ్మెంట్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? సింపుల్. నో చేంజ్ ఇన్ రేట్స్ అమ్మా. 25%, 37% అప్పుడు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడ చేంజ్ అయిందల్లా ఏంటంటే ఆ ఫినాన్షియల్ ఇయర్, ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్ 2021 అనేది చేంజ్ అయింది. ఎర్లియర్ ఇట్ వాస్ 1920. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్, వన్ మోర్ అమెండ్మెంట్ ఇన్ ఇంట్రడక్షన్ చాప్టర్, 4th అమెండ్మెంట్. ఇదేంటంటే 115 BAB ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్. ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్ అండర్ సెక్షన్ 115 BAB. So this is a separate amendment. So optional tax rate under section 115 BAB. So in this area there was an amendment. The amendment here is, what is the optional tax rate under section 115 BAB? Flat 15% plus surcharge 10% plus health and education cess 4%. Okay, ఇది applicable tax rate under section 115 BAB, optional tax rate. But here is one of the important point. This section is applicable to ఈ ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్ సెక్షన్ 115 BAB ఎవరికి అప్లై అవుతుందంటే డొమెస్టిక్ కంపెనీ carrying manufacturing activity. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్కి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది సెక్షన్. క్యారీయింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీ ఆర్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ ఆర్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. Generation of electricity is a new word అమ్మా. జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, పవర్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్స్ కూడా ఈ ఆప్షన్ తీసుకోవచ్చు, 115 BAB ఆప్షన్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? సో అండ్ సెకండ్ కండిషన్ ఈస్ ద డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ బిట్వీన్ 1/10/2019 to 31st March 2024. So these are the two conditions to be satisfied. సో ఈ 2 conditions సాటిస్ఫై చేస్తేనే ఆ డొమెస్టిక్ కంపెనీకి 115 BAB ఆప్షన్ ఇస్తాడు. ఒకటి, వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తూ ఉండాలి, లేదా పవర్ జనరేషన్ చేస్తూ ఉండాలి, ప్లస్ ఆ రిజిస్ట్రేషన్ డేట్ ఇక్కడ చెప్పిన డేట్స్ మధ్యలో ఉండాలి. హియర్ ద న్యూ వర్డ్స్ ఇందులో ఏంటి అంటే జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అని కానీ న్యూలీ యాడెడ్ అమ్మ. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ హియర్ ఈస్, ఈ లాస్ట్ డేట్ ఎక్స్టెండ్ అయ్యింది. ఇది ఎర్లియర్ ఇట్ వాస్ 23, ఈ డేట్ని 24 చేశాడు. ఎర్లియర్ ఇట్ వాస్ 31st March 2023. సో ఎర్లియర్ 23 అని ఉండేది, దాన్ని 24 చేయడం జరిగింది. సో ప్రజెంట్ 24, మీరు డైరెక్ట్గా 24 చదువుకోవచ్చు. సో ఇదొక వర్డ్ యాడ్ అయింది. సో దీస్ ఆర్ ద అమెండ్మెంట్స్ ఇన్ ఇంట్రడక్షన్ చాప్టర్. ఐ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టూడ్. there are 4 amendments in basic concepts chapter. Out of that, first 2 amendments surcharge rates లో వచ్చినాయి. సర్చార్జ్ రేట్స్ ఒకటి కోఆపరేటివ్ సొసైటీ సర్చార్జ్ ఒకటి, అలాగే ఇండివిజువల్ హెచ్యుఎఫ్ సర్చార్జ్ లిస్ట్లో కొన్నిటికి అప్లై అవ్వదు ఆ రేట్స్ అని చెప్పాం. ఆ ఎక్సెప్షన్స్ లిస్ట్లో 112 యాడ్ చేశాడు,
ఏఓపి ఇన్ విచ్ ఆల్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వాళ్ళకు కూడా రేట్స్ అప్లై చేయొద్దు అని చెప్తున్నాను. ఓకే, హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? సో ఇంట్రడక్షన్లో వచ్చిన 4 అమెండ్మెంట్స్ అన్న. బట్ ఐ థింక్ దీస్ అమెండ్మెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, కంపల్సరీ స్టూడెంట్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అమెండ్మెంట్స్ అన్న, మ్యాండేటరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వర్డ్ మిస్ అయింది. మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ థింగ్స్ ఆర్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనే వర్డ్ ఉండాలి. జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. అండ్ హియర్ వన్ మోర్ అమెండ్మెంట్ ఈస్ ఈ డేట్ ఎక్స్టెన్షన్ అయింది. ఎర్లీగా 23 ఉండేది 24 చేశారు. అలాగే దానిపైన సెకండ్లో అమెండ్మెంట్ ఏంటంటే ఈ 21-22 దిస్ ఈస్ ద అమెండ్మెంట్. ఎర్లియర్ ఇట్ వాస్ 1920. ఓకే, సో కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అమెండ్మెంట్స్, దీస్ ఆర్ ద న్యూ రేట్స్ అప్లికబుల్ ఆఫ్టర్ అమెండ్మెంట్. బిఫోర్ అమెండ్మెంట్ ఎలా ఉండేదంటే నిల్ 12%, 12%, ఓన్లీ 12% కంటిన్యూ అయ్యేది బిఫోర్ అమెండ్మెంట్ ఓల్డ్. ఇప్పుడు ఇది తీసేసాడు, దాంట్లో 7-12%ని న్యూలీ యాడ్ చేశాడు. ఓకే, పైన ఉన్నది లిస్ట్ అమ్మ. 112ని కొత్తగా యాడ్ చేశాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ residential status. There is no amendments and residential status 1 and residential status 2. Next, మరి నేను ఒక ఇంపార్టెంట్, ఇది అన్ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్ మరి ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు ఇగ్నోర్. ఎందుకంటే ఈ 14A సెక్షన్ అనేది చాలా లెంగ్దీ సెక్షన్. మనకి సిలబస్లో అంత సెక్షన్ లేదు. సెక్షన్ ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్గా తెలిస్తేనే ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ నాట్ టు ప్రిపేర్ దట్. ఇగ్నోర్ చేయటమే బెటర్. నేనేమి ఎగ్జామ్లో అడిగే ఛాన్స్ కూడా లేదు. నేను వేలుంటే లాస్ట్లో చెప్తాను సింపుల్గా. బట్ ఆ సెక్షన్ మొత్తం తెలిస్తేనే ఈ అమెండ్మెంట్ ఏంటో మీకు క్లారిటీ వస్తుంది, అందుకోసం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ శాలరీస్. శాలరీస్లో COVID-19 రిలేటెడ్ అమెండ్మెంట్ వచ్చిందమ్మా. శాలరీస్లో ఓన్లీ 1 అమెండ్మెంట్ విచ్ ఈస్ ఇన్ పర్క్విజిట్స్ ఏరియా. పర్క్విజిట్స్ ఏరియాలో అమెండ్మెంట్ వచ్చింది. పర్క్విజిట్స్లో మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అనే పర్క్విజిట్ ఉంటుంది కదా, మెడికల్ ఫెసిలిటీస్. ఈ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్లో వచ్చిన పర్క్విజిట్, మెడికల్ ఫెసిలిటీ అనే పర్క్విజిట్లో ఒక న్యూ పాయింట్ని యాడ్ చేశాడు. పర్క్విజిట్స్, పర్క్విజిట్స్లో వన్ ఆఫ్ ద పర్క్విజిట్ మెడికల్ ఫెసిలిటీ. మెడికల్ ఫెసిలిటీలో వన్ ఆఫ్ ద పర్క్విజిట్ మెడికల్ ఫెసిలిటీ విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇన్ శాలరీ సెట్. ఇందులో ఒక కొత్త పాయింట్ యాడ్ చేశాడు. ఏంటంటే ఎనీ సమ్ పెయిడ్ బై ద ఎంప్లాయర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ ఎక్స్పెండిచర్ యాక్చువల్లీ ఇన్కర్డ్, ఎనీ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ బై ద ఎంప్లాయీ ఆన్ హిజ్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఆ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ in respect of any illness relating to COVID-19 is exempt from tax. Yes, what is the treatment of this perquisite? Exempt from tax. What is the benefit ante any sum paid by employer, any sum paid by, ikkada one of the important observation entante sum paid by employer, any sum paid by employer, any sum paid by employer, the benefit provided to employee. So benefit recipient is employee but payment made by employer. But which what is that expenditure? Expenditure relating to medical, expenditure relating to illness due to COVID-19. COVID-19 ఇల్నెస్ అంటే COVID-19 వచ్చిన తర్వాత కొన్నాళ్ళ పాటు అసలుకి ఏదో ఒక హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చే ఉంటాయి కదా, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా. ఆ ఇల్నెస్కి అయ్యే ఎక్స్పెండిచర్ కనుక ఎంప్లాయర్ బేర్ చేస్తే ఎక్స్పెండిచర్ పెయిడ్ బై ఎంప్లాయర్.
దేనికోసం? ఇల్నెస్ రిలేటింగ్ టు COVID-19. ఓకే, ఎవరి కోసం? ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ అంటే ఎంప్లాయీ, వాడికి కానీ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ. బెనిఫిట్ ఇదమ్మా. ఏంటి బెనిఫిట్ హియర్? ద బెనిఫిట్ ఈస్ ఎక్స్పెండిచర్ రిలేటింగ్ టు ఇల్నెస్ డ్యూ టు COVID-19. ఐదర్ ఫర్ ఎంప్లాయీ హిమ్సెల్ఫ్, అది ఎంప్లాయీ రిలేటెడ్ ఇల్నెస్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్, వాళ్ళ ఫాదరు, మదరు, బ్రదరు, సిస్టర్, వాళ్ళ కోసం ఎంప్లాయిడ్ ఏదైనా ఎక్స్పెండిచర్ కనుక ఇక్కడ అయితే, ఎంప్లాయిడ్ కనుక పేమెంట్ ఇస్తే, అప్పుడు అది ఎంప్లాయీకి ఇచ్చిన బెనిఫిట్ అవుతుంది కదా, బెనిఫిట్. కానీ దానికి ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వండి అని చెప్తున్నాడు. exempted perquisite. Any sum paid by employer for expenditure relating to illness due to COVID-19 for himself or any of his family members. So that is one of the important. But exempt from tax. What is the treatment of such benefit? Basically exempt from tax. Exempt, subject to some conditions. ఎగ్జామ్టెడ్ పర్క్విజిట్ కింద ట్రీట్ చేయమంటున్నాడు. కాకపోతే కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటా కండిషన్స్ చూద్దాం. కండిషన్ 1 ఏంటంటే ఎగ్జంప్షన్, ద ఎంప్లాయీ హ్యాస్ టు సబ్మిట్ ద ఫాలోయింగ్ డాక్యుమెంట్స్. ఎంప్లాయీ ఈ డాక్యుమెంట్స్ని సబ్మిట్ చేయాలంట, అప్పుడే ఎగ్జంప్షన్ వస్తుంది ఎంప్లాయీకి. డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 1 ఏంటంటే COVID-19 పాజిటివ్ రిపోర్ట్ అంట. కోవిడ్ టెస్ట్ చేసుకుంటారు కదా, ఆ కోవిడ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు పాజిటివ్ రిపోర్ట్ వస్తుంది కదా, ఆ రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేయాలంట. అది వాడిది కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ, ఎవరికి COVID-19 ఉంటే వాడిది, అది ఎంప్లాయీది కానీ లేదా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ. లేదా మెడికల్ రిపోర్ట్ ఇన్ క్లినికల్లీ డిటర్మైన్డ్ టు బి COVID-19 పాజిటివ్ త్రూ ఇన్వెస్టిగేషన్. అంటే డైరెక్ట్గా కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు కొంతమంది బయట గవర్నమెంట్ చేసిన టెస్టులు చేసుకున్నారు, వాళ్ళు డైరెక్ట్గా 1 డేలో రిపోర్ట్ ఇచ్చేవారు. అది సబ్మిట్ చేసినా పర్లేదు. వీడికి ఏదో ఫీవర్ వచ్చి హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యాడు, హాస్పిటల్లో టెస్టులు చేసినప్పుడు కోవిడ్ అంటే హాస్పిటల్ ద్వారా అది ఫైనలైజ్ అయింది COVID-19 అని, అప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ ఏదో ఒకటి వాడికి COVID-19 పాజిటివ్ సర్టిఫికేట్ని సబ్మిట్ చేయాలంట. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆల్ నెససరీ డాక్యుమెంట్స్ రిలేటింగ్ టు డయాగ్నోసిస్ ఆర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ. ట్రీట్మెంట్ ఏమేం చేయించుకున్నాడు, ఏంటి, ఎక్స్పెండిచర్కి డిడక్షన్ ఇస్తున్నాడు, ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తున్నాడు కదా ఇక్కడ, ఆ ఎక్స్పెండిచర్ డీటెయిల్స్ని ఎక్కడ చేయించుకున్నాడు, హాస్పిటల్ ఏంటి, ఏమేం చేయించుకున్నాడు, ఏమేం టెస్టులు చేయించుకున్నాడు, ఈ ఆల్ నెససరీ డాక్యుమెంట్స్ను కూడా ఫర్నిష్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఎవరు ఫర్నిష్ చేయాలి? ఎంప్లాయీ హ్యాస్ టు సబ్మిట్ ద ఫాలోయింగ్ డాక్యుమెంట్స్ టు ద ఎంప్లాయర్. ఎంప్లాయర్కి ఇవన్నీ ఫర్నిష్ చేయాలి. ఒకటి COVID-19 పాజిటివ్ రిపోర్ట్, కానీ అది ఎంప్లాయీకి వస్తే ఎంప్లాయీ, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి వస్తే ఫ్యామిలీ మెంబర్. 2 ఆల్ నెససరీ డాక్యుమెంట్స్ రిలేటింగ్ టు డయాగ్నోసిస్ అండ్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్. అండ్ ఇక్కడ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే విత్ ఇన్ 6 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ డిటర్మైన్డ్ యాజ్ COVID-19 పాజిటివ్. ఎగ్జామ్షన్ రావాలి అంటే మెయిన్ కండిషన్ హియర్ ఈస్ ఎక్స్పెండిచర్ రిలేటింగ్ టు ఇల్నెస్ డ్యూ టు COVID-19 ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ విత్ ఇన్ 6 months. 6 months లోపు వచ్చిన ఇల్నెస్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్కే ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది. 6 months తర్వాత వచ్చి ఉంటే కనుక దానికి ఎంప్లాయిడ్ ఏవైనా బెనిఫిట్ ఇస్తే దాన్ని మళ్ళీ ట్యాక్సిబుల్ చేయాలి. ఇందులో మెయిన్ కండిషన్ అదే, విత్ ఇన్ 6 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ from which date? Within 6 months from the date of determined COVID-19 పాజిటివ్ రిపోర్ట్. ఏ డేట్ అయితే వాడి COVID-19 అనే పాజిటివ్ రిపోర్ట్ వచ్చిందో ఆ డేట్ నుంచి 6 months లోపు, ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ COVID-19 పాజిటివ్ రిపోర్ట్. COVID-19 వచ్చిన రోజు నుంచి 6 months లోపు ఏమైనా ఇల్నెస్ కనుక వచ్చుంటే దానికి అవసరమైన ఎక్స్పెండిచర్కి సంబంధించిన అమౌంట్ ఏదైనా ఎంప్లాయర్ కనుక పే చేస్తే ఆ బెనిఫిట్ని ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చేయమని చెప్తున్నాడు. బట్ ఎగ్జామ్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్ సబ్జెక్ట్ టు సమ్ కండిషన్. కండిషన్ ఏంటంటే
ఎంప్లాయీ కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ని సర్టిఫికేట్ని సబ్మిట్ చేయాలంట. ఏమేమి సబ్మిట్ చేయాలి? COVID-19 పాజిటివ్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయాలి. వన్ ఆఫ్ ద కండిషన్ COVID-19 పాజిటివ్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఆల్ నెససరీ డాక్యుమెంట్స్, ఎక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నాడు, ఏమేం టెస్టులు చేయించుకున్నాడు, దానికి సంబంధించినవన్నీ రిపోర్ట్స్ అవన్నీ కూడా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే సర్టిఫికేట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్పెండిచర్. అది COVID-19 ద్వారా వచ్చిన ఇల్నెస్ అని సర్టిఫై చేయించాలంటే ఈ డాక్టర్ చేత, దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ కూడా సబ్మిట్ చేయమంటున్నాడు. సర్టిఫికేట్ ఇవన్నీ కూడా ఎవరెవరికి సబ్మిట్ చేయాలి? ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయర్కి ఫర్నిష్, దెన్ ఓన్లీ ఎగ్జంప్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్. దట్స్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? సో ఇక్కడ వచ్చిన అమెండ్మెంట్ దేంట్లో వచ్చింది అంటే మెడికల్ ఫెసిలిటీ అనే పర్క్విజిట్లో వచ్చింది. ఏంటా బెనిఫిట్, ఏంటా అమెండ్మెంట్ అంటే COVID-19 వచ్చిన తర్వాత ఎంప్లాయీకి కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ విత్ ఇన్ 6 monthsలో ఏమైనా మెడికల్ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే ఆ ఎక్స్పెండిచర్ కనుక ఎంప్లాయర్ బేర్ చేస్తే ఆ బెనిఫిట్ మీద ఎంప్లాయీకి ట్యాక్స్ ఉండదు, ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వండి, బట్ సబ్జెక్ట్ టు సమ్ కండిషన్స్. అది 6 monthsలో వచ్చిన ఇల్నెస్ అయి ఉండాలి, ప్లస్ దానికి అవసరమైన డాక్యుమెంట్స్, సర్టిఫికేట్స్, పాజిటివ్ రిపోర్ట్లు అన్నీ కూడా ఎంప్లాయర్కి ఫర్నిష్ చేయాలి అని చెప్తుంది. దట్స్ ఇట్, ఓన్లీ వన్ అమెండ్మెంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ నో అమెండ్మెంట్ ఇన్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ PGBP. ఐ థింక్ 2 or 3 అమెండ్మెంట్స్ ఉన్నాయమ్మా దీంట్లో, బట్ అంత ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్స్ అయితే లేవు. గివ్ యూ ద డీటెయిల్స్. ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ ఏంటంటే సెక్షన్ 37 రెసిడ్యూరీ ఎక్స్పెండిచర్ అని ఉంది కదా, సెక్షన్ 37లో వన్ ఆఫ్ ద అమెండ్మెంట్ PGBP. సెక్షన్ 37 రెసిడ్యూరీ ఎక్స్పెన్సెస్. సెక్షన్ 37లో అసలు ప్రొవిజన్, ఒరిజినల్ ప్రొవిజన్ ఏంటంటే 30 to 36లో కవర్ అవ్వని ఆల్ బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ని 37లో ఎక్స్పెండిచర్ కింద క్లెయిమ్ చేసుకోమని చెప్తుంది. దట్స్ ద రెసిడ్యూరీ ఎక్స్పెండిచర్ సెక్షన్ అమ్మ. బట్ 37కి 2 ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉన్నాయమ్మా. 37కి ఆల్రెడీ 2 ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ టు సెక్షన్ 37. ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ టు సెక్షన్ 37. ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1 ఏంటంటే పెనాల్టీస్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ 2 CSR ఎక్స్పెన్సెస్. ఇక్కడ కొత్తగా ఏం జరిగిందంటే ఒక న్యూ ఎక్స్ప్లెనేషన్ 3 కూడా యాడ్ చేశాడు. దట్స్ ద అమెండ్మెంట్. ఇన్సర్టెడ్ ఎ న్యూ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు సెక్షన్ 37 సబ్సెక్షన్ 1. సో ఇక్కడ బేసిక్గా వచ్చిన అమెండ్మెంట్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ సెక్షన్ 37కి 2 ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1, ఎక్స్ప్లెనేషన్ 2 CSR ఎక్స్పెన్సెస్. ఇప్పుడు న్యూలీ ఇన్సర్ట్ చేసింది ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ 3 ఒకటి యాడ్ చేశారు. ఎక్స్ప్లెనేషన్ 3 అగైన్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ టు ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1. ఎక్స్టెన్షన్ టు ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1. ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1కి ఇది ఎక్స్టెన్షన్. సో అమెండెడ్ ఏరియా అదమ్మా. ఏంటి అసలు ఎక్స్ప్లెనేషన్ 3 ఏం చెప్తుందో, అసలు 1 ఏం చెప్తుందో తెలిస్తే 3 ఏం చెప్తుందో చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1 ఏంటంటే అసలు ఆల్రెడీ 1లో ఏమని ఉందంటే స్టార్టింగ్ చూడండి. ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1లో ఏమని ఉందంటే ఇట్ ఈస్ క్లారిఫైడ్ దట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ బై ఎనీ అసెసీ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1. ఈ మ్యాటర్, ఈ బ్రాకెట్లో పెట్టిన మ్యాటర్ వరకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1లో ఉంది. సో ఈ రిమైనింగ్ మ్యాటర్ అంతా ఎక్స్ప్లెనేషన్ 3లో యాడ్ చేశాడు.
ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1లో జస్ట్ ఆ 2 లైన్సే ఉంది. ఏంటి 2 లైన్స్? సో expenditure incurred by an assessee for the purpose of which is an offense or which is prohibited by law. సో ఏదైనా ఒక లా ప్రొహిబిట్ చేసిన ఎక్స్పెండిచర్ కనుక ఇన్కర్ అయితే, అఫెన్స్ ఆర్ ప్రొహిబిటెడ్ బై లా ఇన్కర్ అయిన ఎక్స్పెండిచర్ బిజినెస్లో ఏవైనా ఉంటే దాన్ని ఎక్స్పెండిచర్ కింద అలౌ చేయను అని చెప్తుంది. అంతవరకునే ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1లో కవర్ అయింది. కానీ ఆ సెంటెన్స్లో క్లారిటీ లేదు. ఏం క్లారిటీ? ప్రొహిబిటెడ్ బై లా అన్నాడు తప్ప అది ఏ లా చెప్పలేదు. ఇండియన్ లానా ఫారిన్ లానా చెప్పలేదు. ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ 3లో ఏం చేశాడంటే ఆ వర్డింగ్ కూడా యాడ్ చేశాడు. సో ఇప్పుడు వర్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ 3 ఏం చెప్తుంది? షల్ బి డీమ్డ్ టు హ్యావ్ ఆల్వేస్ బీన్ ఇంక్లూడ్ ఫర్ ఎనీ పర్పస్ విచ్ ఈజ్ అఫెన్స్ ఆర్ ప్రొహిబిటెడ్ బై లా ఇన్ ఫోర్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ outside India, which is prohibited by any law for the time being in force in India or outside India. పైనేమో ఏమన్నాడు? ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1లోనేమో ప్రొహిబిటెడ్ బై లా అంతవరకే ఉండేది. ఎక్స్ప్లెనేషన్ 3లో దాన్ని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేశాడు. సెంటెన్స్ ఎక్స్టెండ్ చేసి కింద ఉన్న ఏబిసి పాయింట్లు యాడ్ చేశాడు. ఈ పాయింట్స్ ఏం చేశాడు? ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి? ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1లో ఉన్న సెంటెన్స్కి అడిషనల్గా ఏం యాడ్ చేశాడంటే ప్రొహిబిటెడ్ బై లా ఇన్ ఫోర్స్ ఐదర్ విత్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. సో ఇండియాలో ఉన్న లాని నువ్వు వైలేట్ చేసినా, అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో ఉన్న లాని నువ్వు వైలేట్ చేసి ఏదైనా పెనాల్టీస్ ఫైన్స్ కనుక పే చేస్తే వాటిని డిడక్షన్ ఇవ్వను అని చెప్తున్నాడు. డిడక్షన్ రాదు అని చెప్తుంది అల్టిమేట్గా. అయితే డిడక్షన్ నాట్ అవైలబుల్ టు ఫైన్స్ అండ్ పెనాల్టీస్. అర్థమైందా? ఏదైనా ఒక లాని ప్రొహిబిట్ చేయటం ద్వారా అఫెన్స్ ఆర్ ప్రొహిబిటెడ్ బై లా in force either within India or outside India will not be allowed as deduction simply. And C పాయింట్ కూడా ఏకి కంటిన్యూషన్ ఏనమ్మా. సి మీరు అసలు ప్రిపేర్ అవ్వద్దు, పక్కన పెట్టండి. ఏ పాయింట్ ఒక్కటే చూసుకోండి సరిపోతుంది. సి కాంపౌండెడ్ అండ్ అఫెన్స్. అఫెన్స్ అంటే ఇది కూడా ఒక ఇల్లీగలేనమ్మా. అది కూడా అలౌ చేయను. ఇక్కడ కూడా ఇన్ ఇండియా ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. అంటే లెస్ సివియారిటీ ఉన్న యాక్టివిటీస్ అంటాం ఈ కాంపౌండెడ్ అండ్ అఫెన్స్ అనేది. సో కాబట్టి అవి కూడా అలౌ చేయమంటున్నాడు. బికాస్ ప్రొహిబిటెడ్ బై లా ఐదర్ విత్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. సో మీరు డైరెక్ట్గా ఏ పాయింట్ని క్లియర్గా చెక్ చేసుకుంటే చాలు. సి అవసరం లేదు. సి ఏకి కంటిన్యూషన్ అమ్మ. అంటే ఒరిజినల్గా అయితే లాస్ట్లోకి వచ్చింది, అది ఏ తర్వాత ఉండాలి, ఆర్ తర్వాత ఏకి కంటిన్యూషన్ కానీ ఉండాలి. సో లాస్ట్ కాంపౌండెడ్ అంటే లెస్ సీరియస్ యాక్టివిటీస్ అమ్మ. ఎవరినైనా హర్ట్ చేయటం కానీ, ప్రొవైడ్ చేయటం కానీ, ఇలాంటి కొన్ని యాక్టివిటీస్ అంటున్నాడు. అవి కూడా కనుక ఒకవేళ లా ప్రొహిబిట్ చేస్తే, అంటే ఐపీసీ సెక్షన్ ప్రకారం కూడా అవి ప్రొహిబిటెడ్, అలా చేయకూడదు కదా, దానివల్ల నువ్వేమైనా పెనాల్టీస్ అవి పే చేస్తే వాటిని కూడా అలౌ చేయడం చెప్పు. ఎనీవే సింప్లీ సేస్ దట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1 ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉంది. ఎక్స్ప్లెనేషన్ 3 కొత్తగా యాడ్ చేశాడు. 3 ఏంటి అంటే 1కి ఎక్స్టెన్షన్. 1 ఎక్కడితో స్టాప్ చేశాడంటే ప్రొహిబిటెడ్ బై లా ఇన్ ఫోర్స్ అన్నాడు తప్ప అది ఎక్కడా చెప్పలేదు. దానికి ఎక్స్టెన్షన్ 3లో ఏం చెప్పాడంటే ఐదర్ విత్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా అని చెప్తాడు. సో దట్స్ ద అమెండెడ్ ఏరియా. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ బి, ఇది కూడా కొత్తగా యాడ్ చేశాడమ్మా. పాయింట్ నెంబర్ బి. ఈ బి ఏం చెప్తుందంటే ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది. బి ఏంటంటే to provide any benefits or perquisites in whatever form to a person, whether or not carrying on business or exercising a profession, and acceptance of such benefit or perquisite by such person is a violation of any law. Acceptance of such benefit or perquisite by such person is a violation of any law or rule or regulation or guidelines. So in case for the time being in force governing the conduct of such person. So the best example is freebies amma. Example freebies. So provided any benefit or perquisite antama. Provided any benefit or perquisite. నేను బెనిఫిట్ ఇస్తున్నాను, ఆపోజిట్ పర్సన్ కనుక దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయటం అనేది వైలేషన్ అయితే కనుక ఆ బెనిఫిట్ని ఎక్స్పెండిచర్ కింద నాకు అలౌ చేయొద్దు అని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రీబీస్, ద మోస్ట్ పాపులర్ వర్డ్ ఇన్ దిస్ కేస్. రీసెంట్లీ మన ఫ్రీబీస్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉంటారు కదా,
డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్. డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్. ఈ డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు తయారు చేసిన డ్రగ్స్ని, వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన డ్రగ్స్ని ప్రమోట్ చేయటం కోసం మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్కి అంటే డాక్టర్స్కి ఏం చేస్తారంటే కొన్ని ఫ్రీ గిఫ్ట్లు ఇస్తూ ఉంటారు. ప్రిస్క్రిప్షన్ వాళ్ళ డ్రగ్స్ని వాళ్ళు ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. అందుకే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువ పేషెంట్స్కి ఆ డ్రగ్స్ని రిఫర్ చేస్తారు. అందుకే చూడండి కొన్ని హాస్పిటల్లో పర్టికులర్ డ్రగ్స్ ఎక్కడ దొరకవు, వాళ్ళు అవే రాస్తారు హాస్పిటల్కి వెళ్తే. ఎందుకంటే ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్కి వాళ్ళకి ఉన్న డీలింగ్స్ అలా. బట్ ఒక విధంగా చూస్తే బయట నుంచి చూస్తే ఇట్స్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ. బట్ దీనివల్ల పబ్లిక్ హెల్త్కి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కదా, రిస్ట్రిక్టివ్గా కొన్ని డ్రగ్స్నే వాడటం వల్ల. అర్థమైందా? సో డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ డ్రగ్స్ని ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వటం కోసం అంటే ప్రమోట్ చేయటం కోసం మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్కి డాక్టర్స్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్కి ఏం చేస్తారంటే కొన్ని గిఫ్ట్లు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే వీళ్ళ డ్రగ్స్ని వాళ్ళు ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ అందరికీ కూడా ఎక్కువగా ఈ డ్రగ్స్నే వాళ్ళు ప్రిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వటం జరుగుతుంది. వాళ్ళ చేత పర్చేస్ చేయించడానికి వాళ్ళని ఒక విధంగా ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నట్టే లెక్క. కొన్ని గిఫ్ట్స్ ఇస్తారు. కొన్ని గిఫ్ట్స్ అంటే లైక్ టీవీ కానీ లేదా సెల్ ఫోన్స్ కానీ అలాగే ఫారిన్ ట్రిప్స్ కానీ ఎట్సెట్రా. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఫ్రీబీస్ అంటాం. యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే కొత్తగా ఇన్సర్ట్ చేసిన ఒక ప్రొవిజన్ ఏంటంటే ఇలాంటి ఫ్రీబీస్ డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కనుక మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్కి ఇస్తుంటే ఆ డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ దీన్ని ఎక్స్పెండిచర్ కింద అలౌ చేయొద్దు అని చెప్తున్నాడు. వాళ్ళ బుక్స్లో ఎక్స్పెండిచర్ కింద అలౌ చేయొద్దు, ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎర్లియర్ అలౌ చేసేవారు, ఇప్పుడు అలౌ చేయొద్దు అని చెప్తున్నాడు. అలౌ చేయొద్దు అంటే ఒక విధంగా వాటిని ఎంకరేజ్ చేయము మేమని చెప్తుంది గవర్నమెంట్. అర్థమైంది? ఎందుకంటే డ్రగ్స్ అనేది రిస్ట్రిక్టివ్గా పేషెంట్స్కి మీద ఒక విధంగా పేషెంట్స్కి రిస్ట్రిక్టివ్గా ఆ డ్రగ్స్ని అలవాటు చేయటమే. అర్థమైందా? సో దీన్నే మనం ఫ్రీబీస్ అంటాం. రీసెంట్గా ఒక కేసు వచ్చింది. రీసెంట్గా దీన్ని హైలైట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే 6 months బ్యాక్, 6 months బ్యాక్ డోలో 650 డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్, మోస్ట్ పాపులర్ డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఇన్ ఇండియా. డోలో 650 వాళ్ళు రీసెంట్ టైమ్స్లో ఒక ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో అరౌండ్ ఫ్రీబీస్ రూపంలో 1000 crores డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారంట మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్కి. ఎంత అన్ఫెయిర్ చూడండి ఆ ట్రాన్సాక్షన్. అంటే ఓన్లీ డోలోని ప్రిస్క్రిప్షన్స్లో ఇవ్వటం కోసం డాక్టర్స్కి వెళ్ళి ఇచ్చిన గిఫ్ట్లు అంటాం, వర్త్ 1000 crores రూపీస్. దీనికి డిపార్ట్మెంట్ అబ్జర్వ్ చేసి కోర్టు దాకా వెళ్ళింది కేసు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి రిఫర్మెంట్స్ కూడా వెళ్ళింది. అందుకే ఇమీడియట్గా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఈ పాయింట్ని హైలైట్ చేశారు. ఇలాంటి ఫ్రీబీస్ని ఎవరైనా కనుక ఇస్తే వాటిని బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద క్లెయిమ్ చేయడం కుదరదు అని చెప్తున్నాను. అర్థమైందా? సో అదే ఇక్కడ చెప్పిన పాయింట్ అన్న. టు ప్రొవైడ్ ఎనీ బెనిఫిట్ ఆర్ పర్క్విజిట్, బెనిఫిట్స్ ఆర్ పర్క్విజిట్స్, దాన్నే మనం ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రీబీస్ అన్నాం. టు వాట్ ఎవర్ ఫార్మ్ అదర్ వెదర్ క్యాష్ ఆర్ కైండ్, ఎలా ఇచ్చినా సరే, టు ఏ పర్సన్ ఎవరికి ఇచ్చినా, whether or not carrying on business or exercising the profession, and acceptance of such benefit or perquisite by such other person is a violation. ఆ అదర్ పర్సన్ నువ్వు ఇచ్చిన బెనిఫిట్ని యాక్సెప్ట్ చేయటం కూడా వైలేషన్ అయితే గనక అప్పుడు నువ్వు ఇచ్చే బెనిఫిట్ని నీకు ఎక్స్పెండిచర్ కింద అలౌ చేయను అని చెప్తున్నాడు. ఇది 37లో వచ్చిన అమెండ్మెంట్. 37లో వచ్చిన సింప్లీ సేస్ దట్ అమెండ్మెంట్ ఏంటంటే ఇన్సర్ట్ ఎ న్యూ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇదంతా కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ 3లో వచ్చిన మ్యాటర్ అన్న. ఓకే, ఎక్స్ప్లెనేషన్ 3 ఇస్ ఏ కంటిన్యూషన్ టు ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1. ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1కి ఇది కంటిన్యూటీ అనమాట. ఒక విధంగా 1లో కూడా ఇంచుమించు ఇదే మ్యాటర్ ఉంటుంది, బట్ ఎంత ఉండదు, జస్ట్ సింపుల్గా క్లోజ్ చేస్తాడు మ్యాటర్ని.
ప్రొహిబిటెడ్ బై లా ఇన్ ఫోర్స్ అని వదిలేసాడు. ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల, దానికి ఎక్స్టెన్షన్ కింద ఇవన్నీ యాడ్ చేశారు. ఓకే, ఐ థింక్ అంత ప్రాక్టికల్లీ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అమెండ్మెంట్ కాదు, ప్రాబ్లమ్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అమెండ్మెంట్ కాదు, జస్ట్ ఏదైనా 1 మార్క్ బిట్కి వాటికి ఏమైనా ఉపయోగపడుతుంది చూసుకోండి. కొన్ని ఫ్రీ బీస్ గురించి అదే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ అమెండ్మెంట్ ఇన్ 48(2) ట్యాక్సెస్ అండ్ డ్యూటీస్ గురించి చెప్తుంది. డిజలవెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఈ సెక్షన్, అందులో చాలా సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. డిజలవెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్, అందులో వన్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ 40A సబ్సెక్షన్ 2. సో జనరల్లీ ది బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్లో వచ్చిన ఇన్కమ్ మీద నువ్వు ట్యాక్స్ కడతావు కదా, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేయాలి కదా పీజీబీపీ హెడ్ మీద. ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ని బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద క్లెయిమ్ చేయడం కుదరదు. జనరల్లీ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎలిజిబుల్ యాజ్ బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ నోవేర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ డిడక్షన్ అండర్ ద హెడ్ పీజీబీపీ బికాజ్ ఇట్స్ ఎ పర్సనల్ నేచర్. బిజినెస్లో అలౌ చెయ్యం. ఈవెన్ నీ బిజినెస్లో ప్రాఫిట్ మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేసినా ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ని బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద రాయకూడదు. అర్థమైందా? బట్ గతంలో ట్యాక్స్ వరకే చెప్పేది ఈ సెక్షన్. ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం చేశాడంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఒకటే కాదు, దానికి యాడ్ అయ్యే సర్చార్జ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్లు కూడా డిజల్వ్ అవుతాయని చెప్తున్నాడు. నాట్ ఓన్లీ ద ట్యాక్స్ బట్ ఆల్సో సర్చార్జ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్, వాటిని కూడా అలౌ చేయొద్దు. ఇంతకుముందు ట్యాక్స్ అనే వర్డ్ ఉండేది, ఇప్పుడు కొత్తగా దానికి ఇది యాడ్ చేశాడు. ట్యాక్స్ షల్ ఇంక్లూడ్, గతంలో ట్యాక్స్ అని ఉండేది, ట్యాక్స్ ఇంక్లూడ్స్ deemed to have always include by surcharge and cess on such tax also. Hence, tax include surcharge and cess would be disallowed while computing the business income. ఏమి లేదు, గతంలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ని డిజలవ్ చేయండి, బిజినెస్ ప్రాఫిట్స్ మీద లెవీ చేసే ట్యాక్స్ని డిజలవ్ చేయండి అని ఉండేది. బిజినెస్ ప్రాఫిట్స్ మీద ఏ ట్యాక్స్ లెవీ చేస్తాం? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లెవీ చేస్తాం. ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అని ఉండేది. తర్వాత అబ్జర్వేషన్లో కొంతమంది అసోసియేట్స్ ఏమని ఆర్గ్యూ చేస్తారంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఒకటే అని యాక్ట్లో మెన్షన్ చేశారు కదా, మరి దానికి యాడ్ అయ్యే సర్చార్జ్ ఎడ్యుకేషన్ చేసి క్లెయిమ్ చేయొచ్చు అని ఆర్గ్యూ చేస్తారు. అందుకే యాక్ట్లో క్లారిటీ ఇచ్చాడు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇంక్లూడ్స్, దానికి అడ్జస్ట్ చేసే ట్యాక్స్ అమౌంట్లు కూడా అప్లై అవుతాయని చెప్తున్నాడు. వాటిని కూడా అలౌ చేయం. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇంక్లూడ్స్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ సర్చార్జ్ ఆల్సో, వాటిని కూడా డిజలౌ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. సో నెక్స్ట్ 43B. 43B ఇదేం చెప్తుందంటే 43B ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ అమ్మ పీజీబీపీలో. 43B ఇదేం చెప్తుందంటే పేమెంట్ చేస్తేనే అలౌ చేయండి అని చెప్తుంది. 43Bలో 6 ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయమ్మా. సెక్షన్ 43Bలో సెక్షన్ 43B అలౌడ్ ఓన్లీ ఆన్ పేమెంట్ బేసిస్. పేమెంట్ చేస్తేనే డిడక్షన్ ఇవ్వండి అని చెప్తుంది. ఇందులో ఎక్స్పెన్సెస్ కవర్డ్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్. పే చేస్తేనే అలౌ చేయండి, అవుట్ స్టాండింగ్ అలౌ చేయొద్దు అని చెప్తుంది. ఆ డిడక్షన్ ఓన్లీ ఆన్ పేమెంట్ బేసిస్. ఇందులో ఎక్స్పెన్సెస్ కవర్డ్ అండర్ దిస్ సెక్షన్. ఎక్స్పెన్సెస్ కవర్డ్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్. ఈ సెక్షన్లో దాదాపు 6 ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయమ్మా. ట్యాక్సెస్ అండ్ డ్యూటీస్ ఒకటి, బోనస్ కమిషన్ పేయబుల్ టు ఎంప్లాయీస్ ఒకటి, అలాగే వెల్ఫేర్ కాంట్రిబ్యూషన్స్లో ఎంప్లాయిడ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఒకటి, అండ్ లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్ ఒకటి, అమౌంట్ పేయబుల్ టు ఇండియన్ రైల్వేస్ ఒకటి, ఇంట్రెస్ట్ ఒకటి. ఇందులో మొత్తం 6 ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయమ్మా. ఆ 6 ఎక్స్పెన్సెస్లో వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఇంట్రెస్ట్. Interest payable to banks, public financial corporation, state financial corporation, public financial institution, state financial corporation, state industrial investment corporation, scheduled banks, cooperative banks, including NBFC also. NBFC వీళ్ళకి పే చేసే ఇంట్రెస్ట్లు ఎవరైనా బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద క్లెయిమ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా పేమెంట్ జరగాలి, అవుట్ స్టాండింగ్ అలౌ చేయొద్దు, పే చేస్తేనే. ఆ పేమెంట్ కూడా రిటర్న్ ఫైలింగ్ డేట్లోకి జరగాలి. డ్యూ డేట్ ఏంటంటే రిటర్న్ ఫైలింగ్ డేట్. డ్యూ డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఏంటి అంటే విత్ ఇన్ ద డ్యూ డేట్ ఫర్ ఫైలింగ్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్.
రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండర్ సెక్షన్ 139 సబ్సెక్షన్. రిటర్న్ ఫైలింగ్ డేట్ లోపు పేమెంట్ జరగాలి, అదర్వైజ్ నో డిడక్షన్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? బట్ హియర్ ద అమెండ్మెంట్ ఈస్, ఇక్కడ వచ్చిన అమెండ్మెంట్ ఏంటి అంటే ఈ ఇంట్రెస్ట్ పాయింట్లో అమెండ్మెంట్ వచ్చింది. ఇంట్రెస్ట్ ఎవరికి పే చేసే ఇంట్రెస్ట్? పబ్లిక్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, స్టేట్ ఫినాన్షియల్ కార్పొరేషన్, స్టేట్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్, షెడ్యూల్ బ్యాంక్స్, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఎన్బిఎఫ్సి. వీళ్ళకి పే చేసే ఇంట్రెస్ట్ కూడా సబ్జెక్ట్ టు 43B. కానీ ఇందులో అమెండ్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ క్లారిఫైడ్ దట్, ఇందులో ఇంట్రెస్ట్ పాయింట్, ఇవన్నీ ఇంట్రెస్ట్లే. ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్లో ఇంట్రెస్ట్ స్టేట్ ఫినాన్షియల్ కార్పొరేషన్, స్టేట్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్, పబ్లిక్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సెకండ్ పాయింట్లో నాన్ బ్యాంకింగ్ ఎన్బిఎఫ్సి అండ్ థర్డ్ షెడ్యూల్ బ్యాంక్స్, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన లిస్టే ఉంది అందులో. ఆ లిస్ట్ ఏం కొత్తది కాదు, ఆల్రెడీ ఉన్నదే. బట్ ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చింది ఏంటంటే లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్. లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో కూడా టోటల్ కాదు, అందులో ఒక పార్ట్ ఏంటంటే it is clarified that if any sum payable by the assessee as interest on any such loan or borrowing as an advance, is converted into loan or borrowing or advance or debentures or any other instrument by which the liability to pay is deferred to future date. ఏ లేదం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఎక్స్ లిమిటెడ్ అనేది, ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఒక బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తీసుకుందమ్మా. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ లిమిటెడ్ బ్యాంక్కి ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ ఉంది. ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ 20 lakhs అనుకుందాం. అంటే ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్కి డ్యూ ఎంత ఉందంటే 20 lakhs. బ్యాంక్కి ఎక్స్ లిమిటెడ్ డ్యూ ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ 20 lakhs అమ్మ. అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ లిమిటెడ్ తన బుక్స్లో దీన్ని ఎక్స్పెండిచర్ కింద రాసుకోవాలంటే ఇంట్రెస్ట్ని, ద పేమెంట్ మస్ట్ బి మేడ్ టు బ్యాంక్ విత్ ఇన్ ద డ్యూ డేట్ ఫర్ ఫైలింగ్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, బికాస్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ టు 43B. 43Bలో ఉంది కాబట్టి రిటర్న్ ఫైలింగ్ డేట్ లోపు పేమెంట్ చేస్తేనే డిడక్షన్ వస్తుంది, అదర్వైజ్ నో డిడక్షన్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? బట్ ద క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఎక్స్ లిమిటెడ్కి ఒక ఇన్సెంటివ్ ఇచ్చారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ రిలేటింగ్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్ 22-23, ప్రీవియస్ ఇయర్ 22-23 రిలేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు ఎక్స్ లిమిటెడ్ కనుక 22-23లో దాన్ని ఎక్స్పెండిచర్ కింద ఇంట్రెస్ట్ క్లెయిమ్ చేయాలంటే పేమెంట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. 43B ప్రకారం పేమెంట్ చేస్తేనే డిడక్షన్ వస్తుంది, అదర్వైజ్ నో డిడక్షన్. ఓకే, సో ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ టు 43B, దేర్ఫోర్ allowed as deduction only if the payment was made within the due date for filing the return of income, otherwise no deduction. Have you understood? సో మరి పేమెంట్ చేస్తేనే డిడక్షన్ వస్తుంది 22-23లో. బట్ తీరా చూస్తే బ్యాంక్ వాళ్ళు ఎక్స్ లిమిటెడ్కి ఒక ఇన్సెంటివ్ ఇచ్చాడు. ఇన్సెంటివ్, ఈ ఇన్సెంటివ్ ఏంటి అంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్ని రీకన్వర్టెడ్ ఇంటూ లోన్. ఈ ఇంట్రెస్ట్ని ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఫ్యూచర్లో పే చేయమని చెప్పి దాన్ని మళ్ళీ లోన్ కింద మార్చారు. రీకన్వర్టెడ్ ఏంట? ఇంట్రెస్ట్ was reconverted into ఆ ఇంట్రెస్ట్ని, ఆ 20 lakhs ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ ఉంది కదా, దాన్ని బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే రీకన్వర్టెడ్ ఇంటూ లోన్ కింద కానీ, లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్ కింద కానీ, లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు చూడండి, బారోయింగ్స్, మళ్ళీ దాన్ని లోన్ కింద మార్చారు లేదా అడ్వాన్స్ కింద మార్చాడు. అంటే ఫ్రెష్గా అమౌంట్ మళ్ళీ లోన్ ఇచ్చినట్టు మార్చారు. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు పే చేయక్కర్లేదు, ఫ్యూచర్లో పే చేయమని. లేదా ఇంకొక కొత్త పాయింట్ ఏంటంటే లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్ ఆర్ బారోయింగ్స్ ఆర్ డిబెంచర్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. డిబెంచర్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. డిబెంచర్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఎనీ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే షేర్స్ అనుకోవచ్చు. బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ లోను ఎక్స్ లిమిటెడ్ బ్యాంక్కి ఇవ్వాల్సిన 20 lakhs లోన్ని బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ కంపెనీలో డిబెంచర్స్ కింద మార్చేసుకున్నారు. డిబెంచర్స్ కింద ఎప్పుడైతే మార్చుకున్నారో ఇప్పుడు ఎక్స్ లిమిటెడ్ వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రిడమ్షన్ టైంలో పే చేస్తే సరిపోతుంది.
మరి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు పే చేయాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ పోస్ట్ పోన్ అయినట్టే కదా, ఫ్యూచర్లో పే చేయాలి ఒక 5 years తర్వాత, రిడమ్షన్ ఎప్పుడు ఉంటే అప్పుడు. ఒక విధంగా అది బెనిఫిట్ ఎక్స్ లిమిటెడ్కి. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ ద న్యూ అమెండ్మెంట్. ఈ ఎల్లో కలర్లో రాసింది అమెండ్మెంట్ అమ్మ. ఎర్లియర్ ఇట్ వాజ్ ఏముండేదంటే లోన్ కింద మార్చినా, అడ్వాన్స్ కింద మార్చినా, బారోయింగ్ కింద మార్చినా ఉండేది. ఇప్పుడు కొత్తగా ఏంటంటే డిబెంచర్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ సచ్ కంపెనీ, ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కింద మార్చి ఫ్యూచర్లో పే చేస్తుంటే. సో మార్చి ఏం చేస్తున్నాడంటే విచ్ ద లైబిలిటీ టు పే డిఫర్డ్ టు ఫ్యూచర్ డేట్. ఎప్పుడైతే ఇలా ఇన్సెంటివ్ వచ్చిందో వెంటనే ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఆ అమౌంట్ ఇప్పుడు పే చేయక్కల, లైబిలిటీ టు పే ఇన్ ఫ్యూచర్ డేట్. సో లైబుల్ టు పే ఇన్ ఫ్యూచర్ డేట్. ఎప్పుడైతే ఫ్యూచర్ డేట్లో ఈ అమౌంట్ ఇప్పుడు పే చేయక్కర్లా, ఇప్పుడు ఆ 20,000 పే చేయక్కర్లా ఎక్స్ లిమిటెడ్. రీజన్ ఏంటంటే బ్యాంక్ వాళ్ళు దాన్ని ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ రీకన్వర్టెడ్ ఇంటూ లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్ ఆర్ బారోయింగ్స్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ విచ్ ఈస్ లైబుల్ టు పే ఇన్ ఫ్యూచర్ డేట్. ఫ్యూచర్ డేట్లో పే చేయమని దాన్ని మళ్ళీ రీకన్వర్షన్ చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ లిమిటెడ్ 22-23లో ఈ ఇంట్రెస్ట్ అయితే బ్యాంక్కి పే చేయట్లా. కానీ ఇప్పుడు ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఏమని అడుగుతుందంటే, సార్ నేను దాన్ని ఎక్స్పెండిచర్ కింద రాసుకోవచ్చా, డీమ్డ్ పేమెంట్ కింద భావించి. పేమెంట్ అయితే చేయట్లేదు కదా, ఫ్యూచర్లో చేస్తాను, మరి ఇప్పుడు దాన్ని నేను ఎక్స్పెండిచర్ కింద క్లెయిమ్ చేయొచ్చా? డిపార్ట్మెంట్ ఏమంటుందంటే పేమెంట్ చేయలేదు కదా ఎలా క్లెయిమ్ చేస్తావు, కాబట్టి అలౌ చేయను అని చెప్తుంది. దాన్ని పేమెంట్ కింద ట్రీట్ చేయొద్దు, బికాస్ అది ఎప్పుడు పే చేస్తావు, ఫ్యూచర్లో పే చేస్తావు. కాబట్టి ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడు పే చేస్తే అప్పుడు రాసుకుంది, కానీ ఇప్పుడైతే అలౌ చేయమని చెప్తుంది. అల్టిమేట్లీ దీని వెనకాల ఉన్న ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అంటే, దిస్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ నాట్ బి అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ 22-23. The ultimate conclusion is, therefore, the interest is not allowed as deduction in previous year 22-23. ఎందుకు అంటే పేమెంట్ జరగలేదు కాబట్టి, పేమెంట్ పోస్ట్ పోన్ అయిపోయింది. ఎందుకు పోస్ట్ పోన్ అయింది? బ్యాంక్ వాళ్ళు ఆ ఇంట్రెస్ట్ డ్యూని ఎలా మార్చేశారు, రీకన్వర్టెడ్ into loan or advance or borrowing or debentures or any other instrument of such company, repayable in future date. So that's the amendment. ఇందులో అమెండ్మెంట్ ఏంటి అంటే, ఈ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కింద కన్వర్ట్ చేసిన ఈ ప్రొవిజన్ అప్లై అవుతుంది అని చెప్తుంది. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? అల్టిమేట్లీ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే దాన్ని డిడక్షన్ అలౌ చేయను. బ్యాంక్ వాళ్ళు కనుక ఆ ఇంట్రెస్ట్ని ఏదైనా ఇన్సెంటివ్ కింద మారిస్తే మళ్ళీ అగైన్ రీకన్వర్టెడ్ ఇంటూ లోన్ కింద కానీ, అడ్వాన్స్ కింద కానీ, బారోయింగ్స్ కింద కానీ, లేదా నాకు సంబంధించిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కింద కానీ మార్చితే రీపేయబుల్ ఇన్ ఫ్యూచర్ డేట్. అప్పుడు ఫ్యూచర్ డేట్ ఎప్పుడైతే పే చేస్తావో అప్పుడు క్లెయిమ్ చేసుకో, కానీ ప్రజెంట్ అయితే అలౌ చేయని చెప్తాను. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఈ అమెండ్మెంట్? అల్టిమేట్లీ not actually paid shall not be deemed as actually payment and hence would not be allowed as deduction. ఈ సంవత్సరం దానికి డిడక్షన్ అయితే రాదు, బికాస్ పేమెంట్ యాక్చువల్లీ నాట్ మేడ్. ఓకే, ఈ లాస్ట్లో ఉన్న పారాగ్రాఫ్ అమెండ్మెంట్ అమ్మ, అందులో కూడా సగమే అమెండ్మెంట్. కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ డిబెంచర్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని ఉంది కదా, అక్కడి నుంచి. నెక్స్ట్, సో పీజీబీపీలో 3 అమెండ్మెంట్స్ అమ్మ, పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. ఒకటి 37 సబ్సెక్షన్ 1లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ 3 యాడ్ చేశాడు. 2 డిజలవెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ట్యాక్సెస్ని డిజలవ్ చేసేటప్పుడు ట్యాక్స్ అంటే దానికి అప్లై అవుతున్న సర్చార్జ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ కూడా డిజలవ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాను. 3rd వన్ ఇదమ్మ. నెక్స్ట్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్లో డీమ్డ్ డివిడెండ్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. అందులో డీమ్డ్ డివిడెండ్ యాక్చువల్లీ 5 సెక్షన్స్ ఉన్నాయమ్మా, 222A to 222E. అందులో 222C, 222D డీమ్డ్ డివిడెండ్స్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్లో డీమ్డ్ డివిడెండ్స్. డీమ్డ్ డివిడెండ్స్లో 2 సెక్షన్స్లో అమెండ్మెంట్ వచ్చినాయమ్మా. ఫస్ట్ వన్ 222C, 222E. 222C says that
distribution of accumulated profits. To its shareholder. On its liquidation. Okay, this is the provision relating to 222C in brief, Amma. And the 222D, the 222D says that distribution of accumulated profits. To its shareholders. On reduction of share capital. So, ఇది two provisions relating to 222C, 222E. Deemed dividend లో 5 sections ఉన్నాయి. ఇందులో ఈ 2 sections లో రిలేటెడ్ ఒక అమెండ్మెంట్ వచ్చింది. ఏంటి అమెండ్మెంట్? రెండిట్లోనూ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అక్యూములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్. డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది ఎవరికి అంటే షేర్ హోల్డర్స్. కానీ ఒకటి లిక్విడేషన్ టైంలో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, ఒకటి రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్లో భాగంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ అమెండ్మెంట్ ఏంటి చూద్దాం. Distribution, any distribution made in accordance with the distribution on liquidation, this is 222C. Distribution on reduction of share capital, 222DM. In respect of any shares issued for full cash consideration and the holder of such shares is not entitled to participate in the surplus assets in the event of liquidation. Non-participating shares అంటమ్మా. అంటే ఏం లేదు, ఫుల్ క్యాష్ కన్సిడరేషన్కి ఇష్యూ చేసిన షేర్స్ అంట నాన్ పార్టిసిపేటింగ్ షేర్స్ అంటమ్మా. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ నాన్ పార్టిసిపేటింగ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఫర్ ఫుల్ క్యాష్ కన్సిడరేషన్. ఒక టైప్ ఆఫ్ షేర్స్ అమ్మా. ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అనటానికి లేదు, ఈక్విటీ షేర్స్ అనడానికి లేదు. వీళ్ళు నాన్ పార్టిసిపేటింగ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఫర్ ఫుల్ క్యాష్ కన్సిడరేషన్. అర్థమైందా? వీళ్ళకి ఏముంటుందంటే షేర్స్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు వీళ్ళకు ఉన్న రైట్ ఏంటంటే ఒక ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ తీసుకుంటారు. వీళ్ళు ఎంత డివిడెండ్ ఇస్తారు అనేది ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడే అవి మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీదే మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది, డివిడెండ్ పర్సంటేజ్లో కానీ అమౌంట్లో కానీ. అంటే ప్రీ డిటర్మైన్డ్ డివిడెండ్ వాళ్ళకి ఇష్యూ చేసేటప్పుడే ఎంత డివిడెండ్ ఇవ్వబోతున్నాం అనేది స్టార్టింగ్లోనే చెప్పేస్తారు. ఓన్లీ వాళ్ళకి ఆ డివిడెండ్లో మాత్రమే రైట్ ఉంటుంది. ఇంకా సర్ప్లస్ ఫండ్స్లోను లిక్విడేషన్ టైంలో వచ్చే సర్ప్లస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫండ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫండ్స్లో వీళ్ళకి ఏ విధమైన పార్టిసిపేషన్ ఉండదు. అర్థమైందా? వీళ్ళకున్న రైట్ ఓన్లీ రిసీవ్డ్ ఏ ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్, దట్ ఈస్ ప్రీ డిటర్మైన్డ్ డివిడెండ్ అమ్మా. అర్థమైందా? సో అందుకే వీళ్ళకి కొన్ని రైట్స్ తక్కువ ఉంటాయి. వాళ్ళని ఏమంటామంటే నాన్ పార్టిసిపేటింగ్ షేర్స్ అంటాం. నాన్ పార్టిసిపేటింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఇష్యూడ్ ఫర్ ఫుల్ క్యాష్ కన్సిడరేషన్. అర్థమైందా? నాన్ పార్టిసిపేటింగ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఫర్ ఫుల్ క్యాష్ కన్సిడరేషన్. సాధారణంగా డీమ్డ్ డివిడెండ్ అంటే అక్యూములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ని షేర్ హోల్డర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయటాన్ని. అది కూడా లిక్విడేషన్ టైంలో అయితే 222C, రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ అయితే 222D. బట్ ఈ షేర్ హోల్డర్స్కి కనుక అక్యూములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ని లిక్విడేషన్ టైంలో కానీ రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ టైంలో కానీ ఏమైనా ఇస్తే కనుక దాన్ని డీమ్డ్ డివిడెండ్ అనొద్దు అని చెప్తున్నాను. ఒక విధంగా ఎక్సెప్షన్ టు డీమ్డ్ డివిడెండ్ అనొచ్చు. ఆ రెండు సెక్షన్స్కి ఈ సెంటెన్స్ ఎక్సెప్షన్ అనొచ్చు. ఎక్సెప్షన్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ నాన్ పార్టిసిపేటింగ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఫర్ ఫుల్ క్యాష్ కన్సిడరేషన్. సో ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని డివిడెండ్ అనొద్దు, డీమ్డ్ డివిడెండ్ అనొద్దు అని చెప్తున్నాడు. నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ డీమ్డ్ డివిడెండ్, నాట్ ఎంటైటిల్డ్, నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ డీమ్డ్ డివిడెండ్, నాట్ కాన్స్టిట్యూట్ డీమ్డ్ డివిడెండ్. దిస్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్. ఏం జరిగితే? డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగితే. ఏంటి? అక్యూములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్. ఎలా? ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ నాన్ పార్టిసిపేటింగ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఫర్ ఫుల్ క్యాష్ కన్సిడరేషన్. వాళ్ళకి కనుక అమౌంట్ని కనుక డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని
డీమ్డ్ డివిడెండ్స్ కింద ట్రీట్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నాడు. నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ డీమ్డ్ డివిడెండ్, హెన్స్ నాట్ ట్యాక్సబుల్ అండర్ ద హెడ్ అదర్ సోర్సెస్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్. నాట్ ట్యాక్సబుల్. డీమ్డ్ డివిడెండ్ అయితే ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా అదర్ సోర్సెస్లో. కాదు అంటున్నాడు కాబట్టి నాట్ ట్యాక్సబుల్ అని అర్థం. నాట్ ట్యాక్సబుల్. ఓకే, సో నాన్ పార్టిసిపేటింగ్ షేర్స్ అంటే మళ్ళీ చెప్తున్నా, నాన్ పార్టిసిపేటింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ కున్న రైట్ ఏంటి అంటే రైట్ టు రిసీవ్ ఏ ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ విచ్ వాస్ ప్రీ డిటర్మైన్డ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇష్యూ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పైనే డివిడెండ్ ఎంత ఇవ్వబోతున్నాం అనేది రాదు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్ టు ద కంపెనీ, కంపెనీకి ప్రాఫిట్స్ వచ్చినా రాకపోయినా కూడా వాళ్ళ డివిడెండ్ వాళ్ళకి వెళ్తుంది. అర్థమైందా? అంటే ఇంకా వాళ్ళకి సర్ప్లస్ ఫండ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసే రైట్ ఉండదు, వాళ్ళకి ఇంక ఏ విధమైన రైట్స్ ఉండవు. సర్ప్లస్ ఫండ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసే రైట్ ఉండదు, ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ డివిడెండ్ని తీసుకోవడమే. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, నార్మల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ విషయంలో అయితే వాళ్ళకి సర్ప్లస్ ఫండ్స్లోకి రైట్ ఉంటుంది, ప్లస్ రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ కూడా వస్తుంది. బట్ వీళ్ళకు డివిడెండ్ మాత్రమే వస్తుంది, ఈ సర్ప్లస్ ఫండ్స్ పార్టిసిపేషన్ అనేది ఉండదు. ఓకే, సో ఒక విధంగా ఈ పారాగ్రాఫ్ని ఏమనొచ్చు అంటే ఎక్సెప్షన్ టు సెక్షన్ 222C 222D, ఆ రెండు డీమ్డ్ డివిడెండ్ సెక్షన్స్కి దీన్ని ఎక్సెప్షన్ కింద ట్రీట్ చేయొచ్చు. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్, సో డివిడెండ్స్ ఏ ఇయర్లో ట్యాక్సబుల్ అవుతాయి? బేసిస్ ఆఫ్ చార్జబిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇయర్ ఆఫ్ ట్యాక్సబిలిటీ ఆఫ్ డివిడెండ్. ఇయర్ ఆఫ్ ట్యాక్సబిలిటీ. ఫైనల్ డివిడెండ్ అయితే అది డిక్లేర్ చేసిన ఇయర్లో ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది. ట్యాక్సబుల్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ డిక్లేర్డ్ బై ద కంపెనీ. ఇంటరిమ్ డివిడెండ్ ట్యాక్సబుల్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ఇస్ అన్కండిషనల్లీ మేడ్ అవైలబుల్. ఏ ఇయర్లో అయితే అన్కండిషనల్లీ దాన్ని అవైలబుల్ చేస్తారో ఆ ఇయర్లో ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది. డీమ్డ్ డివిడెండ్స్ ఫస్ట్ 4 సెక్షన్స్ 222A to D అయితే డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిన ఇయర్లో ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది. 222E లాస్ట్ డీమ్డ్ డివిడెండ్ సెక్షన్ పే చేసిన ఇయర్లో ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది. సో ఇది ఇయర్ ఆఫ్ ట్యాక్సబిలిటీ ఆఫ్ డివిడెండ్స్ అమ్మ. ఒక్కొక్క డివిడెండ్కి ఒక్కొక్కలా ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది. బట్ ఇది అమెండ్మెంట్ కాదు, గతంలోనూ ఉంది టేబుల్, కొత్తగా వచ్చింది ఏం కాదు. సో ఫైనల్ డివిడెండ్ when will be taxable అంటే ఏమంటాం? ఇన్ ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ సచ్ డివిడెండ్స్ వర్ డిక్లేర్డ్ బై ద కంపెనీ. ఇంటరిమ్ డివిడెండ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ సచ్ డివిడెండ్స్ వర్ అన్కండిషనల్లీ అవైలబుల్ టు ద షేర్ హోల్డర్. డీమ్డ్ డివిడెండ్స్ ఫస్ట్ 4 సెక్షన్స్, సో ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. డీమ్డ్ డివిడెండ్ లాస్ట్ సెక్షన్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ పెయిడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ గిఫ్ట్. గిఫ్ట్, సో 56 subsection 2 class 10 gift లో there was an amendment. 56 subsection 2 class 10 section 56 subsection 2 class 10 gift concept అమ్మా. ఇది కూడా జస్ట్ COVID-19 రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా. COVID-19 రిలేటెడ్ అంటే COVID-19 ఇల్నెస్లో భాగంగా అసోసికి ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా పేమెంట్లు వస్తాయి, ఆ పేమెంట్ని గిఫ్ట్ కింద ట్రీట్ చేయాలా అంటే వద్దు, ఎగ్జామ్షన్ ఇమ్మని చెప్తున్నాడు. బట్ సబ్జెక్ట్ టు సమ్ కండిషన్స్. అవి అండర్స్టూడ్? చూద్దాం. ఎనీ సమ్ ఆఫ్ మనీ రిసీవ్డ్ బై అన్ ఇండివిజువల్. ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఎవరు? ఇండివిజువల్, అంటే అసోసి రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడు. ఎనీ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఫ్రమ్ ఎనీ పర్సన్, ప్రపంచంలో ఏ పర్సన్ నుంచి తీసుకున్నా అప్లై అవుతుందమ్మా. ఎనీ సమ్ ఆఫ్ మనీ రిసీవ్డ్ బై అన్ ఇండివిజువల్ ఫ్రమ్ ఎనీ పర్సన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ యాక్చువల్లీ ఇన్కర్డ్ బై హిమ్ ఆన్ హిస్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ ఎనీ మెంబర్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యామిలీ ఫర్ ఎనీ ఇల్నెస్ రిలేటింగ్ టు COVID-19. ఇది శాలరీ హెడ్లో చదివాం కదా, అక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ బై ఎంప్లాయర్ అన్నాడు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళింది. ఇక్కడ ఎంప్లాయర్ కాదు, మిగతా వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో ఇప్పుడు ఎనీ సమ్ ఆఫ్ మనీ రిసీవ్డ్ బై అన్ ఇండివిజువల్, ఎనీ సమ్ ఆఫ్ మనీ రిసీవ్డ్ బై అన్ ఇండివిజువల్. అర్థమైందా? ఒక్కసారి ఎనీ సమ్ ఆఫ్ మనీ రిలేటింగ్ టు మెడికల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ COVID-19 ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్.
any sum of money received for medical expenditure of illness relating to COVID-19. Illness relating to COVID-19, important point. Illness relating to COVID-19 by received by individual. Any sum of money received by an individual for medical expenditure of illness relating to COVID-19. This is provision. Treatment is fully exempt from tax. దాని మీద అసలు no need to pay any tax అమ్మా. Medical expenditure relating to COVID-19. Have you understood? Okay, but one more point is there. So any sum of money received by member of his family, received by not by an individual, received by family member after decease of the person, of deceased person. ఇంతకు ముందు పాయింట్లోనేమో చనిపోలేదు ఎస్ఎస్సి, COVID-19 వచ్చింది. COVID-19 వచ్చిన తర్వాత దానికైనా ఎక్స్పెండిచర్ కోసం మనీని తీసుకున్నాడు గిఫ్ట్ల కింద, వాళ్ళ రిలేటివ్ నుంచి, ఫ్రెండ్స్ నుంచి, వాళ్ళ నుంచి గిఫ్ట్ల కింద తీసుకున్నాడు. దాని గురించి చెప్తున్నాడు. అక్కడ డిసీజ్డ్ అనే వర్డ్ లేదు. బట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఎనీ సమ్ ఆఫ్ మనీ రిసీవ్డ్ బై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఎవరికి సంబంధించిన ఫ్యామిలీ? ఆఫ్ డిసీజ్డ్ పర్సన్. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ పాయింట్లో డిసీజ్ అనేది లేదు, ఇక్కడ జరిగింది. అర్థమైంది? అక్కడ తీసుకుంటుంది ఎవరు? డైరెక్ట్గా అసెసీ తీసుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ ఏంటంటే అసెసీ చనిపోయాడు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తీసుకుంటున్నారు. వాళ్ళకు కూడా ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తాను, కాకపోతే లిమిట్ ఉంది. సో ఎనీ సమ్ ఆఫ్ మనీ రిసీవ్డ్ బై ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఆఫ్ ఎ డిసీజ్డ్ పర్సన్. ఇక్కడ COVID-19 ఇల్నెస్ అనకూడదు, ఎందుకంటే మనిషే చనిపోయాడు కదా, ఇంక ఇల్నెస్ ఏముంటుంది? COVID-19తో చనిపోయాడు. ఫస్ట్ పాయింట్లో, ఈ పాయింట్లోనేమో చనిపోలేదు, COVID-19 వచ్చింది. దాని తర్వాత వాళ్ళకి మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అయ్యి కొన్ని హెల్త్ ఇష్యూస్ అవటం వల్ల ఎక్స్పెండిచర్, దానికోసం మనీ తీసుకున్నాడు, ఎగ్జామ్షన్ ఏమంటున్నాడు. ఇక్కడ ఏంటంటే డ్యూ టు COVID-19 చనిపోయాడు, చనిపోయిన తర్వాత ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మనీ తీసుకున్నారు, అప్పుడు కూడా ఎగ్జామ్షన్ ఏమంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఎనీ సమ్ ఆఫ్ మనీ రిసీవ్డ్, ఎనీ సమ్ ఆఫ్ మనీ రిసీవ్డ్ బై ఇండివిజువల్ కాదు, బై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆఫ్ డిసీజ్డ్ పర్సన్. డిసీజ్డ్ పర్సన్ ఎవరైతే చనిపోయాడో వాళ్ళకి సంబంధించిన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇక్కడ తీసుకున్నాడు మనీ, గిఫ్ట్ల కింద కానీ వాట్ ఎవర్ ద వే తీసుకున్నాడు, ఫ్రెండ్స్ నుంచి, బయట అవుట్ సైడర్స్ నుంచి తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ కూడా ఎగ్జామ్షన్ ఉందా? ఎస్, ఎగ్జామ్షన్ ఉంది. ఎలా ఉందంటే ఒకవేళ మనీ తీసుకున్నది ఫ్రమ్ డిసీజ్డ్ పర్సన్కి సంబంధించిన ఎంప్లాయర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ చనిపోయాడు అనుకోండి. ఎక్స్ అనేవాడు ఒక కంపెనీలో జాబ్ చేసేవాడు. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్ళ ఎంప్లాయర్ నుంచి కొంత మనీ తీసుకున్నారు, ఎంప్లాయర్ ఇచ్చాడు, ఎందుకంటే వాళ్ళ కంపెనీలో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీ డ్యూ టు COVID-19తో చనిపోయాడు కాబట్టి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కొంత అమౌంట్ ఇచ్చాడు. అలా ఈ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఆ చనిపోయిన ఎంప్లాయర్ కనుక ఏదైనా ఇస్తే, చనిపోయిన పర్సన్ యొక్క ఎంప్లాయర్ ఏదైనా ఇస్తే ఫుల్ ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చేయమంటున్నాడు. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కాకుండా ఇంకెవరి నుంచి వాళ్ళకి మనీ వచ్చినా 10 lakhs వరకు ఎగ్జామ్షన్ ఇమ్మంటున్నాడు. సో కాబట్టి ఇది క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 parts. రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయర్ ఆఫ్ డిసీజ్డ్ పర్సన్, fully exempt. So received from any other person,
exempt up to 10 lakhs. 10 lakhs వరకు ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వండి, బ్యాలెన్స్ ట్యాక్సిబుల్ అవుతుంది. సో ఇది 56 సబ్సెక్షన్ టు క్లాస్ 10 గిఫ్ట్లో వచ్చిన అమెండ్మెంట్ అమ్మ. సో లెఫ్ట్ సైడ్ కేసీఏ అయితే ఫుల్లీ ఎగ్జామ్ట్ అమ్మ. కేస్ బిలో కేసీఏకి బీకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కేసీఏలో డిసీజ్డ్ పర్సన్ కాదు, అససీ ఉన్నాడు వాడే తీసుకున్నాడు. కేస్ బిలో అససీ చనిపోయాడు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తీసుకున్నారు. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తీసుకుంటే తీసుకున్నది కనుక చనిపోయిన పర్సన్ యొక్క ఎంప్లాయర్ నుంచి అయితే కనుక 10 lakhs వరకు ఫుల్ ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వండి. అవుట్ సైడర్స్ నుంచి అయితే కనుక 10 lakhs వరకు ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వండి. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? బట్ ఇన్ ఆల్ దీస్ కేసెస్ ఎగ్జామ్షన్ రావాలి అంటే ఎగ్జామ్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్ సబ్జెక్ట్ టు సమ్ కండిషన్స్. అది కేస్ ఏ అయినా కేస్ బి అయినా ఎగ్జామ్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్ సబ్జెక్ట్ టు సమ్ కండిషన్స్. సబ్జెక్ట్ టు సమ్ కండిషన్స్. ఏంటా కండిషన్స్ చూద్దాం ఒకసారి. కండిషన్ 1 ఏంటంటే చాలా కండిషన్స్ ఉన్నాయమ్మా. అందులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కండిషన్ 1 ఏంటంటే ద డిసీజ్డ్ పర్సన్ గురించి ఉంది కదా, డిసీజ్డ్ పర్సన్ చనిపోయాడు కదా, ఆ డిసీజ్ అని ద డెత్ అనేది డెత్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ షుడ్ బి విత్ ఇన్ 6 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ పాజిటివ్. అంటే పాజిటివ్ రిపోర్ట్ వచ్చిన 6 months లోపు కనుక తను చనిపోతే అప్పుడు అది కోవిడ్ వల్ల చనిపోయినట్టు ట్రీట్ చేయండి, అప్పుడు ఇచ్చే బెనిఫిట్స్ని ఎగ్జామ్షన్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. 6 months తర్వాత చనిపోతే ద అబోవ్ మెన్షన్డ్ ఎగ్జామ్షన్ రాదు అని చెప్తున్నాడు. బికాస్ ద డెత్ అనేది నాట్ డ్యూ టు కోవిడ్ అని అర్థం. అర్థమైందా? కోవిడ్ ఇల్నెస్ వల్ల చనిపోవాలి, అది విత్ ఇన్ 6 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ పాజిటివ్. పాజిటివ్ రిపోర్ట్ ఏ రేట్నైతే వచ్చిందో అక్కడి నుంచి 6 months లోపు డెత్ జరగాలంట. జరిగితేనే ద పైన చెప్పిన ఎగ్జామ్షన్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఏంటంటే రిసీవ్డ్ కదా, అమౌంట్ మనీ రిసీవ్డ్ కదా మనం చదివింది. కేస్ 1లోను కేస్ 2లో కూడా ఏలో కూడా మనీ రిసీవ్డ్, ఈ సమ్ రిసీవ్డ్, ఎనీ సమ్ రిసీవ్డ్ అన్నాం కదా. ఆ రిసీప్ట్ ఎంత టైంలోపు జరగాలి అంటే రిసీప్ట్కి కూడా డేట్ ఇచ్చాడమ్మా. ఏంటి? COVID-19 ఇల్నెస్ రిలేటెడ్ రిసీప్ట్ అయి ఉండాలి. అది పేమెంట్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ విత్ ఇన్ 12 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ డెత్ అంటమ్మా. అంటే COVID-19 పాజిటివ్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి 6 months లోపు డెత్ అవ్వాలి, డెత్ అయిన నుంచి 6 months లోపు ఈ పేమెంట్స్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలి. అలాంటి పేమెంట్స్కి ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తాను అని చెప్తున్నాడు. కండిషన్ నెంబర్ 1, కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి డెత్ 6 months లోపు జరగాలి. ఓకే, డెత్ జరిగిన దగ్గర నుంచి 12 months లోపు రిసీప్ట్ ఉండాలి, అప్పుడే ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తాను అని చెప్తున్నాడు. డెత్కి ఒక టైం ఇచ్చాడు, రిసీప్ట్కి కూడా ఒక టైం ఇచ్చాడు. విత్ ఇన్ 6 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ COVID-19 పాజిటివ్, టెస్టెడ్ పాజిటివ్, అండ్ ద పేమెంట్స్ మస్ట్ బి రిసీవ్డ్ విత్ ఇన్ 12 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ డెత్. సో ఇది ఒక కండిషన్. నెక్స్ట్, అండ్ యాజ్ యూజువల్గా శాలరీలో చదివినట్టు ఇక్కడ కూడా కొన్ని రిపోర్ట్స్ అవి సబ్మిట్. ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, డిసీజ్డ్ పర్సన్ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎగ్జామ్షన్ కావాలి అంటే ఈ రికార్డ్స్ని మెయింటైన్ చేయాలంట. COVID-19 పాజిటివ్ రిపోర్ట్ ఒకటి, అలాగే మెడికల్ రిపోర్ట్స్ ఒకటి, అక్కడ చదివాం కదా అవే రిపోర్ట్స్ ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయాలంట. అండ్ వన్ మోర్ కండిషన్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎవరెవరి నుంచి పేమెంట్స్ వచ్చినాయి అనేది ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ని కూడా సబ్మిట్ చేయాలంట. ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ సచ్ అమౌంట్స్ రిసీవ్డ్ ఎనీ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ హ్యాస్ టు బి ఫర్నిష్డ్ ఇన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మ్ టు ది అసెసింగ్ ఆఫీసర్. డీటెయిల్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ని ఫర్నిష్ చేయాలంట. అంటే నాకు పలానా పర్సన్ నుంచి ఎంత వచ్చింది, ఈ పర్సన్ నుంచి ఎంత వచ్చింది, ఈ పర్సన్ ఎంత నుంచి వచ్చిందండి, వాళ్ళ నేమ్, అడ్రస్, ఏ డేట్ని వచ్చింది, ఎంత వచ్చింది, ఈ వివరాలన్నీ కూడా అసెసింగ్ ఆఫీసర్కి పంపించాలంట. దానికి కూడా ఒక టైం ఇచ్చాడు. ఎంత టైం లోపు? విత్ ఇన్ 9 months ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫినాన్షియల్ ఇయర్. నువ్వు ఏ ఇయర్ 22-23 క్లెయిమ్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఎగ్జామ్షన్, 22-23 ఎండ్ అయిన దగ్గర నుంచి 9 months లో పంపించాలి. ఆ 31st December 2022 విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లేటర్. సో 21-22కి క్లెయిమ్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, దానికి సంబంధించిన ఎండ్ అయిన ఇయర్ లేదా 31st December 2022 విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లేటర్ అంటమ్మా.
విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లేటర్ ఏ డేట్ ఉందో ఆ డేట్ లోపు ఆ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఎవరెవరి నుంచి ఎంత వచ్చింది ఏంటి అనేది అసెసింగ్ ఆఫీస్కి సబ్మిట్ చేయాలి. ముఖ్యంగా 3 కండిషన్స్ అమ్మ. COVID-19 డెత్ డ్యూ టు COVID-19 అయి ఉండాలి. అది కూడా విత్ ఇన్ 6 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ టెస్టెడ్ పాజిటివ్ అయి ఉండాలి. అండ్ ద పేమెంట్స్ మస్ట్ బి రిసీవ్డ్ విత్ ఇన్ 12 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ డెత్ అయి ఉండాలి. అండ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ మస్ట్ బి సబ్మిటెడ్ టు అసెసింగ్ ఆఫీసర్ విత్ ఇన్ from the end of the financial year, within 9 months from the end of the financial year or 31st December 2022, whichever is later అయి ఉండాలి. ఇన్ అడిషన్ దట్ పాజిటివ్ వచ్చిన రిపోర్ట్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఫర్నిష్ చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా కండిషన్స్ ఫర్ క్లైమింగ్ ఎగ్జామ్షన్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? సో బేసికల్లీ ఇక్కడ మీకు వచ్చేది ఎగ్జామ్షన్ ఏనమ్మా. ఇదంతా గిఫ్ట్ కాన్సెప్ట్. వీటన్ని ఈ అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకున్న దాన్ని గిఫ్ట్ అంటాం. ఆ గిఫ్ట్కి ఎగ్జామ్షన్ ఇమ్మని చెప్తున్నాడు, బట్ సబ్జెక్ట్ టు సమ్ కండిషన్. గిఫ్ట్ ఎవరు తీసుకోవాలి, ఏ సందర్భంలో తీసుకోవాలి, ఏ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? ఓకే, దీస్ ఆర్ ద అమెండ్మెంట్స్ ఇన్ అదర్ సోర్సెస్. నెక్స్ట్ ఇస్ ద ఫ్యామిలీ డెఫినిషన్. నెక్స్ట్ చాప్టర్, చాప్టర్ 6 year డిడక్షన్స్ అమ్మ. చాప్టర్ 6 year డిడక్షన్స్లో 80DD మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ హ్యాండిక్యాప్డ్ డిపెండెంట్, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ డిపెండెంట్ డిజేబుల్డ్ పర్సన్. సో 80DD అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. 80DD అసెస్సీ ఇండివిజువల్ కానీ హెచ్యుఎఫ్ మీద కానీ ఎవరైనా డిపెండెంట్ డిజేబుల్డ్ పర్సన్ ఉంటే కనుక వాడిని మెయింటైన్ చేస్తున్నందుకు డిడక్షన్ ఇస్తానని చెప్పి. మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ డిపెండెంట్ డిజేబుల్డ్ పర్సన్ 80DD. మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ డిపెండెంట్ డిజేబుల్డ్ పర్సన్. సో డిపెండెంట్ డిజేబుల్డ్ పర్సన్కి ఉన్నది నార్మల్ డిజేబిలిటీ అయితే 75,000, సివియర్ డిజేబిలిటీ అయితే 1,25,000 డిడక్షన్ వస్తుంది, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్ అనేది ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి? ఒక పర్సన్ని నువ్వు ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నట్టు, ఎలా డిపార్ట్మెంట్కి ఎలా తెలుస్తుంది? అందుకే మెయింటెనెన్స్ అంటే ఏం చేయాలి? ఏం చేయాలంటే 2 యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయమ్మా. ఒకటి, వాడికి అవసరమైన మెడికల్ ఎక్స్పెండిచర్ని నువ్వు ఇన్కర్ అవుతూ ఉండాలి. మెడికల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్ ఎక్స్పెండిచర్ రిలేటింగ్ టు మెడికల్ ట్రీట్మెంట్. ఎక్స్పెండిచర్ రిలేటింగ్ టు మెడికల్ ట్రీట్మెంట్. మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇంక్లూడింగ్ ట్రైనింగ్ అండ్ రిహాబిలిటేషన్. ఇవన్నీ కూడా నువ్వు కనుక చేస్తుంటే నువ్వు వాడిని మెయింటైన్ చేస్తున్నట్టు, ఆటోమేటిక్గా నీకు డిడక్షన్ వస్తుంది. ఆర్ అండ్ ఇంకొకటి కూడా చేయొచ్చు, ఎనీ అమౌంట్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ ఎల్ఐసి ఎట్సెట్రా. ఎల్ఐసి కానీ ఎనీ అదర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కానీ యూటీఐ కానీ వాట్ ఎవర్, ఎక్కడైనా డిపాజిట్ చేసుకో. ఎందుకు డిపాజిట్ చేయాలి? ఫర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్, ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ డిజేబుల్డ్ పర్సన్. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా. సో అంటే ఒక పర్సన్ని నువ్వు డిజేబుల్డ్ పర్సన్, ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, వాళ్ళ సన్ డిజేబుల్డ్ పర్సన్ అమ్మా, వాడికి పోలియో ఉంది, వాడిని మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు ఎక్స్, కాబట్టి ఎక్స్కి డిడక్షన్ వస్తుంది. బట్ వాడిని మెయింటైన్ చేస్తున్నట్టు వీడు ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే వాడికి అవసరమైన మెడికల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంతా లేదా ట్రైనింగ్ రిహాబిలిటేషన్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్ అవ్వాలి, లేదా అండ్ 2 చేసినా నో ప్రాబ్లం. అండ్ ఏదైనా అమౌంట్ డిపాజిట్ చేయాలంట. అమౌంట్ డిపాజిటెడ్ ఎల్ఐసిలో కానీ ఎనీ అదర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో కానీ యూటీఐలో కానీ. ఎందుకు డిపాజిట్ చేయాలి? ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ డిజేబుల్డ్ పర్సన్. డిజేబుల్డ్ పర్సన్ బెనిఫిట్ కోసం. ఎప్పుడు? ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్. అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ అనే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, మిస్టర్ ఎక్స్ అనుకుందాం.
మిస్టర్ ఎక్స్. మిస్టర్ ఎక్స్ మీద వాళ్ళు మిస్టర్ ఆర్ అని ఒక డిజేబుల్డ్ పర్సన్ డిపెండ్ అయి ఉన్నాడు. మిస్టర్ ఎక్స్, మిస్టర్ ఆర్ డిజేబుల్డ్ పర్సన్. డిపెండెంట్ ఆన్ మిస్టర్ ఎక్స్. ఇప్పుడు ఎక్స్కి డిడక్షన్ వస్తుంది. డిడక్షన్ రావాలంటే ఎక్స్ ఏం చేయాలి? ఐదర్ వాడికి అవసరమైన మెడికల్ ఎక్స్పెండిచర్, ట్రైనింగ్, రిహాబిలిటేషన్స్ అన్నీ చూసుకోవాలి, లేదా ఎక్స్ చనిపోయిన తర్వాత ఆ డిజేబుల్డ్ పర్సన్ మళ్ళీ వాడికి చూసుకునేవాడు ఎవరు ఉండరు కదా, వీడు ఉన్నంత వరకు వీడు చూసుకుంటాడు. బట్ వీడు చనిపోయిన తర్వాత ఏంటి పరిస్థితి? అందుకోసం కొంత అమౌంట్ని ఎల్ఐసిలో కానీ, యూటీఐలో కానీ, ఎనీ అదర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో కానీ ఎక్స్ తన పేరు మీద డిపాజిట్ చేసుకుంటున్నాడు. ఎందుకు అంటే ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ డిపెండెంట్ డిజేబుల్డ్ పర్సన్. ఎప్పుడు? ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్ ద ఎక్స్. సో ఎక్స్ డిపాజిట్ చేశాడు ఎల్ఐసిలో, తన పేరు మీదే చేసుకుంటున్నాడు, బట్ నామినీ కింద డిజేబుల్డ్ పర్సన్ పెడతాడు, లేదా ఏదైనా ఒక అదర్ పర్సన్ పెట్టి ఆ అదర్ పర్సన్ ద్వారా డిజేబుల్డ్ పర్సన్కి బెనిఫిట్ వచ్చేలా చూస్తాడు. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే డిపాజిట్ కూడా చేయొచ్చు అంట. డిపాజిట్ చేసినా మెయింటైన్ చేస్తున్నట్టే లెక్క. ఎనీ అమౌంట్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ ఎల్ఐసి ఎట్సెట్రా ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ డిపెండెంట్ పర్సన్. ఎప్పుడు? ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఆర్ మెంబర్ ఆఫ్ హెచ్యుఎఫ్. అంటే డిపాజిట్ చేసే పర్సన్ అని అర్థం. అంటే ఇప్పుడు మెయింటైన్ చేసేవాడు ఇండివిజువల్ అయి ఉండొచ్చు, హెచ్యుఎఫ్ అయి ఉండొచ్చు. హెచ్యుఎఫ్ అయితే హెచ్యుఎఫ్ పేరు మీద, అంటే ఏదో ఒక మెంబర్ పేరు మీద డిపాజిట్ చేస్తున్నాడు. ఎందుకు అంటే ఫర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్. ఎప్పుడు? ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్ సచ్ డిపాజిటర్. దట్ ఈస్ డిపాజిటర్. డెత్ అయిన తర్వాత హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్ మెయింటెనెన్స్ కోసం ఎల్ఐసిలో, యూటీఐలో డిపాజిట్ చేస్తాడు. అలా డిపాజిట్ చేసినా మెయింటైన్ చేస్తున్నట్టే లెక్క, దెన్ డిడక్షన్ వస్తుంది. ఇక్కడ కొత్త వర్డ్ యాడ్ చేశాడమ్మా. ఏంటంటే ఈ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్ ద మెంబర్ ఆర్ హెచ్యుఎఫ్ అన్నది ఇది ఓల్డ్దే. ఇక్కడ కొత్తగా ఏమిటంటే చనిపోయిన తర్వాత మెంబర్కి డిజేబుల్డ్ పర్సన్కి బెనిఫిట్ వచ్చే విధంగా డిపాజిట్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ చనిపోయిన తర్వాతే కాదు, ఈ డిపాజిట్ చేసిన పర్సన్కి 60 years దాటిన తర్వాత కూడా ఆ డిజేబుల్డ్ పర్సన్కి ఏవైనా బెనిఫిట్స్ వచ్చినట్టు కనుక డిపాజిట్ చేస్తే అప్పుడు కూడా ఈ పాయింట్ అప్లై అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. కొత్తగా యాడ్ చేసిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ డెత్. ఇది నేను రాసింది ఇప్పుడు, ఇది ఓల్డ్ ప్రొవిజనే, బట్ దీనికి ఆర్ అని చెప్పి కొత్త ప్రొవిజన్ యాడ్ చేశాడు. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్ ద డిపాజిటర్ బట్ ఆల్సో ఆన్ అటైనింగ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 60 years. చనిపోలేదు, బట్ 60 years క్రాస్ అయింది. ఇంకా వాడు డిపాజిట్ చేయలేకపోతున్నాడు. చేయలేక ఏం చేశాడంటే అండ్ ద పేమెంట్ ఆర్ డిపాజిట్ ఆఫ్ సచ్ స్కీమ్ హ్యాస్ బీన్ డిస్కంటిన్యూడ్. ఆ స్కీమ్ని అక్కడితో ఆపేశాడు. ఆపేసిన తర్వాత కూడా డిజేబుల్డ్ పర్సన్కి దాని నుంచి కనుక బెనిఫిట్స్ వెళ్తుంటాయి కదా, స్కీమ్ క్లోజ్ చేశాడు, బెనిఫిట్స్ అయితే రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు కదా డిజేబుల్డ్ పర్సన్. అలా చేసిన డిడక్షన్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఇది అమెండెడ్ పాయింట్. గతంలో ఓన్లీ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్ డిపాజిటర్ అని ఉండేది. మెంబర్ ఆర్ హెచ్యుఎఫ్ ఇండివిజువల్ అంటే డిపాజిటర్ అన్న. సాధారణంగా ఎలా ఉండేదంటే డిపాజిటర్ చనిపోయిన తర్వాత బెనిఫిట్ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్కి వెళ్ళేలా డిపాజిట్ చేస్తే వాడు 80DDకి ఎలిజిబుల్ అవుతాడు అని చెప్పి. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? చనిపోయిన తర్వాతే కాదు, బతికుండగా బెనిఫిట్స్ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్కి వెళ్ళిన డిడక్షన్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. బతికుండగా అంటే ఆఫ్టర్ అటైనింగ్ 60 years. డెత్ జరగకపోయినా పర్లా, డిపాజిట్ చేసిన పర్సన్కి 60 years దాటిపోయి ఇంకా వాడు డిపాజిట్ చేయలేక స్కీమ్ అక్కడతో ఆపితే అప్పుడు కూడా ఈ స్కీమ్ 80DDకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను. అర్థమైందా? అంత ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్ అయితే కాదు, ఇది న్యూలీ యాడెడ్ పాయింట్. కొత్తగా వచ్చిన యాడ్ అయిన పాయింట్ ఏంటంటే ఈ సెకండ్ పాయింట్, ఆఫ్టర్ అటైనింగ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 60 years. ఎవరికి? ఇండివిజువల్ కానీ ఆర్ మెంబర్ ఆఫ్ హెచ్యుఎఫ్ కానీ, దట్ ఈస్ డిపాజిటర్. సో ఇది అమెండ్మెంట్.
కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, బట్ అంత ఇంపార్టెంట్ కూడా కాదు. మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అక్కడ ఉన్నది ప్రిపేర్ అయిపోండి. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఏది ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. బట్ ఫర్దర్గా దీని కంటిన్యూషన్ ఏంటంటే డీమ్డ్ ఇన్కమ్. డీమ్డ్ ఇన్కమ్ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొవిజన్ అమ్మా, ఇది న్యూ ప్రొవిజన్. ఈ డీమ్డ్ ఇన్కమ్ పాయింట్ ఏంటంటే డిపాజిట్ చేస్తున్నాడు, ఎక్స్ డిపాజిట్ చేస్తున్నాడు. ఎవరి మెయింటెనెన్స్ కోసం? ఆర్ అనే డిజేబుల్డ్ పర్సన్ మెయింటెనెన్స్ కోసం ఎక్స్ డిపాజిట్ చేస్తున్నాడు. ఎందుకు అంటే ఎక్స్ చనిపోతే డిజేబుల్డ్ పర్సన్కి హెల్ప్ అవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో. అంటే యాన్యుటీ వస్తుంది. డిజేబుల్డ్ పర్సన్ రిసీవ్డ్ యాన్యుటీ, వీడు రిసీవ్ చేసుకుంటాడు. ఆ పేమెంట్ నుంచి ఏం తీసుకుంటావు? రిసీవ్డ్ యాన్యుటీ, యాన్యువల్ పేమెంట్ కానీ లేదా లంసమ్ పేమెంట్ కానీ. ఈ విధంగా బెనిఫిట్ వస్తుంది ఎవరికి? డిజేబుల్డ్ పర్సన్కి. ఆ డిపాజిట్ నుంచి బెనిఫిట్ వస్తుంది. ఎవరు డిపాజిట్ చేశాడు? ఎక్స్ చేశాడు. బట్ ఇప్పుడు ఎక్స్ చనిపోయిన తర్వాత బెనిఫిట్ డిజేబుల్డ్ పర్సన్కి వస్తుంది. ఎలా? బై వే ఆఫ్ యాన్యుటీ ఆర్ లంసమ్. ఆ బెనిఫిట్ కోసమే వాడు డిపాజిట్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? అప్పుడు ఎక్స్ 80 DDకి ఎలిజిబుల్ అవుతాడు అని చెప్తున్నాడు. కానీ ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎక్స్ కంటే డిపెండెంట్ డిజేబుల్డ్ పర్సనే ముందు చనిపోయాడు, ప్రీ డిసీజ్. అసలు డిపాజిట్ చేసిందే డిపెండెంట్ పర్సన్ కోసం. డిపెండెంట్ పర్సన్ ప్రీ డిసీజ్ అంటే వీడు చనిపోయాడు. మరి వీడు చనిపోయినప్పుడు డిపాజిట్ వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా. అసలు ఆ డిపాజిట్ చేసిందే హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్ బెనిఫిట్ కోసం కదా. మరి ఇప్పుడు ఈ డిపాజిట్ని కనుక ఎక్స్ విత్డ్రా చేస్తే విత్డ్రా చేసిన ఇయర్లో ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే డిపాజిట్ ఇంకా అవసరం లేదు, బికాస్ ద డిపాజిట్ వాజ్ మేడ్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ హ్యాండిక్యాప్డ్ డిపెండెంట్. బట్ హియర్ ఏం జరిగిందంటే డిపెండెంట్ చనిపోయాడు, హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్ ప్రీ డిసీజెస్ చనిపోయాడు. కాబట్టి అప్పుడు ఆ డిపాజిట్ని కనుక ఎక్స్ విత్డ్రా చేస్తే ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఏ ఇయర్లో విత్డ్రా చేస్తే ఆ ఇయర్లో ట్యాక్సబుల్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. అది పారాగ్రాఫ్. సరే, నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే చనిపోలేదు, డిపెండెంట్ డిజేబుల్డ్ పర్సన్ చనిపోలేదు. చనిపోకుండా ఉన్నప్పుడు ఆ డిపాజిట్ నుంచి డిజేబుల్డ్ పర్సన్ ఏం తీసుకుంటాడు? యాన్యుటీ, లంసమ్ పేమెంట్స్ తీసుకుంటాడు కదా ఆ డిపాజిట్ ద్వారా. ఆ అమౌంట్స్ ఈ డిపెండెంట్ పర్సన్కి ట్యాక్సబుల్ అంటే నాట్ ట్యాక్సబుల్ అని చెప్తున్నాడు. సో డిపాజిట్స్ నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్స్ని డిజేబుల్డ్ పర్సన్ తీసుకుంటే ట్యాక్స్ ఉండదు. ఒకవేళ డిజేబుల్డ్ పర్సన్ చనిపోయి డిపాజిట్ని కనుక డిపాజిటరే వెనక్కి తీసుకుంటుంటే దాని మీద మళ్ళీ ట్యాక్స్ పడుతుంది అని చెప్తున్నాడు. సో ఈ పారాగ్రాఫ్, పై పారాగ్రాఫ్ ఏమో ఓల్డ్ది. ఎవరు చనిపోతే? ఇఫ్ డిపెండెంట్ బీయింగ్ పర్సన్ విత్ డిజేబిలిటీ ప్రీ డిసీజెస్, ముందుగా చనిపోయాడు ఎవరు? డిజేబుల్డ్ పర్సన్. దెన్ ద ఇండివిజువల్ ఆర్ హెచ్యుఎఫ్, డిపాజిట్ చేసిన పర్సన్ ఏమంటాం? ఇండివిజువల్ ఆర్ హెచ్యుఎఫ్ అనే కంట. సో వాళ్ళు ఇన్ హూజ్ నేమ్ సబ్స్క్రిప్షన్ వాజ్ మేడ్ దెన్ ద అమౌంట్ పెయిడ్ ఆర్ డిపాజిటెడ్ అండర్ ద సెట్ స్కీమ్ వుడ్ బి చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్. ఎవరైతే ఆ డిపాజిట్ చేశాడో ఆ ఇండివిజువల్ ఆ హెచ్యుఎఫ్లో మెంబర్ అయితే వాళ్ళకి ఆ డిపాజిట్ మీద ట్యాక్స్ పడుతుంది. డిపాజిట్ విత్డ్రా చేసేటప్పుడు ట్యాక్స్ కట్టాలి. ఎందుకంటే డిజేబుల్డ్ పర్సన్ చనిపోయాడు కాబట్టి. డిజేబుల్డ్ పర్సన్ చనిపోయాడు కాబట్టి డిపాజిట్ ఇంకా అవసరం లేదు కాబట్టి డిపాజిట్ని వెనక్కి తీసుకునేటప్పుడు ట్యాక్స్ కట్టాలి. ఒకవేళ కింద ఏమన్నా అంటే డిజేబుల్డ్ పర్సన్ చనిపోకుండా డిపాజిట్ మీద డిజేబుల్డ్ పర్సన్ బెనిఫిట్స్ తీసుకుంటుంటే ఎలా? బై వే ఆఫ్ యాన్యుటీ రూపంలో కానీ లంసమ్ పేమెంట్ కానీ, దాని మీద వాడేం ట్యాక్స్ కట్టక్కర్లా అని చెప్తున్నాడు. హవెవర్ సచ్ డీమింగ్ ప్రొవిజన్ వుడ్ నాట్ అప్లై, అంటే పైన చెప్పిన ట్యాక్సబిలిటీ నాట్ అప్లికబుల్ అని చెప్తున్నాడు. ఎప్పుడు? టు ద అమౌంట్ రిసీవ్డ్ బై డిపెండెంట్ బీయింగ్ పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీ బిఫోర్ హిస్ డెత్ బై వే ఆఫ్ యాన్యుటీ ఆర్ లంసమ్. యాన్యుటీ, లంసమ్ రూపంలో గనక డిజేబుల్డ్ పర్సన్ ఏమైనా బెనిఫిట్స్ కనుక డిపాజిట్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకుంటుంటే దాని మీద ఏ ట్యాక్స్ ఉండదని చెప్తుంది. పై పారాగ్రాఫ్ ట్యాక్సబుల్ అని చెప్తుంది, కింద పారాగ్రాఫ్ నాట్ ట్యాక్సబుల్. పై పారాగ్రాఫ్లో అమౌంట్ విత్డ్రా చేసేది డిపాజిటర్ విత్డ్రా చేస్తున్నాడు బికాజ్ డిజేబుల్డ్ పర్సన్ చనిపోయాడు కాబట్టి. కింద పారాగ్రాఫ్ డిజేబుల్డ్ పర్సన్ చనిపోలేదు, బతికున్నాడు, వాడే ఆ బెనిఫిట్స్ని తీసుకుంటున్నాడు. అలా తీసుకుంటే నో నీడ్ టు పే ఎనీ ట్యాక్స్ టు ద గవర్నమెంట్ బికాస్ ద బెనిఫిషియరీ ఈజ్ డిజేబుల్డ్ పర్సన్. అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, జస్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్ సార్ 80 CCD ఇది ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్ అమ్మా. 80 CCD సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పెన్షన్ ప్లాన్. 80 CCD సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పెన్షన్ ప్లాన్లో కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే వస్తుంది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పెన్షన్ ప్లాన్
deduction is available to employer contribution, employee contribution. Employer contribution, employee contribution. So employer contribution, how much amount is allowed as deduction? Employer contribution ఎంత వస్తుంది deduction? ఎంత వస్తుంది అంటే ఎంప్లాయర్ ని రెండు రకాలుగా క్లాసిఫై చేస్తాడు. ఇఫ్ యువర్ ఎంప్లాయర్ ఈస్ బీయింగ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. employer being central government or state government, maximum deduction cannot exceed 14% of salary. Maximum deduction cannot exceed 14% of salary. Other employer అయితే if your employer not being central government or state government, the employed central government, state government కాకుండా ఇంకెవరైనా అయితే maximum deduction cannot exceed 10% of salary. of salary. And employee contribution is also eligible for deduction. Maximum deduction cannot exceed 10% of salary. Okay, this is the provision relating to 80CCD. But here the amendment is state government. Earlier 14% limit is applicable only to employer being central government, but now it extends to state government also. Earlier state government was covered in other employers list, that is maximum limit cannot exceed 10%. Now 14% limit is applicable not only to central government but also to state government. This is the amendment. Earlier it was covered in 10%. Have you understood? So employer contribution deduction under section 80CCD available up to 14% of salary if you are employed being either central government or state government. Earlier only central government, now it extends to applies to state government also. So that's the amendment. Have you understood? Simple but important amendment. Okay, next. This is 14% in case of contribution made by central government or state government. ఈ 14% అనేది గతంలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి మాత్రమే ఉండేది, మిగతా వాళ్ళందరికీ 10 ఉండేది. అదర్స్ ఇంక్లూడింగ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్, అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా అదర్స్లోనే ఉండేది 10%లో. దాన్ని 14కి మార్చాడు, అంటే అప్ టు 14% వరకు అలౌ చేస్తాను డిడక్షన్. Have you understood? Next, total income. Next chapter, total income. There are 2 amendments in total income. This is first amendment and second amendment. So this is the amendment relating to concept of AMT concept. AMT. There are 2 amendments. One is generally AMT rate is 18.5% plus applicable surcharge plus education charge. But in case of cooperative society విషయంలో AMT రేట్ని 15%కి రెడ్యూస్ చేశాడు. 18.5% ప్లేస్లో 15 తీసుకోమంటున్నాడు. Reduced the rate from 18.5% to 15%. Only cooperative society. Generally alternative minimum tax rate is 18.5% except cooperative society. Cooperative societyకి 15% మాత్రమే. 15% plus applicable surcharge plus education charge. That is 15% plus applicable surcharge plus education charge.
జనరల్లీ 18.5% ప్లస్ సర్చార్జ్ ప్లస్ ఎడ్యుకేషన్ రెడ్యూస్ చేశాడు. అదొక అమెండ్మెంట్. నెక్స్ట్ పై అమెండ్మెంట్ ఏంటంటే ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఏఎంటీ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ఇండివిజువల్ ఆప్టెడ్ 115 BSc ఆప్షనల్ రేట్స్, ఆప్షనల్ స్కీమ్ ఆప్ట్ చేసుకునే వాళ్ళకి 115 BSc ఆప్ట్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఏఎంటీ కాన్సెప్ట్ అప్లై కాదు. నౌ ఈ పాయింట్ది 115 BAD ఆప్ట్ చేసుకునే వాళ్ళకి కూడా అప్లై కాదు అని చెప్తున్నాడు. 115 BAD ఆప్ట్ చేసుకునేది కోఆపరేటివ్ సొసైటీ. అంటే కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఆప్టెడ్ 115 BAD ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్, దెన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఏఎంటీ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్. ఇఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ has not opted 115 BAD, then concept of AMT is applicable, but rate is reduced to 15%. So 115 AMT concept not apply in case of assessees opted the provisions under section 115 BAC and 115 BAD. ఈ రెండు సెక్షన్స్ లో ఆప్షనల్ రేట్స్ ఆప్ట్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఏఎంటీ అప్లై కాదు అని చెప్తున్నాను. ఆప్ట్ చేసుకోకపోతేనే ఏఎంటీ అప్లై అవుతుంది. సార్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీకి ఏఎంటీ ఉందా? ఎస్ ఉంది. ఎప్పుడు? ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ ఆప్ట్ ద ప్రొవిజన్స్ అండర్ సెక్షన్ 115 BAD. ఆప్ట్ చేసుకుంటే ఉండదు. 115 BAD ఆప్ట్ చేసుకోకపోతే ఉంటుంది. రేట్ 15% అప్లై అవుతుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 18.5%. టూ అమెండ్మెంట్స్, రెండు కూడా రిలేటెడ్ టు కోఆపరేటివ్ సొసైటీ. ఏమంటున్నాడు అమెండ్మెంట్ నెంబర్ 1? కోఆపరేటివ్ సొసైటీ కనుక 115 BAD ఆప్షనల్ స్కీమ్లోకి వెళ్తే ఏఎంటీ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయొద్దు అని చెప్తున్నాడు. ఒకవేళ 115 BAD ఆప్ట్ చేసుకోకపోతే ఏఎంటీ కాన్సెప్ట్ అప్లై అవుతుంది, కానీ రేట్లో కొంత చేంజ్ చేయమన్నాడు. రేట్ తగ్గించమన్నాడు, 15%కి తగ్గించమన్నాడు ఫ్రమ్ 18.5%. ఇదొక విధంగా అవి 2 డిఫరెంట్ అమెండ్మెంట్స్ అమ్మా. 2 డిఫరెంట్ అమెండ్మెంట్స్ కింద చదువుకోండి. ఒకటేమో నాట్ అప్లికబుల్ గురించి చెప్తాను, ఒకటేమో రేట్ రెడ్యూస్ చేయమంటాం. ఓకే. Next, TDS. A new section introduced in TDS 194R. 194R TDS న్యూ సెక్షన్ అమ్మా. ఇదేం చెప్తుందంటే TDS ఎనీ బెనిఫిట్స్ ఆర్ పర్క్విజిట్స్ వెదర్ కన్వర్టబుల్ ఇన్ మనీ ఆర్ నాట్, అంటే వెదర్ క్యాష్ ఆర్ కైండ్, అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ బిజినెస్ ఆర్ ఎక్సర్సైజింగ్ ద ప్రొఫెషన్. బిజినెస్ ప్రొఫెషన్లో భాగంగా నీకేమైనా బెనిఫిట్స్ కనుక వస్తే ఆ బెనిఫిట్స్లో పేయర్ని టీడీఎస్ చేయమని అడుగుతుంది. అంటే ఎక్స్ లిమిటెడ్ ప్రొవైడెడ్ సమ్ బెనిఫిట్స్, ఎంప్లాయీకి కనుక బెనిఫిట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తే సబ్జెక్ట్ టు టీడీఎస్ అండర్ సెక్షన్ 192, దానికి ఆల్రెడీ ఉంది. నేను ఇక్కడ ఎంప్లాయీ గురించి మాట్లాడట్లా. అదర్ దాన్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైనా బెనిఫిట్స్ తీసుకుంటే బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్లో భాగంగా అప్పుడు ఆ పేమెంట్స్ సబ్జెక్ట్ టు టీడీఎస్ అని చెప్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్స్ లిమిటెడ్ ప్రొవైడెడ్ సమ్ బెనిఫిట్స్, ఎక్స్ లిమిటెడ్ ప్రొవైడెడ్ సమ్ బెనిఫిట్స్, సమ్ బెనిఫిట్స్ టు an employee in the course of employment. ఎంప్లాయ్మెంట్లో భాగంగా ఎంప్లాయీకి ఏవైనా బెనిఫిట్స్ ఇస్తే అది అలవెన్సెస్, పర్క్విజిట్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి కదా, దెన్ సబ్జెక్ట్ టు టీడీఎస్ అండర్ సెక్షన్ 192. టీడీఎస్ అండర్ సెక్షన్ 192 ఆల్రెడీ ఉంది సెక్షన్. నేను మాట్లాడేది ఎంప్లాయీకి ఇచ్చే బెనిఫిట్స్ కాదు. బెనిఫిట్స్ ప్రొవైడెడ్ టు ఎనీ అదర్ పర్సన్ అదర్ దాన్ ఎంప్లాయీస్. ఎగ్జాంపుల్, ప్రొఫెషనల్ పర్సన్స్, in the course of rendering services. Example, external auditors, external lawyers, engineers, etc. వాళ్ళకి ఏవైనా ఇస్తే సబ్జెక్ట్ టు టీడీఎస్ అండర్ సెక్షన్ 194R. దిస్ ఈస్ ద న్యూ సెక్షన్. సో 194R ప్రకారం టీడీఎస్ చేయాలి. ఎవరు చేయాలి? పేయర్ చేయాలి. ఇక్కడ పేయర్ ఏంటి? ఎక్స్ లిమిటెడ్. ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ టు టీడీఎస్.
టు మేక్ టీడీఎస్ ఎప్పుడు పేయడే చేయాలమ్మా. ఇక్కడ పే చేస్తుంది ఎవరు? ఎక్స్ లిమిటెడ్ పే చేస్తుంది. ఎంప్లాయీకి బెనిఫిట్స్ ఇచ్చేటప్పుడేమో 192 ప్రకారం టీడీఎస్ కట్ చేస్తుంది. ఎంప్లాయీస్ కాకుండా ఇంకెవరికైనా ఇస్తే మాత్రం 194R ప్రకారం డిడక్ట్ చేయించండి అని చెప్తుంది. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? ఇంక అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, డీలర్స్ ప్రొవైడెడ్ టు డీలర్స్. మ్యానుఫ్యాక్చరర్ డీలర్స్కి బెనిఫిట్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు కొన్నిసార్లు. బల్కీగా పర్చేస్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి డీలర్స్కి ఏమైనా బెనిఫిట్స్ ఇచ్చారు. కార్ డీలర్ ఉన్నాడమ్మా, రెగ్యులర్గా కార్లు కొంటాడు. మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ప్రొవైడెడ్ ఏ కార్ టు సచ్ డీలర్ పర్సనల్లీ. ఆ డీలర్కి పర్సనల్గా ఒక కార్ గిఫ్ట్ కింద ఇచ్చాడు. అప్పుడు సబ్జెక్ట్ టు టీడీఎస్ అండర్ సెక్షన్ 194R. డీలర్స్, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎట్సెట్రా. డీలర్స్, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎట్సెట్రా. గిఫ్ట్ల కింద ఇచ్చిన ఇందులోకి వస్తుంది. గిఫ్ట్ని కూడా బెనిఫిట్ అని అంటాం. సో ఎంప్లాయీస్ కాకుండా ఇంకెవరికైనా డీలర్స్కి కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్కి కానీ ప్రొఫెషనల్ పర్సన్స్కి కానీ ఏమైనా ఇస్తే కనుక ఈ సెక్షన్లో టీడీఎస్ చేయండి. 194R ప్రకారం టీడీఎస్ చేయండి అని చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్, సబ్జెక్ట్ టు సమ్ అదర్ కండిషన్స్. వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్? ఫ్రమ్ 1/7/2022. అంటే ఈ ఇయర్ మిడిల్లోంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సెక్షన్. అంటే 1/7/2022కి ముందు బెనిఫిట్స్ ఇస్తే చేయాలా వద్దా, అది డిస్ప్యూట్. ఇందులో డౌట్ఫుల్ ఏరియా. ఏం చేయాలో చూద్దాం, కింద ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్, దేంట్లో టీడీఎస్ చేయాలి? ఎనీ బెనిఫిట్స్ ఆర్ పర్క్విజిట్స్ వెదర్ ఇన్ మానిటరీ ఆర్ నాన్ మానిటరీ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఆర్ ఎక్సర్సైజింగ్ ద ప్రొఫెషన్. ఏదైనా ఒక బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్లో భాగంగా నీకేమైనా బెనిఫిట్స్ కనుక వస్తాయి, ఆ బెనిఫిట్స్ని లోంచి ఎవరైతే నీకు ఆ బెనిఫిట్స్ ఇస్తున్నారో వాడిని టీడీఎస్ చేయమనండి అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ఎంత దాటితే చేయాలి? 20,000 దాటితే టీడీఎస్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. 20,000 దాటితే టీడీఎస్ చేయండి. థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ఉంటుందమ్మా ప్రతి టీడీఎస్ సెక్షన్కి. ఈ సెక్షన్కి థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ 20,000. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్ 25,000 అనుకోండి, 25,000 సబ్జెక్ట్ టు టీడీఎస్. అర్థమైందా? వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. 20,000 పేయర్ ఎవరై ఉండాలి? ఎనీ పర్సన్. అంటే బెనిఫిట్ ఇచ్చేవాడు ఎవరైనా సరే, అది కంపెనీనే అయి ఉండక్కర్లా. నీకు బెనిఫిట్ ఎవరిచ్చినా టీడీఎస్ చేయాల్సిందే కంపల్సరీ. సో టీడీఎస్ చేయాల్సింది పేయరే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ పేయర్ ఎవడు? ఎనీ పర్సన్. పేయి ఎవడు? బెనిఫిట్స్ రిసీవ్ చేసుకునేవాడు రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి, ఎనీ రెసిడెంట్. రేట్ ఆఫ్ టీడీఎస్ 10% అమ్మా. ద వాల్యూ ఆర్ అగ్రిగేట్ వాల్యూ ఆఫ్ సచ్ బెనిఫిట్. ఒకవేళ మోర్ దెన్ 1 బెనిఫిట్స్ ఇస్తే అగ్రిగేట్ వాల్యూ మీద టీడీఎస్ చేయాలి. సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ న్యూలీ టీడీఎస్ సెక్షన్ అమ్మ. మీరు ఓల్డ్ టీడీఎస్ సెక్షన్స్ చదివి ఉంటే దీన్ని దానికి యాడ్ చేసుకోవటమే. ఈ సబ్ హెడ్డింగ్స్ అన్నీ అక్కడ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, నాన్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ 194R. ఒక విధంగా ఎక్సెప్షన్స్ అనొచ్చు. నాన్ అప్లికబిలిటీ వెన్ దిస్ సెక్షన్ డస్ నాట్ అట్రాక్టెడ్ అని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఒకవేళ బెనిఫిట్స్ వాల్యూ కనుక డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 20,000 దాటకపోతే టీడీఎస్ వద్దు. బికాస్ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్లోనే చెప్పాడు కదా పాయింట్. 20,000 దాటితేనే టీడీఎస్ చేయండి అని థ్రెషోల్డ్ లిమిట్లో చెప్పింది. కాబట్టి 20,000 దాటకపోతే నో నీడ్ టు మేక్ ఎనీ టీడీఎస్. ఒరిజినల్గా అయితే దీన్ని ఎక్సెప్షన్లో ఇవ్వక్కర్లా. ఓకే. నెక్స్ట్, ఇంకొక ఎక్సెప్షన్ ఏంటి అంటే, ఇన్ కేస్ ద ఇండివిజువల్ హెచ్యుఎఫ్, వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇది పేయర్ రిలేటెడ్. జనరల్గా పేయర్ టీడీఎస్ చేయాలంటే ఎవరై ఉండాలి? ఎనీ పర్సన్ ఎక్సెప్ట్ ద పర్సన్ కవర్డ్ ఇన్ దిస్ పాయింట్ అమ్మ. ఇక్కడ ఎవరిని కవర్ చేశాడంటే, పేయర్ కనుక ఇండివిజువల్ ఆర్ హెచ్యుఎఫ్ అయి ఉండి ప్రిసీడింగ్ ఇయర్లో వాటి టర్న్ ఓవర్ 1 crore దాటకపోతే, బిజినెస్ అయితే, ప్రొఫెషనల్ పర్సన్ అయితే 50 lakhs దాటకపోతే వాడు టీడీఎస్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నాడు. సో అంటే ఇప్పుడు పేయర్ కాలంలోనే దీన్ని యాడ్ చేసేయచ్చు, ఎక్సెప్ట్ అని పారాగ్రాఫ్ యాడ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు హూ ఈస్ ద పేయర్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్? ఎనీ పర్సన్ ఎక్సెప్ట్ ఇండివిజువల్ హెచ్యుఎఫ్ హూస్ టర్న్ ఓవర్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 1 crore ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ అసెసీ, 50 lakhs ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ అసెసీస్ ఇన్ ప్రిసీడింగ్ ప్రీవియస్ ఇయర్. సో ఈ 1 crore 50 lakhs దాటకపోతే ప్రిసీడింగ్ ప్రీవియస్ ఇయర్లో, కరెంట్ ఇయర్లో వాళ్ళు టీడీఎస్ చేయక్కల. ఎక్సెప్షన్ ఓన్లీ ఇండివిజువల్ హెచ్యుఎఫ్కి ఇచ్చాడు. అది కూడా ప్రిసీడింగ్ ఇయర్లో 50 lakhs ఆర్ 1 crore దాటకపోతే. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇండివిజువల్ హెచ్యుఎఫ్
ప్రిసీడింగ్ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్. ప్రిసీడింగ్ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 crore ఉంటే కరెంట్ ఇయర్లో నో టీడీఎస్ వద్దు. ఒకవేళ టర్న్ ఓవర్ మోర్ దెన్ 1 crore ఉంటే కరెంట్ ఇయర్లో టీడీఎస్ చేయాలి. ఎవరి గురించి చెప్తుంది ఇది? ఇండివిజువల్ హెచ్యుఎఫ్. ఫర్ అదర్ పర్సన్స్, అదర్స్ మ్యాండేటరీ రిక్వైర్డ్ టు మేక్ టీడీఎస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద టర్న్ ఓవర్ ఇన్ ప్రిసీడింగ్ ఇయర్. మిగతా వాళ్ళకి అలా టర్న్ ఓవర్లు ఏం చూడకూడదు, కంపల్సరీ చేయాల్సిందే, ఇట్స్ మ్యాండేటరీ. ఇండివిజువల్ హెచ్యుఎఫ్కి మాత్రం ప్రిసీడింగ్ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ దాటిందా లేదా చూడండి. దాటకపోతే కరెంట్ ఇయర్లో టీడీఎస్ అవసరం లేదు, దాటితే చేయండి. 1 crore ఆర్ 50 lakhs. ప్రొఫెషనల్ పర్సన్ అయితే 50 lakhs చూడాలి, 1 crore బిజినెస్ పర్సన్ అయితే చూడాలి. ఇలాంటి సెంటెన్స్ ఆల్రెడీ ఉంది మీ దగ్గర. నెక్స్ట్, ఇందులో కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఆ డౌట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం కోసం గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే సర్టెన్ గైడ్ లైన్స్ని ఇష్యూ చేసింది. సిబిడిటి ఇష్యూ గైడ్ లైన్స్, కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇష్యూ చేసింది. అవేంటో చెప్తాను. ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి. ఈ పాయింట్, ఈ పాయింట్ నెంబర్ 1 ఏం చెప్తుందంటే, సార్ బెనిఫిట్స్ కదా మనం మాట్లాడుకుంటుంది. ఎక్స్ లిమిటెడ్ మిస్టర్ ఆర్ అనేవాడికి కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది. ఎక్స్ లిమిటెడ్ ప్రొవైడెడ్ సమ్ బెనిఫిట్స్ టు మిస్టర్ ఆర్. బెనిఫిట్స్ ఇందులో క్యాష్లో 1 lakh ఇచ్చింది, కైండ్లో 9 lakhs ఇచ్చింది. టోటల్ బెనిఫిట్ వచ్చి 10 lakhs. సో టోటల్ బెనిఫిట్ 10 lakhs అంటే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే ఈ ప్రొవిజన్ జనరల్గా ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు మేక్ టీడీఎస్ చేయాలి అండర్ సెక్షన్ 194R. 194. హూ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు మేక్ టీడీఎస్? పేయర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు మేక్ టీడీఎస్. ఇక్కడ పేయర్ అంటే ఎవరు? ఎక్స్ లిమిటెడ్ నీడ్ టు మేక్ ద టీడీఎస్ ఆన్ సచ్ బెనిఫిట్. కానీ ఇక్కడ టీడీఎస్ చేయాలి అంటే క్యాష్లో ఇచ్చే అమౌంట్ 1 lakh సరిపోవట్లా టీడీఎస్కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీడీఎస్ అమౌంట్ 2 lakhs అనుకోండి, టీడీఎస్ 1.2 lakhs అనుకోండి. బట్ ఇక్కడ వీడి దగ్గర ఉన్న క్యాష్ అంతా జస్ట్ 1 lakh, మిగతాదంతా కైండ్లో వెళ్ళింది. కాబట్టి కైండ్లో ఎలా కట్ చేస్తాం టీడీఎస్? కైండ్లో కట్ చేయడం కుదరదు కదా. అంటే ఇంకా టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేయాల్సింది క్యాష్ పేమెంట్లోనే. క్యాష్ పేమెంట్ జస్ట్ ఓన్లీ 1 lakh ఉంది. అంటే ఇప్పుడు 1 lakh ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్ ఫర్ మేకింగ్ టీడీఎస్ చేయాల్సింది 1.2 lakhs ఉంది. బట్ క్యాష్ అవైలబిలిటీ జస్ట్ ఓన్లీ 1 lakh ఉంది. అంటే ఇప్పుడు వాడికి బెనిఫిట్ ఇచ్చేటప్పుడు బెనిఫిట్లో టీడీఎస్ 1.2 lakhs చేయాలి. మరి కట్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్న ఛాన్స్ ఉంది ఎంత ఉందంటే 1 lakh ఉంది. బికాజ్ మానిటరీలో ఇస్తుంది 1 lakh కాబట్టి. అంటే క్యాష్ బెనిఫిట్ ఈజ్ ఇన్సఫిషియంట్ ఫర్ మేకింగ్ టీడీఎస్. మరి ఇలాంటప్పుడు ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రెమెడీ? ఏం చేయాలో ఇక్కడ చెప్తున్నాడు చూడండి. దానికి ఒక రెమెడీ ఉంది, గైడ్ లైన్ ఉంది, చెప్తాను ఏంటనేది. సో ఇక్కడ ఇచ్చాడు కింద, ఈ గైడ్ లైన్స్లో ఇచ్చాడు, అది చెప్తాను ఏంటనేది చూడండి. ఇన్ కేస్ వేర్ ద బెనిఫిట్ ఆర్ పర్క్విజిట్ యాజ్ ద కేస్ మేబీ ఈజ్ హోల్లీ ఇన్ కైండ్, మొత్తం కైండ్లోనే ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు టీడీఎస్ చేయడానికి మనీయే ఉండదు. అప్పుడు 1.2 lakhs ఎక్కడి నుంచి చేయాలి టీడీఎస్? బికాజ్ వాడు ఇస్తున్న బెనిఫిట్ క్యాష్లో కాదు, కైండ్లో ఇస్తున్నాడు. క్యాష్లో ఇచ్చుంటే క్యాష్లో కొంత కట్ చేసుకుంటాడు, కానీ ఇస్తుంది కైండ్లో. లేదా పార్ట్లీ ఇన్ క్యాష్ పార్ట్లీ ఇన్ కైండ్ ఇస్తున్నాడు. అక్కడ పార్ట్లీ కైండ్ కాబట్టి కైండ్లో ఎలాగ డిడక్ట్ చేయడం కుదరదు కాబట్టి క్యాష్లో డిడక్ట్ చేయాలి. క్యాష్ సరిపోట్లా. పార్ట్లీ ఇన్ క్యాష్ పార్ట్లీ ఇన్ కైండ్లో క్యాష్ అమౌంట్ సరిపోకపోయినా ఫుల్లీ కైండ్లో ఇచ్చినప్పుడు అసలు డిడక్ట్ చేయడానికి మనీయే లేదు కదా. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? సో ఇన్ కైండ్ బట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద క్యాష్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్ టు మీట్ ద లైబిలిటీ ఆఫ్ ద డిడక్షన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ హోల్ ఆఫ్ సచ్ బెనిఫిట్ ఆర్ పర్క్విజిట్. క్యాష్లో ఇచ్చే పేమెంట్ టీడీఎస్కి ఇన్సఫిషియంట్ అయితే దెన్ వాట్ ఈస్ ద రెమెడీ? ద పర్సన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ సచ్ బెనిఫిట్. అంటే ఈ ప్రాబ్లంలో ఎవరు? ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఏం చేయాలంటే బిఫోర్ రిలీజింగ్ ద బెనిఫిట్ ఇవ్వటానికి ముందే ఎన్ష్యూర్ ద ట్యాక్స్, ఆ ట్యాక్స్ పే చేసినట్టు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి డిపార్ట్మెంట్కి. ఎలా పే చేస్తాడు ఏంటనేది నేను ఒక రెమెడీలో చెప్తాను, కింద ఒక పాయింట్లో ఇచ్చాడు. సో ఎవరైతే పర్క్విజిట్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడో, ఎవరైతే బెనిఫిట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడో వాడు ఎన్ష్యూర్ దట్ పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అంటే ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్కి ఆ ట్యాక్స్ అయితే వెళ్ళాలి. కానీ వీడి దగ్గర ఉన్న క్యాష్ సరిపోలేనప్పుడు ఎలా వెళ్ళాలి?
2 రకాల ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఆర్ చేత అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అయినా పే చేయించాలి. బెనిఫిట్ని రిలీజ్ చేయడానికి ముందే ఆర్ ఎక్స్ లిమిటెడ్కి అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ కింద అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పేమెంట్ చేసి ఉండాలి. అంటే ట్యాక్స్ ఎంత పడుతుందో అంత ట్యాక్స్ వాడికి డిపాజిట్ చేసి ఉండాలి. అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ రూపంలో గవర్నమెంట్కి డిపాజిట్ అవ్వాలి. ఆ పాయింట్ ఉంది, నేను వేరే చోట చెప్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ ఒకటి చెక్ చేసుకోండి, ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. నెక్స్ట్ ఇందులో సెక్షన్లో చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా. బెనిఫిట్స్లో టీడీఎస్ ఏముంటుంది? బెనిఫిట్స్ మేబీ క్యాష్లో రావచ్చు, కైండ్లో రావచ్చు, ఫుల్లీ ఇన్ కైండ్లో రావచ్చు, పార్ట్లీ ఇన్ క్యాష్, పార్ట్లీ ఇన్ కైండ్లో రావచ్చు. సో ఎలా వచ్చినా టీడీఎస్ చేయాలి. ఎవరు చేయాలి? ఎవరైతే బెనిఫిట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడో వాడు టీడీఎస్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. అర్థమైందా? సో ఎంత చేయాలి? 10% చేయాలి. ఎప్పుడు చేయాలి? 20,000 థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ క్రాస్ అయితే చేయండి అని చెప్తున్నాడు. ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్ ఏంటి? 1/7/2022, అంటే మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇయర్ నుంచి వచ్చింది. ఆ డేట్ తర్వాత ఇచ్చే బెనిఫిట్స్లో టీడీఎస్ చేయండి అని చెప్తుంది. బట్ ఈ ప్రాబ్లంలో అంటే ఈ సెక్షన్లో కొన్ని కాంప్లికేట్ డిఫికల్టీస్ ఉన్నాయి. వాటిని రిమూవ్ చేయటం కోసం పవర్ ఆఫ్ సిబిడిటీ టు ఇష్యూ గైడ్ లైన్స్ ఇన్ కేస్ ఎనీ డిఫికల్టీ అరైజెస్ ఇన్ గివింగ్ ఎఫెక్ట్ టు ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్, సిబిడిటీ మే ఇష్యూ గైడ్ లైన్స్. సిబిడిటీకి గైడ్ లైన్స్ ఇష్యూ చేసే రైట్ ఉందంట టు రిమూవ్ ద డిఫికల్టీ విత్ ద ప్రొవిజన్స్ ప్రీవియస్ అప్రూవల్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అకార్డింగ్లీ కింద చూడండి ఇదే పాయింట్. అకార్డింగ్లీ ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ ద పవర్ contained in section 194(2), sir, the CBDT has issued following guidelines. సో ఈ సెక్షన్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో భాగంగా CBDT కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇష్యూ చేస్తుంది. ఆ గైడ్ లైన్స్ ఏంటో కింద ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఈ గైడ్ లైన్స్ని వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఇవ్వకుండా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కింద ఇచ్చాడు. ఏంటా క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఏంటో చూడండి. సో ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఆర్కి బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు ఎక్స్ లిమిటెడ్ టీడీఎస్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఎక్స్ లిమిటెడ్ బెనిఫిట్స్ ఎవరికి ఇస్తుంది? మిస్టర్ ఆర్కి ఇస్తుంది బెనిఫిట్స్. ఈ బెనిఫిట్స్లో టీడీఎస్ చేయాలి. ఎవరు చేయాలి టీడీఎస్? ఎక్స్ లిమిటెడ్ చేయాలి. ఓకే, అండర్ సెక్షన్ 194(r). ద క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఈ బెనిఫిట్స్ మిస్టర్ ఆర్కి ట్యాక్సబుల్ అవుతాయా లేదా అని క్వశ్చన్ అవుతుంది. అంటే ఈ బెనిఫిట్స్ మిస్టర్ ఆర్కి ఇన్కమ్ అవుతుంది కదా, ఇన్కమ్ అవుతుంది కాబట్టి మరి ఆర్ దాని మీద ట్యాక్స్ పే చేయాలా? ఖచ్చితంగా ట్యాక్స్ పే చేస్తేనే ఎక్స్ లిమిటెడ్ టీడీఎస్ చేయాలా? ట్యాక్స్ పే చేయకపోయినా టీడీఎస్ ప్రొవిజన్స్ అప్లై అవుతాయి. ఆ బెనిఫిట్స్ ఆర్కి ఏంటి అనేది అవసరమా ఎక్స్ లిమిటెడ్కి టీడీఎస్ చేసేటప్పుడు? అంటే ఎక్స్ లిమిటెడ్ టీడీఎస్ చేయాలి అంటే ఆ బెనిఫిట్స్ ఆర్కి ట్యాక్సబుల్లా కాదా చెక్ చేయాలా? అది రిలవెంటా అనేది ఒక క్వశ్చన్ అమ్మా. అది కింద ఇచ్చారు చూడండి పాయింట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, it is necessary that the person providing the benefit or perquisite, person providing the benefit or perquisite ante X limited, need to check if the amount is taxable under section 28(4) అంటే PGBP అమ్మా. ఈ బెనిఫిట్స్ PGBPలోకి వెళ్తాయి. బికాజ్ ఆపోజిట్ పర్సన్కి అది బిజినెస్లో భాగంగా వచ్చింది కదా, బిజినెస్ ప్రొఫెషన్లో భాగంగా వచ్చింది, డీలర్స్కి వాటికే కదా వచ్చింది, వాళ్ళకి అది బిజినెస్లో భాగంగా వచ్చినట్టు. దేర్ఫోర్ అది PGBPలో ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది. సో బిఫోర్ డిడక్టింగ్ ట్యాక్స్ అండర్ సెక్షన్ 194(r). సో 194(r)లో టీడీఎస్ చేయాలి అంటే బెనిఫిట్స్ ప్రొవైడ్ చేసే పర్సన్ ఆ బెనిఫిట్స్ ఆపోజిట్ పర్సన్కి ట్యాక్సబుల్లా కాదా చెక్ చేయాలా అని చెప్తున్నాడు. PGBPలో అది ట్యాక్సబుల్ అవుతున్నాయా లేదా చెక్ చేయాలా, అవసరం లేదా అని చెప్తున్నాడు. ఏమన్నాడు ఆన్సరు? నో, ద డిడక్టర్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు చెక్ వెదర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ ఆర్ పర్క్విజిట్ దట్ హీ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ వుడ్ బి ట్యాక్సబుల్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ రిసిపియంట్ అండర్ సెక్షన్. అది వాడికి ట్యాక్సబుల్లా కాదా చెక్ చేయాల్సిన అవసరం వీడికి లేదు. వాడు చేయాల్సిన పని వాడు చేస్తే చాలు. అంటే ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఈజ్ నీడ్ టు మేక్ ద టీడీఎస్ అండర్ సెక్షన్ 194(r) irrespective whether it will be taxable in the hands of recipient or not. రిసిపియంట్కి అది ట్యాక్సబుల్లా కాదా అనేది ప్రొవైడర్ చెక్ చేయక్కర్లేదు. వాడు చేయాల్సిన టీడీఎస్ని వాడు చేయాల్సింది 194(r) ప్రకారం. అవి అండర్స్టూడ్. నెక్స్ట్ గైడ్ లైన్. ఈజ్ ఇట్ నెససరీ దట్ ద బెనిఫిట్ ఆర్ పర్క్విజిట్ మస్ట్ బి ఇన్ కైండ్? బెనిఫిట్ కైండ్లోనే ఉండాలా అని చెప్తున్నాను. ట్యాక్స్లో నేను చెప్పాను కదా ఫస్ట్ సెక్షన్లో, బెనిఫిట్ మేబీ ఎలా ఉండొచ్చు, ఐదర్ ఫుల్లీ ఇన్ కైండ్లో ఉండొచ్చు, ఆర్ పార్ట్లీ ఇన్ క్యాష్, పార్ట్లీ ఇన్ కైండ్లో ఉండొచ్చు, లేదా ఫుల్లీ ఇన్ క్యాష్లో కూడా ఉండొచ్చు. ఒకటి కైండ్లోనే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. బెనిఫిట్స్ మేబీ ఇన్ ఎనీ ఫార్మ్. ఓకే, ఆన్సర్ ఏమిచ్చాడు? ట్యాక్స్ అండర్ సెక్షన్ 194(r) ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి డిడక్టెడ్ వెదర్ ద బెనిఫిట్ ఆర్ పర్క్విజిట్ ఈజ్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ ఇన్ కైండ్ ఆర్ పార్ట్లీ ఇన్ క్యాష్, పార్ట్లీ ఇన్ కైండ్.
బెనిఫిట్ ఎలా ఇచ్చినా ట్యాక్స్ టీడీఎస్ అప్లై అవుతుంది అని చెప్తున్నాను. ఫుల్లీ క్యాష్లో ఇచ్చిన టీడీఎస్ చేయాలి, ఫుల్లీ కైండ్లో ఇచ్చిన టీడీఎస్ చేయాలి, పార్ట్లీ ఇన్ క్యాష్ పార్ట్లీ ఇన్ కైండ్లో ఇచ్చిన టీడీఎస్ చేయాల్సింది అని చెప్తున్నాను. దిస్ ఇస్ అనదర్ గైడ్ లైన్. నెక్స్ట్ లోన్ సెటిల్మెంట్ అండ్ వైవర్ అమ్మ. ఇందులో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. లోన్ సెటిల్మెంట్ అండ్ వైవర్ బై ఏ బ్యాంక్ ఈస్ టు బి ట్రీటెడ్ యాజ్ బెనిఫిట్ ఆర్ పర్క్విజిట్ అని చెప్తున్నాడు. సాధారణంగా బ్యాంక్ వాళ్ళు లోన్స్ ఇచ్చినప్పుడు లోన్ తీసుకునే వాళ్ళకి కొన్ని ఆఫర్స్ ఇస్తూ ఉంటాయి. నువ్వు ఒకేసారి సెటిల్ చేసేస్తే నీకు కొంత ఇంట్రెస్ట్ వైవర్ చేస్తాను అంటే, వైవర్ అంటే వదులుకోవటం, లేదా లోన్లోనే కొంత అమౌంట్ వదిలేస్తాను, సింగిల్ సెటిల్మెంట్లో పే చేయమని అడుగుతారు. దానికి అట్రాక్ట్ అయ్యి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే డ్యూస్ని ఇమీడియట్గా సెటిల్ చేసుకుంటారు. బట్ ఆ వైవర్ అనేది ఆ బెనిఫిటే కదా ఆపోజిట్ పర్సన్కి. ఎవరైతే లోన్ రీపేమెంట్ చేశాడో వైవర్ కోసం రీపేమెంట్ చేశాడు అంటే ఇంట్రెస్ట్ తగ్గుతుందని రీపేమెంట్ చేశాడు, వాడికి అది బెనిఫిటే. ఇప్పుడు దాన్ని బెనిఫిట్ కింద ట్రీట్ చేసి బ్యాంక్ వాళ్ళు టీడీఎస్ చేయాలా అని అడుగుతున్నాడు. బికాస్ వైవర్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ బెనిఫిట్ టు ఆపోజిట్ పర్సన్. అవునా? ఒక పర్సన్ 2 crores ఉన్నాడు, డ్యూ ఉన్నాడు, నువ్వు ఇమీడియట్గా పే చేస్తే 1.5 crores సెటిల్ చేస్తే చాలు, డెట్ క్లియర్ చేస్తానని చెప్తున్నాడు. వైవర్ 50 lakhs వైవర్ అయింది. ఆ 50 lakhs ఆపోజిట్ పర్సన్కి బెనిఫిటే, బారోవర్కి అది బెనిఫిటే కదా. లెస్సర్ అమౌంట్ సెటిల్ చేశాడు, కొంత మిగిలింది కదా, ఆ బెనిఫిట్ మీద ట్యాక్స్ టీడీఎస్ చేయాలా, బికాజ్ అది బ్యాంక్ ఇచ్చిన బెనిఫిటే కదా. మరి బెనిఫిట్ ఇచ్చినప్పుడు బ్యాంక్ని 194R ఏదైనా బెనిఫిట్ క్యాష్లో కానీ కైండ్లో కానీ పార్ట్లీ ఇన్ క్యాష్ పార్ట్లీ ఇన్ కైండ్లో ఇచ్చినప్పుడు టీడీఎస్ చేయాలి అని చెప్తుంది కదా. మరి ఈ వైవర్ మీద టీడీఎస్ చేయాలా ఏమన్నాడు చూడండి. ఇఫ్ లోన్ సెటిల్మెంట్ వైవర్ బై ఏ బ్యాంక్ ఈజ్ టు బి ట్రీటెడ్ యాజ్ బెనిఫిట్ ఆర్ పర్క్విజిట్, దాన్ని బెనిఫిట్ పర్క్విజిట్ కింద ట్రీట్ చేయొచ్చా? It will be led to hardship as the bank would need to incur the additional cost of tax deduction in addition to. ఆన్సర్ ఏమన్నాడంటే the amount representing principal loan waived, principal loan కనుక waived అయితే by a bank under one time settlement scheme would constitute income falling under section 28. ఆపోజిట్ పర్సన్కి అది పీజీబీపీలో ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది. ఆపోజిట్ పర్సన్ అంటే ఎవరు? బారోవర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడు లెస్సర్ అమౌంట్ సెటిల్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి బెనిఫిట్ వాడికి పీజీబీపీ ఇన్కమ్ అవుతుంది. కానీ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఆ బెనిఫిట్ ఇచ్చింది బ్యాంక్ కాబట్టి బ్యాంక్ వాళ్ళు టీడీఎస్ చేయాలి 194R ప్రకారం. యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే, అవెవర్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ క్లారిఫైడ్ దట్ వన్ టైమ్ లోన్ సెటిల్మెంట్ విత్ బారోవర్స్ ఆర్ వైవర్ ఆఫ్ లోన్ గ్రాంటెడ్ ఆర్ రీచింగ్ సెటిల్మెంట్ విత్ ద బారోవర్స్ బై ద ఫాలోయింగ్ వుడ్ నాట్ బి సబ్జెక్ట్ టు టీడీఎస్ అండర్ సెక్షన్ 194. Therefore, the bank need not make any TDS under section 194R. So the important point, there may be a possibility of 1 mark bit. Sometimes debts collection lo bhaganga, sometimes banks announces some portion of debt as వైవర్ రూపంలో కొంత అమౌంట్ను వదులుకుంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఆ బారోవర్స్కి అది బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఆ బెనిఫిట్ వాళ్ళ బిజినెస్లో భాగంగా వచ్చింది కాబట్టి పీజీబీపీ హెడ్లోకి వెళ్తుంది. కానీ ఆ బెనిఫిట్ ఇచ్చిన బ్యాంక్ దాని మీద టీడీఎస్ చేయాలా అంటే అవసరం లేదు అని చెప్తాను. దాన్ని బెనిఫిట్ కింద ట్రీట్ చేయొద్దు అని చెప్తాను. సింపుల్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గైడ్ లైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ హౌ ఈజ్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్ ఆర్ పర్క్విజిట్? ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎందుకంటే బెనిఫిట్ ఎలా ఉండొచ్చు అని చెప్పాను. బెనిఫిట్ మే బీ ఐదర్ ఫుల్లీ ఇన్ క్యాష్లో ఉండొచ్చు, లేదా ఫుల్లీ ఇన్ కైండ్లో ఉండొచ్చు, లేదా క్యాష్ అండ్ కైండ్లో ఉండొచ్చు. క్యాష్లో ఉంటే నో ప్రాబ్లం, దాన్ని మళ్ళీ వాల్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎలాగో క్యాష్లో ఉంది. బట్ కైండ్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎలా వాల్యూ చేయాలి? హౌ టు వాల్యూ ఇఫ్ బెనిఫిట్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ క్యాష్, ఇన్ కైండ్ ఆర్ పార్ట్లీ ఇన్ క్యాష్ పార్ట్లీ ఇన్ కైండ్. కైండ్లో ఇచ్చిన బెనిఫిట్స్ని హౌ టు వాల్యూ. పాయింట్ నెంబర్ 5 అర్థమైందా? హౌ టు వాల్యూ, ద వాల్యూ వుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ టు బి కన్సిడర్డ్. ఆ కైండ్ యొక్క ఫెయిర్ మార్కెట్, ఏ రోజు ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ కింద టేబుల్లో ఇచ్చారు చూడండి. ఇఫ్ ద బెనిఫిట్ పర్క్విజిట్ ప్రొవైడర్ హ్యాస్ పర్చేజ్డ్ ద బెనిఫిట్ పర్క్విజిట్ బిఫోర్ ప్రొవైడింగ్ ఇట్ టు ద రిసిపియంట్. పర్చేజ్డ్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఇప్పుడు ఎక్స్ లిమిటెడ్ నీకు బెనిఫిట్ ఇచ్చింది అనుకోండి, ఏంటా బెనిఫిట్ అంటే ఒక కంప్యూటర్ అనుకుందాం, లేదా ఒక కార్ అనుకుందాం, బెనిఫిట్ ఇచ్చింది అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఆ కార్ ఇన్ కైండ్లో ఇచ్చింది, ఎంత వాల్యూ మీద టీడీఎస్ చేయాలి? ఆ కార్ కనుక ఎక్స్ లిమిటెడ్ బయట పర్చేస్ చేసిస్తే పర్చేజ్ వాల్యూనే బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఒకవేళ పర్చేస్ చేయకుండా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిస్తే, అంటే నువ్వు కార్ల కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నావు అనుకోండి, అప్పుడు కార్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసిస్తుంది,
అప్పుడు బెనిఫిట్ ఎంత అంటే ఆ కార్ని వాళ్ళు ద ప్రైస్ దట్ ఈస్ చార్జ్డ్ టు ఇట్స్ కస్టమర్ ఫర్ ద సచ్ ఐటమ్. ఒకవేళ నీ ఎంప్లాయిడ్ ఆ కార్ని కస్టమర్కి సేల్ చేయాల్సి వస్తే ఎంత ఛార్జ్ చేస్తాడో ఆ ఛార్జ్ చేసే అమౌంట్ నీకు బెనిఫిట్ కింద ట్రీట్ చేయండి అని చెప్తున్నా. ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ అయితే పర్చేజ్ ప్రైస్ తీసుకోమని. ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ అయితే వాట్ విల్ బి ద ప్రైస్ చార్జ్డ్ టు ద కస్టమర్. ఒక విధంగా దాన్ని కస్టమర్కి సేల్ చేసి ఉంటే కనుక నీకు ఇవ్వకుండా ఎంత ఛార్జ్ చేస్తాడో ఆ అమౌంట్ తీసుకుని టీడీఎస్ చేయండి అని చెప్తాను. అవి అండర్స్టూడ్. నెక్స్ట్ గైడ్ లైన్ 6 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మ. సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్. సోషల్ మీడియా రీసెంట్ టైమ్స్లో ఇట్స్ మోస్ట్ పాపులర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా. సోషల్ మీడియా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అమ్మ. కొన్ని ప్రొడక్ట్స్కి సోషల్ మీడియాలో కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, యూట్యూబ్ ఛానల్స్, బాగా పాపులర్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నారనుకోండి. కొంతమంది మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఏంటారంటే వాళ్ళకి ఆ ప్రోడక్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళ ఛానల్ ద్వారా డిస్ప్లే చేస్తారు. మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో వాళ్ళు చెప్తారు కదా, అది కొనండి, ఇది కొనండి, ఇది కొనండి అంటారు కదా. దానికోసం ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆ వస్తువుల్ని వాళ్ళకి ఇస్తారు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెల్ ఫోన్, ఎక్స్ అనేవాడు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ రన్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి. ఇప్పుడు ఎక్స్ యూట్యూబర్ అనుకోండి, యూట్యూబ్ ఛానల్ రన్ చేస్తున్నాడు. ఎక్స్ లిమిటెడ్ అనే క్లాత్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్. సో ఇప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ కోసం ఏం చేశాడంటే ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఈ ఎక్స్ అనేవాడికి ఒక డ్రెస్ ఇచ్చాడు. ఒక డ్రెస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయమని డ్రెస్ ఇస్తే ఇప్పుడు ఈ డ్రెస్ అనే బెనిఫిట్ మీద ఎక్స్ లిమిటెడ్ టీడీఎస్ చేయాలా? ఆ డ్రెస్ ఇచ్చింది అడ్వర్టైజ్మెంట్ కోసం ఇచ్చాడు. వాడు యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆ డ్రెస్ని డిస్ప్లే చేయమని, దాని ప్రైస్, దాని క్వాలిటీ, అడ్రస్, మ్యానుఫ్యాక్చరర్ గురించి చెప్పండి, దానికి కొంత పేమెంట్ ఇస్తాడు. పేమెంట్తో పాటు ఆ డ్రెస్ బెనిఫిట్ అవుతుందా? డ్రెస్ కాస్ట్ మీద టీడీఎస్ చేయాలి. మీరు చెప్పండి జనరల్గా అప్లై అయితే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాయి. ఒకటి, ఆ డ్రెస్ కనుక రిటర్న్ ఇచ్చేస్తే మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి అంటే ఎక్స్ లిమిటెడ్కి, అంటే ఆ వస్తువుని ఏ వస్తువుని అయితే తీసుకున్నాడో దాన్ని రిటర్న్ ఇచ్చేస్తే నో టీడీఎస్ అంటాం. రిటర్న్ ఇవ్వకుండా రీటైన్ చేస్తే, ఇంకా డ్రెస్ ఎక్స్ తన దగ్గరే పెట్టుకున్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు దాని మీద టీడీఎస్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాను. అర్థమైందా? ఇది పాయింట్. చూసుకోండి ఒకసారి, 2 పాయింట్లు ఉన్నాయి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ పర్క్విజిట్ బీయింగ్ product like car, mobile, outfit, cosmetics, etc. If the product is returned, ఇది main point. If the product is returned to the manufacturing company after the use of the purpose of rendering service, then it will not be treated as a benefit or perquisite and not subject to TDS because return అయిపోయింది కాబట్టి. ఒకవేళ however if the product is retained, if product is retained అంటే నాట్ రిటర్న్డ్ టు ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్. ఎప్పుడైతే రీటైన్ చేస్తున్నాడో దాన్ని బెనిఫిట్ అవుతుంది, దాన్ని సబ్జెక్ట్ టు టీడీఎస్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 7. నేను ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లో చెప్పాను, బెనిఫిట్ కైండ్లో ఇచ్చిన లేదా పార్ట్లీ ఇన్ క్యాష్, పార్ట్లీ ఇన్ కైండ్లో ఇచ్చిన టీడీఎస్ చేయడానికి అవసరమైన అమౌంట్ సరిపోకపోతే, క్యాష్లో ఇచ్చిన అమౌంట్ టీడీఎస్కి సరిపోకపోతే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ చెప్తున్నా పాయింట్, ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఆర్కి ఒక బెనిఫిట్ ఇచ్చాడమ్మా, మిస్టర్ ఆర్, బెనిఫిట్ ఇన్ కైండ్. దీంట్లో టీడీఎస్ చేయాలి. ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు మేక్ టీడీఎస్. ఈ బెనిఫిట్ వాల్యూ మార్కెట్ రేట్గా తీసుకోమన్నాడు. మార్కెట్ రేట్ మీద టీడీఎస్ కడితే దాదాపు 1 lakh చేయాలి అండర్ సెక్షన్ 194R. 1 lakh చేయాలనుకోండి. కానీ టీడీఎస్ చేయాలంటే ఈ బెనిఫిట్ కైండ్లో వెళ్ళింది. కైండ్లో వెళ్ళిన దాంట్లో ఎలా టీడీఎస్ చేస్తాం? క్యాష్ ఇచ్చుంటే క్యాష్లో కట్ చేస్తాం టీడీఎస్ని, బట్ ఇస్తుంది కైండ్లో కదా. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు మేక్ ద టీడీఎస్? బికాస్ ద బెనిఫిట్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ కైండ్. అంటే ఒక వస్తు రూపంలో ఆర్కి ఇస్తున్నాం, ఆ వస్తువులో టీడీఎస్ ఎలా కట్ చేస్తాం? మనీ అయితే కట్ చేయొచ్చు, మరి ఇప్పుడు ఎలా? దీనికి ఆల్టర్నేటివ్, ఇప్పుడు ఈ 1 lakhని టీడీఎస్ గవర్నమెంట్ అకౌంట్కి ఇవ్వాలి. ఎలా ఇవ్వాలి? ఇప్పుడు ఈ వస్తువు ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఆర్కి ఇస్తున్నప్పుడు ఆర్కి ఈ కైండ్ బెనిఫిట్ని రిలీజ్ చేయడానికి ముందే ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఎన్ష్యూర్ చేయాలంట, పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ సెటిల్మెంట్ జరగాలంట ఖచ్చితంగా. ఈ 1 lakh సెటిల్ చేయాలి. ఎలా సెటిల్ చేయాలి? దానికి ఇక్కడ రెమెడీ ఇచ్చాడు చూడండి. ఎలా సెటిల్ చేయాలి?
ఎలా సెటిల్ చేయాలి పారాగ్రాఫ్లో ఇచ్చాడు. ఏంటంటే సచ్ రిసిపియంట్ వుడ్ పే ట్యాక్స్. సచ్ రిసిపియంట్ అంటే ఇక్కడ మిస్టర్ ఆర్ అమ్మ. సచ్ రిసిపియంట్ వుడ్ పే ట్యాక్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ కింద పే చేయాలంట మిస్టర్ ఆర్. సో ఇప్పుడు ఆర్ ఏం చేయాలంటే 1 lakhని అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ కింద పే చేయాలి. ఈ 1 lakhని ఆర్ పే చేయాలంట అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. అలా పే చేస్తేనే ఈ బెనిఫిట్ని రిలీజ్ చేస్తాడంట. ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఆర్కి ఇస్తాడంట. లేకపోతే బెనిఫిట్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ దగ్గరే ఉంటుంది. ఆర్కి ఆ బెనిఫిట్ కావాలి అంటే ఆ ట్యాక్స్ని అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ రూపంలో పే చేయాలంట. పెయిడ్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. అర్థమైందా? అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ రూపంలో పే చేయాలి. అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పే చేసినట్టు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఎవరు? ఎక్స్ లిమిటెడ్ ప్రూవ్ చేయాలంట. ఎస్ సార్, ఆ అమౌంట్ మొత్తం వాడు పే చేశాడు అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ రూపంలో, నేను దానికి డిక్లరేషన్ కూడా ఇస్తున్నానని ఏం చేయాలంటే అండ్ ద ట్యాక్స్ డిడక్టర్. ట్యాక్స్ డిడక్టర్ అంటే ఎక్స్ లిమిటెడ్ అమ్మ. ట్యాక్స్ డిడక్టర్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ లిమిటెడ్. మన ఎగ్జాంపుల్లో ఎక్స్ లిమిటెడ్ మే రిలై ఆన్ డిక్లరేషన్. దానికి ఒక డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలంట. అలాంగ్ విత్ కాపీ ఆఫ్ ద అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పేమెంట్ చలాన్ ప్రొవైడెడ్ బై ద రిసిపియంట్. ఎవరైతే అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పే చేశారో ఇక్కడ మిస్టర్ ఆర్ కదా, ఆ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పేమెంట్ చేసినట్టు చలాన్ ఉంటుంది కదా, ఆ చలాన్ని డిక్లరేషన్తో కలిపి సబ్మిట్ చేయాలంట. ఎవరు? ఎక్స్ లిమిటెడ్. అప్పుడు ఎక్స్ లిమిటెడ్ టీడీఎస్ ప్రొవిజన్స్ సాటిస్ఫై చేసినట్టు అవుతుంది. అర్థమైందా? చాలా మీ పాయింట్ అంతకు మించి అవసరం లేదు. ఆల్టర్నేటివ్గా ఏమైనా చేయాలా? ఆల్టర్నేటివ్గా ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ ఉందంట. అంటే ఒకటి ఆర్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ రూపంలో ఆ ట్యాక్స్ను పే చేయాలి. ఎక్స్ లిమిటెడ్ వాడు పే చేసినట్టు ఆ చలాన్ అది కూడా డిపార్ట్మెంట్కి పంపించాలి. అదొకటి. రెండోది ఏంటంటే ఆల్టర్నేటివ్ యాజ్ అన్ ఆప్షన్ టు రిమూవ్ డిఫికల్టీ ఇఫ్ ఎనీ ద బెనిఫిట్ ప్రొవైడర్ అంటే ఎక్స్ లిమిటెడ్ అమ్మ. ఎక్స్ లిమిటెడ్ మే డిడక్ట్ ట్యాక్స్ అండర్ సెక్షన్ 194 అండ్ పే టు ద గవర్నమెంట్. వాడు అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ రూపంలో ఆర్ పే చేయకపోయినా ఈ ఎక్స్ లిమిటెడ్ తన అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్లోంచి పే చేసుకోవచ్చంట. అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్లోంచి పే చేసుకుని వాడికి ఇవ్వాల్సిన బెనిఫిట్ని రిలీజ్ చేసేయచ్చంట. అలా కూడా చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. కానీ అప్పుడు ఆర్కి 2 బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. 2 బెనిఫిట్స్ ఇచ్చినట్టు లెక్క. ఏంటి? ఒకటి 10 lakhs వర్త్ ఉన్న బెనిఫిట్ ఇస్తున్నాడు, 1 lakh టీడీఎస్ అనుకోండి. ఆ 1 lakh టీడీఎస్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ కడుతుంది ఆర్ బదులు. జనరల్గా ఆర్ కట్టాలి ఆ టీడీఎస్ అమౌంట్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆర్కి 11 lakhs బెనిఫిట్ ఇచ్చినట్టు ట్రీట్ చేయమంటున్నాడు. ట్రీట్ చేసి 11 lakhs రిలేటెడ్ టీడీఎస్ని గవర్నమెంట్ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేయాలంట. So provide may deduct tax under section 194 and pay to the government. The tax should be deducted after taking into account the fact that the tax paid by him as TDS is also the benefit under section 194. ఎప్పుడైతే ఆర్ టీడీఎస్ ఎప్పుడైతే ఎక్స్ లిమిటెడ్ టీడీఎస్ని అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ నుంచి పే చేసి బెనిఫిట్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాడో అప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ పే చేసిన అమౌంట్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్ గివెన్ టు ద మిస్టర్ ఆర్ కింద ట్రీట్ చేయండి. అప్పుడు దానికి కూడా బెనిఫిట్ కలపండి అని చెప్తున్నాడు. అప్పుడు టోటల్ బెనిఫిట్ ఎంత ఇచ్చినట్టు? వాడు ఆల్రెడీ ఇచ్చిన 10 lakhs బెనిఫిట్ ప్లస్ 1 lakh 11 lakhs బెనిఫిట్ ఇచ్చినట్టు ట్రీట్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. సో ఇంకా ఫామ్ నెంబర్స్ అవి ఇచ్చేయడం అవసరం లేదమ్మా. ఎనీవే ఈ పాయింట్ ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది? బెనిఫిట్ ఫుల్లీ కైండ్లో వచ్చినప్పుడు, లేదా పార్ట్లీ ఇన్ క్యాష్ పార్ట్లీ ఇన్ కైండ్లో వచ్చినప్పుడు. ఇలా వచ్చినప్పుడు ద టీడీఎస్ అరేంజ్మెంట్స్ ఎలా చేయాలి? బికాస్ బెనిఫిట్ కైండ్లో వచ్చింది కాబట్టి దాంట్లో కట్ చేయటం కుదరదు కాబట్టి దానికి 2 ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, ఎవరైతే రిసిపియంట్ ఉన్నాడో వాడు దాన్ని అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ రూపంలో పే చేయాలి, పే చేయటం ఒకటి. లేదా ప్రొవైడర్, బెనిఫిట్ ప్రొవైడర్ ఉంటాడు కదా, వాడే అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ నుంచి పే చేసుకోవచ్చు అంట. ఈ 2 దానికి సంబంధించిన రెమెడీస్ అమ్మ. అర్థమైందా పాయింట్? నెక్స్ట్ గైడ్ లైన్ ఏంటి అంటే కంపెనీ ఏ గిఫ్టెడ్ ఏ కార్ టు ఇట్స్ డీలర్ బి అండ్ డిడక్టెడ్ ట్యాక్స్ ఆన్ దిస్ బెనిఫిట్ అండర్ సెక్షన్ 194R. సరే, ఒక కంపెనీ ఒక డీలర్కి కార్ గిఫ్ట్ ఇచ్చిందంట, దాని మీద 194R ప్రకారం టీడీఎస్ చేసిందంట కంపెనీ. బికాజ్ అది బెనిఫిట్ కదా, ఇన్ కైండ్లో వచ్చింది కాబట్టి టీడీఎస్ చేసిందంట. బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఆ డీలర్ ఆ కార్ మీద వాడి బుక్స్లో డిప్రిసియేషన్ రాసుకోవచ్చా అని అడుగుతున్నాడు. బెనిఫిట్ అంట డీలర్ బి యూజెస్ ఇట్స్ కార్ టు బిజినెస్. ఆ కంపెనీ ఇచ్చిన కార్ని డీలర్ వాడి బిజినెస్లో వాడుకుంటున్నాడంట. వాడి బిజినెస్లో అసెట్ వాడినప్పుడు సెక్షన్ 32 ప్రకారం డిప్రిసియేషన్ క్లెయిమ్ చేయొచ్చు కదా. మరి విల్ హీ గెట్ డిడక్షన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ ఇన్ కాలిక్యులేటింగ్ హిజ్ ఇన్కమ్ అండర్ ద హెడ్ పీజీబీపీ? డిప్రిసియేషన్ రాయొచ్చా? డీలర్ క్లెయిమ్ చేయొచ్చా? దేని మీద? ఆ కార్ మీద. ఎవరిచ్చిన కార్ మీద? కంపెనీ ఇచ్చిన కార్ మీద.
కంపెనీ ఆల్రెడీ ఆ కార్ బెనిఫిట్ మీద టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేసి గవర్నమెంట్కి ఇచ్చేసింది. ఇప్పుడు డీలర్ వైపు నుంచి అడుగుతున్నాడు. డీలర్ వైపు నుంచి డీలర్ ఈజ్ ఎంటైటిల్ టు క్లెయిమ్ డిప్రిసియేషన్ ఆర్ నాట్. ఎక్స్ లిమిటెడ్ మిస్టర్ ఆర్ అనే ఒక డీలర్ ఒక కార్ ఇచ్చింది బెనిఫిట్ కింద. కార్ మీద ఎక్స్ లిమిటెడ్ టీడీఎస్ చేసింది అండర్ సెక్షన్ 194R. పక్కన పెట్టండి. క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈజ్ మిస్టర్ ఆర్ యూజింగ్ సచ్ కార్ ఇన్ హిస్ బిజినెస్? ఆ కార్ని బిజినెస్లో వాడుతున్నాడు. క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈజ్ మిస్టర్ ఆర్ ఎంటైటిల్ టు క్లెయిమ్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ సచ్ కార్ అన్న? డిప్రిసియేషన్ క్లెయిమ్ చేయొచ్చా? ఈజ్ మిస్టర్ ఆర్ ఎంటైటిల్ టు క్లెయిమ్ డిప్రిసియేషన్? క్లెయిమ్ చేయొచ్చా? చూడండి ఏమన్నాడు దానికి. సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ క్లారిఫైడ్ దట్ వన్స్ ఏ కంపెనీ ఏ హ్యాస్ డిడక్టెడ్ ట్యాక్స్ ఆన్ గిఫ్టెడ్ ఆఫ్ కార్ in accordance with 194R and dealer has included in his benefit as income in his income tax return, it would be deemed as the actual cost of the car of the purpose of section 32. ఎస్ చేయొచ్చనే చెప్తుంది. కానీ ఎంత మీద చేయాలి? ఎంత బెనిఫిట్ మీద అయితే ఆర్ టీడీఎస్ చేసాడో ఆపోజిట్లో, ఆ బెనిఫిట్ని వీడు బుక్స్లో కాస్ట్ కింద రికార్డ్ చేసుకోమని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ బెనిఫిట్ ఇన్ కైండ్లో ఇచ్చినప్పుడు దేన్ని తీసుకుంటాడు? పెయిడ్ మార్కెట్ వాల్యూ కదా. అప్పుడు పెయిడ్ మార్కెట్ వాల్యూ మీద వాడు టీడీఎస్ కట్ చేస్తాడు. అదే పెయిడ్ మార్కెట్ వాల్యూని వీడి బుక్స్లో యాక్చువల్ కాస్ట్ కింద రికార్డ్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఆ యాక్చువల్ కాస్ట్ మీదే వాడికి డిప్రిసియేషన్ వస్తుంది. సెక్షన్ 32లో డిప్రిసియేషన్ షల్ బి క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. క్లెయిమ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం, బికాస్ ద కార్ యూజ్డ్ ఫర్ బిజినెస్. కార్ బిజినెస్లో వాడుతున్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా డిప్రిసియేషన్ వస్తుంది. బట్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆన్ విచ్ డిప్రిసియేషన్ కెన్ బి క్లెయిమ్డ్ బై ద బెనిఫిషియరీ అంటే ఏమని రాయొచ్చు అంటే, వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద బిజినెస్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఎంత రికార్డ్ చేస్తాడు? ఆపోజిట్ పర్సన్ టీడీఎస్ ఏ వాల్యూ మీద అయితే చేశాడో ఆ వాల్యూని ఇక్కడ యాక్చువల్ కాస్ట్ కింద తీసుకోమని, దాని మీద డిప్రిసియేషన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా. సెక్షన్ 194 ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఆఫ్ సెక్షన్ 194R ఏంటంటే 1st July 2022. ప్రొవైడ్ దట్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్ డస్ నాట్ అప్లై వేర్ ద వాల్యూ అగ్రిగేట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్ పర్క్విజిట్ ప్రొవైడెడ్ లైక్లీ టు ప్రొవైడెడ్ టు ఏ రెసిడెంట్ డ్యూరింగ్ ద ఫినాన్షియల్ ఇయర్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 20,000 దాటితే టీడీఎస్ ఉండదు. అది తెలుసు కదా మనకు, ఆల్రెడీ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ఉంది కదా. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్ హౌ ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్ హౌ దిస్ లిమిట్ ఆఫ్ 20,000 ఈస్ టు బి కంప్యూటెడ్ ఫర్ ద ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 22-23. క్వశ్చన్ ఎలా, దీనికి ఒక రెమెడీ ఇచ్చాడు. ఏంటంటే, సిన్స్ ద థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ 20,000 విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫినాన్షియల్ ఇయర్ కాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్ పర్క్విజిట్ ట్రిగరింగ్ డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 194R హ్యాస్ టు బి కౌంటెడ్ ఫ్రమ్ April 1st. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఫ్రమ్ April 1st, 2022. Hence, if the aggregate value of the benefit or perquisite provided or likely to be provided to resident exceeds 20,000 during the financial year 22-23, including the period up to 30th June 2022, then the provisions of section 194R shall apply on any benefit or perquisite provided on or after 1st July 2022. That's one of the important point. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే, థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ 194Rలో థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ఎంత? 194Rలో థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ 20,000. 194Rలో ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఏంటి? 1/7/2022. అంటే వీడు ఏమంటున్నాడంటే, థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ చెక్ చేసేటప్పుడు 1/4 నుంచి చెక్ చేసుకోవచ్చు అంట. కానీ టీడీఎస్ మాత్రం 1/7 తర్వాత వచ్చే దాని మీద బెనిఫిట్స్ మీద టీడీఎస్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. బెనిఫిట్స్ ప్రొవైడెడ్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 1/7/2022 ఏదైతే ఉందో దాని మీద టీడీఎస్ చేయండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన 22-23 స్టార్టింగ్ డేట్ 1/4/2022, ఎండింగ్ డేట్ 31st March 2023. ఇది మన 22-23 అనుకోండి. ఎఫెక్టివ్ డేట్ 1/7/2022.
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెనిఫిట్ బిఫోర్ ఇచ్చామనుకోండి, బెనిఫిట్ బిఫోర్ ఇచ్చాం 20,000. 20,000 థ్రెషోల్డ్ లిమిట్. ఆఫ్టర్ బెనిఫిట్ ఒక 10,000 ఇచ్చామనుకోండి, థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ 20,000 ఉంది కదా, ఆ 20,000 బిఫోర్ టర్న్ ఓవర్లో కూడా లెస్ చేసుకోవచ్చు అంట. సో ఇది థ్రెషోల్డ్ లిమిట్లోకి పోతుంది, థ్రెషోల్డ్ లిమిట్. సో థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ఆల్రెడీ క్లోజ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా ఆఫ్టర్ టర్న్ ఓవర్ సబ్జెక్ట్ టు టీడీఎస్, దీని మీద టీడీఎస్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నాడు. బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ కౌంట్ చేసేటప్పుడు ఏప్రిల్ 1 నుంచి కౌంట్ చేయండి. టీడీఎస్ మాత్రం 1/7/2022 తర్వాత ఉన్న బెనిఫిట్స్ మీద మాత్రమే చేయండి, దానికి ముందున్న బెనిఫిట్స్ మీద టీడీఎస్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/7/2023కి ముందు బెనిఫిట్స్ 50,000 ఇచ్చాడు. ఆ 50,000కి థ్రెషోల్డ్ లిమిట్లోకి తీసేసుకోండి. థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ 20,000, మిగతా 30,000. ఈ 30,000 మీద టీడీఎస్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ ద బెనిఫిట్స్ వచ్చి 10,000 ఉన్నాయనుకోండి, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఈ 30,000 మీద చేయొద్దు. థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ క్రాస్ అయింది అయినా టీడీఎస్ చేయకూడదు. రీజన్ ఏంటంటే ఆ బెనిఫిట్ 1/7/2022కి బిఫోర్ అవుతుంది. బిఫోర్ మీద అసలు టీడీఎస్ ఉండదు, ఆఫ్టర్ మీద మాత్రమే టీడీఎస్ చేయమని చెప్తున్నాడు. కానీ వైల్ క్లైమింగ్ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ 20,000 థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ క్రాస్ అయిందా లేదా చెక్ చేసేటప్పుడు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి చెక్ చేసుకోండి, 1/4 నుంచి చెక్ చేయండి. బట్ టీడీఎస్ మాత్రం 1/7 తర్వాత ఉన్న బెనిఫిట్స్ మీద మాత్రమే చేయండి. అంటే 1/7కి ముందున్న బెనిఫిట్స్ మీద టీడీఎస్ ఉండదు, బట్ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ కౌంట్ చేయొచ్చు. బిఫోర్ టర్న్ ఓవర్, బిఫోర్ బెనిఫిట్స్ మీద కూడా థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ తీసుకోవచ్చు, బట్ టీడీఎస్ మాత్రం ఆఫ్టర్ బెనిఫిట్స్ మీద తీసుకోవాలి. అది పారాగ్రాఫ్లో ఉన్న ఇంటెన్షన్ అమ్మ. సో ద బెనిఫిట్ ఆర్ పర్క్విజిట్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 30th June 2022 వుడ్ నాట్ బి సబ్జెక్ట్ టు ట్యాక్స్ అండర్ సెక్షన్. అసలు 30th June వరకు ఇచ్చిన ఏ బెనిఫిట్స్ మీద టీడీఎస్ చేయొద్దు, ఈవెన్ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ క్రాస్ అయినా. ఖచ్చితంగా టీడీఎస్ అనేది ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 1/7/2022 జరిగిన ఇచ్చిన బెనిఫిట్స్ మీద మాత్రమే చేయండి అని చెప్తున్నాను. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా, ఇదొకటి. ఆ సెక్షన్ అడిగితే పాయింట్ టచ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. అలాగే పబ్లిక్ ఆర్ కంపెనీ పబ్లిక్ ఆర్ సబ్స్టాన్షియల్, పబ్లిక్ సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న కంపెనీలో షేర్ హోల్డర్స్కి కంపెనీ బోనస్ షేర్స్ కానీ రైట్ షేర్స్ కానీ ఇస్తే దాన్ని బెనిఫిట్ అనొచ్చా, టీడీఎస్ చేయాలా 194(r)లో? అవసరం లేదు అని చెప్తున్నాడమ్మా. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ క్లారిఫైడ్ దట్ ట్యాక్స్ అండర్ సెక్షన్ 194(r) ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు బి డిడక్టెడ్. నోట్, కొంచెం లెంగ్తీగా ఉన్నాయి పాయింట్స్, అవసరమైన పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అంత ఇంపార్టెంట్. స్టార్టింగ్లో ఉన్న టేబుల్ ఖచ్చితంగా చెక్ చేసుకోండి, ఈ టేబుల్. సో ఎఫెక్టివ్ డేట్ 1/7/2022, ఆ డేట్కి ముందు ఇచ్చే బెనిఫిట్స్ మీద టీడీఎస్ వద్దు. థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ 20,000, థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ 20,000 దాటితేనే టీడీఎస్ చేయండి, దాటకపోతే వద్దని చెప్తున్నాడు. ఎవరు టీడీఎస్ చేయాలంటే ఎనీ పర్సన్ ఎక్సెప్ట్, కింద ఒక పాయింట్ ఇచ్చాడు, ఇండివిజువల్ హెచ్యుఎఫ్ హూస్ టర్న్ ఓవర్ ఇన్ ప్రిసీడింగ్ ఇయర్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 1 crore or 50 lakhs. నెక్స్ట్, బెనిఫిట్స్ ఎలా ఉండొచ్చు? ఫుల్లీ కైండ్లో ఉండొచ్చు, పార్ట్లీ కైండ్లో ఉండొచ్చు, పార్ట్లీ క్యాష్లో ఉండొచ్చు, లేదా ఫుల్లీ క్యాష్లో కూడా ఉండొచ్చు. కైండ్లో ఇస్తే ఎలా వాల్యూ చేయాలి? ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. సో వాల్యూ, నువ్వు ఇచ్చిన బెనిఫిట్ ఆపోజిట్ పర్సన్కి వెదర్ ఇట్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్ ఆర్ నాట్ అనేది నీకు అవసరం లేదు, నువ్వు టీడీఎస్ చేయాల్సిందే అని చెప్తున్నాను. సో ఇవి ఇందులో ఉన్న మెయిన్ గైడ్ లైన్స్ అమ్మ. నెక్స్ట్, టీడీఎస్లో అనదర్ అమెండ్మెంట్, second amendment. First amendment 194(r), it's a newly introduced section, completely new section. Second amendment 206(c)(1)(g), it's a TCS section. TCS under section 206(c)(1)(g). 1G is nothing but remittance to outside India. ఒకటి overseas tour package అని ఉంటుంది, మీరు చెక్ చేసుకోండి. remittance to outside India in excess of 7 lakhs అని ఒకటి ఉంటుంది. సో ఓవర్సీస్ టూర్ ప్యాకేజ్ పర్చేస్ చేయటం అని ఉంటుంది. ఆ రెండు చోట్ల టీసీఎస్ చేయండి అని చెప్తుంది ఆ సెక్షన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే కొత్తగా అమెండ్మెంట్, ఆ సెక్షన్కి ఎక్సెప్షన్ యాడ్ చేశాడమ్మా. దీన్ని ఎక్సెప్షన్ టు సెక్షన్ 2
206C1G. ఆ సెక్షన్కి ఇది ఎక్సెప్షన్. అంటే ఈ కేసెస్లో టీసీఎస్ వద్దని చెప్తున్నాడు. ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ issued a notification notified that the provisions of 206C1G would not be applicable. అందుకే దీన్ని ఎక్సెప్షన్ అన్నాం. వుడ్ నాట్ బి అప్లికబుల్ అంటే టీసీఎస్ చేయొద్దు అని అర్థం. టు ఏ పర్సన్ బీయింగ్ బయ్యర్, ఆ పర్చేస్ చేస్తుంది, ఆ సెక్షన్లో పర్చేస్ చేస్తున్న పర్సన్ నాన్ రెసిడెంట్ కనుక అయితే, ప్లస్ ఇండియాలో వాడికి ఏ విధమైన పర్మనెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ లేకపోతే అప్పుడు ఆ పర్సన్కి టీసీఎస్ అప్లికబుల్ కాదు అని చెప్తున్నాడు. అందులో ఏముంటుంది, పర్చేజ్ ఆఫ్ ఓవర్సీస్ టూర్ ప్యాకేజ్ అని ఉంటుంది. ఆ పర్చేస్ చేస్తున్న పర్సన్ గనక నాన్ రెసిడెంట్ అయ్యుండి అండ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ పర్మనెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇన్ ఇండియా, దెన్ టీసీఎస్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నాడు. సో ఇంట్రడ్యూస్ ఎ న్యూ ఎక్సెప్షన్ టు సెక్షన్ 206C1G. ఓకే, నెక్స్ట్ 194IA. ఇట్స్ ఏ existing section. Sale of immovable property other than agricultural land. Sale of immovable property. Immovable property sale చేసినప్పుడు seller is required to collect TCS in addition to consideration. So seller collect చేయాలి buyer నుంచి. Sale of immovable property విషయంలో ఎంత దాటితే 50 lakhs దాటితే TCS చేయాలి. బట్ 50 lakhs కౌంట్ చేసాడు, ఎంత కట్ చేయాలి, 1% కట్ చేయాలి. 1% ఆన్ దేని మీద, సమ్ అంటే సేల్ వాల్యూ ఆర్ ఇది అమెండ్మెంట్ పాయింట్ అమ్మా. దిస్ ఇస్ ద అమెండెడ్. ఇంతకుముందు సేల్ వాల్యూ మీద కట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అండ్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఫర్ 60 lakhs అనుకోండి, 60 lakhs మీద టీడీఎస్ చేసేవాళ్ళు. ఒకవేళ 70కి సేల్ చేస్తే 70 lakhs. బట్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఏమన్నాడంటే 60కి సేల్ చేస్తాను అనుకోండి, 60 lakhs ఆర్ స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ ఆఫ్ సచ్ ప్రాపర్టీ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ మీద టీడీఎస్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. ఎర్లియర్ ఈ పాయింట్ లేదు, డైరెక్ట్గా సేల్ వాల్యూ మీద చేయాల్సి వచ్చేది. ఎర్లియర్ ఓన్లీ టీడీఎస్ అప్లికబుల్ ఆన్ సేల్ వాల్యూ, బట్ నౌ ఇట్ వాస్ చేంజ్డ్ యాజ్ సేల్ వాల్యూ ఆర్ స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ టు బి కన్సిడర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్ వాల్యూ 70 lakhs, స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ 80 lakhs అనుకోండి, టీడీఎస్ షాల్ బి మేడ్ ఆన్ 80 lakhs, నాట్ ఆన్ 70 lakhs. సో ఆ పాయింట్ యాడ్ చేశాడమ్మా. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఈస్ ఎక్సెప్షన్, నాన్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ సెక్షన్ 194. ఎక్సెప్షన్, దిస్ సెక్షన్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రూరల్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్. రూరల్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ద సెల్లర్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు మేక్ ఎనీ టీడీఎస్ అండర్ సెక్షన్ 194IA. Exception to section 194IA. It's an exception to section 194IA. Okay. Next 194P TCS అమ్మా. టీసీఎస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు చేయాలి. ఇది టీసీఎస్ ఈ సెక్షన్ ఏమంటుందంటే బ్యాంక్ని టీడీఎస్ ఏమంటుంది, ఎవరికి, స్పెసిఫైడ్ సీనియర్ సిటిజన్కి పేమెంట్ ఇచ్చాడు. స్పెసిఫైడ్ సీనియర్ సిటిజన్ ఇచ్చే టోటల్ ఇన్కమ్ మీద టీసీఎస్ ఏమంటుంది, సబ్జెక్ట్ టు టీడీఎస్ అండర్ సెక్షన్ 194. సో స్పెసిఫైడ్ సీనియర్ సిటిజన్ అంటే ఎవరు, ఏంటి అనేది అక్కడ ఉంది, చూసుకోండి ఒకసారి. దానికి 75 years ఏజ్ ఉండాలి, వాడికి ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్, పెన్షన్, ఇంట్రెస్ట్ సేమ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి వస్తూ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్పెసిఫైడ్ సీనియర్ సిటిజన్. ఆల్రెడీ ఉంది మీ మెటీరియల్లో. స్పెసిఫైడ్ సీనియర్ సిటిజన్కి ఇచ్చే టోటల్ ఇన్కమ్లో 2 ఉంటాయి, ఒకటి పెన్షన్, 2 ఇంట్రెస్ట్. బట్ కండిషన్ ఇస్ బోత్ ద పేమెంట్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ సేమ్ బ్యాంక్ అకౌంట్, ఒకే బ్యాంక్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. దెన్ ద బ్యాంక్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు మేక్ టీడీఎస్ బ్యాంక్ చేయాలి, పేయర్ చేయాలి టీడీఎస్ ఎప్పుడు కూడా. ఇక్కడ పేయర్ ఎవరు, బ్యాంక్ ఆ సెక్షన్లో టీడీఎస్ చేయమంటుంది ఆ టోటల్ ఇన్కమ్ మీద. బట్ ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చిన అమెండ్మెంట్ ఏంటంటే బ్యాంక్ టీడీఎస్ చేసేటప్పుడు ఆ స్పెసిఫైడ్ సీనియర్ సిటిజన్కి రావాల్సిన రిబేట్లు, చాప్టర్ 6A డిడక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే లెస్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. కాకపోతే చాప్టర్ 6A లెస్ చేయాలి అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఎవిడెన్స్ ఫర్నిష్డ్ బై స్పెసిఫైడ్ సీనియర్ సిటిజన్. చాప్టర్ 6Aకి రిలేటెడ్ ఎవిడెన్స్ ఏమైనా సీనియర్ సిటిజన్ బ్యాంక్కి సబ్మిట్ చేస్తే వాటిని లెస్ చేసి బ్యాలెన్స్ మీద టీడీఎస్ చేయండి. వాడు ఏం సబ్మిట్ చేయకపోతే లెస్ చేయొద్దు.
సో ఎనీవే వైల్ మేకింగ్ టీడీఎస్ అండర్ సెక్షన్ 194P బై బ్యాంక్ చేసేటప్పుడు స్పెసిఫైడ్ సీనియర్ సిటిజన్కి రావాల్సిన బెనిఫిట్స్ అది 87A రిబేట్ కానీ చాప్టర్ 6A డిడక్షన్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే డిడక్ట్ చేసుకోమని చెప్తున్నాడు, డిడక్ట్ చేయమని చెప్తున్నాడు బ్యాంక్ని. బట్ సబ్జెక్ట్ టు ఏ కండిషన్ చాప్టర్ 6A షాల్ బి డిడక్టబుల్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎవిడెన్సెస్ ఫర్నిష్డ్ బై స్పెసిఫైడ్ సీనియర్ సిటిజన్. ఎల్ఐసి ప్రీమియం ఉందనుకోండి, సీనియర్ సిటిజన్ ఎల్ఐసి ప్రీమియం కట్టినట్టు ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలి, ఆ పేమెంట్ రిసీప్ట్ ఇవ్వాలి, అప్పుడు లెస్ చేస్తాడు. వాడు ఇవ్వకపోతే అలా లెస్ చేస్తాడు. అలాగే మెడికల్ ప్రీమియం, ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ ఏముంటాయి. సో ఇక్కడ కొత్తగా వర్డ్ ఏంటంటే ఈ పాయింట్ యాడ్ చేస్తాడు, బేస్డ్ ఆన్ ద ఎవిడెన్సెస్ ఫర్నిష్డ్ బై స్పెసిఫైడ్ సీనియర్ సిటిజన్. అర్థమైందా? బ్యాంక్ టీడీఎస్ చేయాలి, చేసే ముందు రిబేట్ని చాప్టర్ 6A కన్సిడర్ చేయాలంటే చెయ్యండి, కాకపోతే బేస్డ్ ఆన్ ద ఎవిడెన్సెస్ ఫర్నిష్డ్ బై ద స్పెసిఫైడ్ సీనియర్. అదొకటి. ఇంకొకటి ఏంటంటే స్పెసిఫైడ్ బ్యాంక్, ఇది ఏ బ్యాంక్? స్పెసిఫైడ్ బ్యాంక్ అయి ఉండాలి. ఏంటా స్పెసిఫైడ్ బ్యాంక్ అనేది డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు. 194Pలో టీడీఎస్ చేయాల్సింది ఎవరు? స్పెసిఫైడ్ బ్యాంక్. వాట్ ఈస్ దట్ స్పెసిఫైడ్ బ్యాంక్? స్పెసిఫైడ్ బ్యాంక్ మీన్స్ ఎ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ ఇన్ విచ్ ఈస్ ద షెడ్యూల్ బ్యాంక్ అండ్ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ అన్ ఏజెంట్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ. డెఫినేషన్ అవసరం లేదమ్మా, అంత దాకా వెళ్ళలేదు అసలు. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఉన్న లాస్ట్ లైన్స్ చూసుకోండి. సో 194P టీడీఎస్ చేసేటప్పుడు రిబేట్ లెస్ చేయొచ్చా బ్యాంక్ వాళ్ళు? చేయండి. చాప్టర్ 6A లెస్ చేయొచ్చు, బట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎవిడెన్సెస్ ఫర్నిష్డ్ బై ద స్పెసిఫైడ్. వాడు ఎవిడెన్సెస్ ఇవ్వకపోతే లెస్ చేయొద్దు, ఇస్తే లెస్ చేసి బ్యాలెన్స్ మీద టీడీఎస్ చేయండి. టూ నాట్ సిక్స్ ఏబి హయ్యర్ రేట్ ఆఫ్ టీడీఎస్ గురించి చెప్తుందమ్మా. హయ్యర్ రేట్ ఆఫ్ టీడీఎస్ ఎప్పుడు అంటే ఒక స్పెసిఫైడ్ పర్సన్కి పేమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు హయ్యర్ రేట్ ఆఫ్ టీడీఎస్ కట్ చేయమంటుంది. ఎవడా స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ అంటే ఆ సెక్షన్లో చెప్తున్నాడు. ఆ 206AB సెక్షన్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు పారాగ్రాఫ్, మీ దగ్గర ఉంటుంది చూసుకోండి. ప్రిసీడింగ్ 2 years రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయకపోతే అక్కడ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 22-23 ఉందనుకోండి, దీనికి ముందున్న 2021, 21-22 ఈ 2 years రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయలేదు, రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫైల్ చేయలేదు, ప్లస్ దానికి సంబంధించిన డ్యూ డేట్స్ కూడా ఎక్స్పైర్డ్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, అప్పుడు వాడు పనిషబుల్ పర్సన్ అవుతాడు. దాన్నే స్పెసిఫైడ్ సీనియర్ సిటిజన్ అంటాం. ప్లస్ వాళ్ళ టీడీఎస్ టీసీఎస్ అమౌంట్ 50,000 దాటింది, కండిషన్స్ ఉన్నాయి, మీ దగ్గర ఉంది ప్రొవిజన్, అది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో వాళ్ళని స్పెసిఫైడ్ సీనియర్ సిటిజన్ అంటాం. వాళ్ళకి పేమెంట్లు ఇచ్చేటప్పుడు టీడీఎస్ సెక్షన్లో చెప్పిన రేటే కాదు, రేట్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద రిలవెంట్ సెక్షన్ ఆర్ 5%, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ టీడీఎస్ కట్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. మధ్యలో అవసరం లేదమ్మా, ఇప్పుడు లేదు ప్రజెంట్, అంటే రేట్ ఇన్ ఫోర్స్ అంటాం దాన్ని. ప్రజెంట్ ఏమైనా రేట్ చేంజ్ చేస్తే ఆ చేంజ్ చేసిన రేట్ని తీసుకోవాలి. ప్రజెంట్ చేంజ్ ఏం చేయలేదు, సెక్షన్లో చెప్పిన రేటు ఆర్ 5%, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ డిడక్ట్ చేయమంటున్నాడు. ఎందుకంటే పనిషబుల్ పర్సన్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయలేదు కాబట్టి. రిటర్న్ ఫైల్ చేయని వాడిని స్పెసిఫైడ్ సీనియర్ సిటిజన్ అంటాం. ఎన్ని సంవత్సరాల రిటర్న్స్ని? ప్రిసీడింగ్ 2 years రిటర్న్స్ని. ఆ స్పెసిఫైడ్ సీనియర్ సిటిజన్స్కి పేమెంట్లు చేసేటప్పుడు హయ్యర్ టీడీఎస్ చేయండి. హయ్యర్ టీడీఎస్ అంటే ఫస్ట్ ఏసి, ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది. ఏ అంటే సెక్షన్లో చెప్పిన రిలవెంట్ ప్రొవిజన్లో చెప్పిన రేటు ఆర్ ట్వైస్ ఆఫ్ ద రేట్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద రిలవెంట్ ప్రొవిజన్ ఆర్ 5%, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ని డిడక్ట్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ సెక్షన్లో 1% అని ఉందనుకోండి, 1%ని ట్వైస్ చేస్తే 2% ఆర్ 5%, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ 5% డిడక్ట్ చేయండి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 2%. పనిష్మెంట్ ఒక విధంగా. నార్మల్గా అయితే నువ్వు నిజంగా రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసి ఉంటే నీకు 1% టీడీఎస్ కట్ అయ్యేది, ఆ సెక్షన్లో చెప్పిన రేట్ కట్ అయ్యేది. బట్ నువ్వు చేయకపోవటం వల్ల ఏమైంది, ఆ రేటు ఆర్ 5% విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ డిడక్ట్ అవుతుంది, అంటే 5% టీడీఎస్ అవుతుంది. సో ఈ సెక్షన్ ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఉంది. ఈ స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ అంటే డెఫినేషన్ కూడా ఉంది, హయ్యర్ టీడీఎస్ కట్ చేయమని అడుగుతుంది. సో కాకపోతే ఈ ప్రొవిజన్కి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. హౌఎవర్ ది అబౌవ్ మెన్షన్డ్ పనిష్మెంట్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఇన్ దీస్ సెక్షన్. ఈ కేసెస్లో 206AB అప్లై కాదు అని చెప్తున్నాడు. అప్లై కాదు అంటే ఆ సెక్షన్లో చెప్పిన రేట్నే ఫాలో అవ్వండి అని అర్థం. పైన చెప్పిన పనిష్మెంట్ ఈ సెక్షన్స్కి అప్లై చేయొద్దు. 192, 190 ఈ లిస్ట్లో ఇవి కొత్తగా యాడ్ చేశాడమ్మా. 194IA, 194IB, 194M.
ఒక విధంగా ఎక్సెప్షన్స్, వీటిని ఏమనొచ్చు అంటే ఎక్సెప్షన్స్ టు సెక్షన్ 206AB. In the following sections, the above mentioned punishment is not applicable. ఓకే, ఇలాంటిదే టీసీఎస్లో కూడా ఒక ప్రొవిజన్ వచ్చింది 206 CCA. 206 CCA స్పెసిఫైడ్ పర్సన్కి తో ట్రాన్సాక్షన్ చేసినప్పుడు, ఇక్కడ స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ అంటే ఇచ్చేయడమ్మా. చూడండి, అక్కడ కూడా ఇదే పారాగ్రాఫ్ ఉంటుంది. అక్కడ ప్రిసీడింగ్ 2 years రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయకపోతే అంటాం, ఇక్కడ 1 year రిటర్నే. ఏ పర్సన్ హూ హ్యాస్ నాట్ ఫర్నిష్డ్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ ఫర్ ద అసెస్మెంట్ ఇయర్ relevant to the previous year immediately preceding the financial year in which tax is required to be collected. నువ్వు ఏ ఇయర్లో అయితే టీసీఎస్ కలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ ఇయర్ ముందు సంవత్సరంలో నువ్వు రిటర్న్ ఫైల్ చేయకపో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు టీసీఎస్ చేయాలనుకుంటుంది 22-23 అనుకోండి, దాని ముందు సంవత్సరంలో అంటే 21-22లో నువ్వు రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫైల్ చేయకపోతే అప్పుడు నువ్వు స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ అవుతావు ఈ కేసులో. ఇలాగే ఉంటుంది అక్కడ కూడా, పైన కూడా. కాకపోతే అక్కడ ప్రిసీడింగ్ 2 years రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయకపోతే అని ఉంటుంది, ఇక్కడ 1 year. ప్రిసీడింగ్ ఇయర్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయకపోతే కరెంట్ ఇయర్లో నువ్వు స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ అవుతాడు. అప్పుడు నువ్వు టీసీఎస్ చేసేటప్పుడు హయ్యర్ టీసీఎస్ రేట్ అప్లై చేయమంటున్నాడు. ఏంటి హయ్యర్ రేట్? ట్వైస్ ఆఫ్ ద రేట్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద యాక్ట్. ఆ టీసీఎస్ సెక్షన్లో చెప్పిన రేటు ఆర్ 5%, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ని కలెక్ట్ చేయండి అని చెప్తాను. 5 సెక్షన్లోనేమో విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ డిడక్ట్ చేయండి, టీడీఎస్ కాబట్టి. ఇది కలెక్ట్ చేయండి, టీసీఎస్ కాబట్టి. అంటే ఎగ్జాక్ట్గా దానికి ఇది ఆపోజిట్ అవుతుంది. సో 206AB ఏమో టీడీఎస్ రిలేటెడ్ సెక్షన్, 206 CCA ఏమో టీసీఎస్ రిలేటెడ్ సెక్షన్. అక్కడేమో హయ్యర్ టీడీఎస్ చేయండి అంటుంది, ఇక్కడ హయ్యర్ టీసీఎస్ చేయమంటుంది. అక్కడ స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ అంటే ప్రిసీడింగ్ 2 years రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయని వాడిని. ఇక్కడ స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ అంటే ప్రిసీడింగ్ 2 years రిటర్న్స్, ప్రిసీడింగ్ 1 year రిటర్న్ ఫైల్ చేయలేదు అండ్ aggregate TDS and TCS exceeds 50,000 or more. సో ప్రిసీడింగ్ ఇయర్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయలేదు, ప్లస్ నీ టీడీఎస్ అగ్రిగేట్ టీడీఎస్ టీసీఎస్ అమౌంట్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50,000. ఈ 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తే నువ్వు స్పెసిఫైడ్ సీనియర్ సిటిజన్ అవుతావు. దెన్ హయ్యర్ టీసీఎస్ అప్లై అవుతుంది, పనిషబుల్ పర్సన్ ఒక విధంగా. ఇదే పాయింట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది, బట్ అక్కడ ప్రిసీడింగ్ 2 years అని ఉంటుంది. అంటే దానికి దీనికి ఉన్న చేంజ్. అదేమో టీడీఎస్ వైలేషన్, ఇది టీసీఎస్ వైలేషన్. Give you comprehensive analysis of 206AB and 206 CCA. So these are the TDS, I think it's a higher TDS violated sections. 206AB, 206 CCA. 206AB relates to TDS. This is related to TCS. Higher rate of TDS in this section. Higher rate of TDS. Higher rate here is twice of the applicable rate or 5%, whichever is higher to be deducted. But here higher TCS rate. Twice of the applicable TCS rate in that section. Or 5%, whichever is lower, whichever is higher. So, but the question is, when these sections get subtracted ante where the payment made to the specified person. Applicable, where the payment made to specified person. But the TCS is applicable where the payment received from specified person. Where the payment received from. సో ఇందులో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక విధంగా పనిషబుల్ సెక్షన్స్ అమ్మ ఇవి. హయ్యర్ టీసీఎస్ కలెక్ట్ చేయండి, హయ్యర్ టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేయండి అని చెప్తుంది. 206AB ఏం చెప్తుందంటే స్పెసిఫైడ్ పర్సన్కి పేమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు గనక
ఇక్కడ కూడా స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ నుంచి పేమెంట్ తీసుకునేటప్పుడు హైయర్ టీసీఎస్ చేయండి. ఈ క్వశ్చన్స్లో స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ అంటే ఎవరు అనేది క్వశ్చన్ అమ్మ. స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ అంటే ఎవరు? స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ ఎవరు అంటే ఏ ఇయర్లో అయితే నువ్వు టీడీఎస్ 206 AB గురించి చెప్తున్నానమ్మా. ఏ ఇయర్లో అయితే నువ్వు టీడీఎస్ చేయాలనుకుంటున్నావో దాని ముందు 2 years రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయకపోతే, అండ్ అగ్రిగేట్ టీడీఎస్ టీసీఎస్ అమౌంట్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50,000. 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి. హ్యాస్ నాట్ ఫైల్డ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫర్ preceding 2 years. ప్రిసీడింగ్ 2 years అంటే ఏ ప్రిసీడింగ్? ఏ ఇయర్లో అయితే నువ్వు టీడీఎస్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ ఇయర్కి ముందున్న 2 years చూడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 22-23లో టీడీఎస్ ప్రొవిజన్స్ చేయాలనుకుంటున్నావు, దాని ముందున్న 2 years చూడాలి. అండ్ అగ్రిగేట్ టీడీఎస్ అమౌంట్ ఆర్ టీసీఎస్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50,000. వీడిని స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ అంటాం. ఒక విధంగా రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయకపోవటం అనేది పనిషబుల్ అఫెన్స్ అమ్మ. అలా ఫైల్ చేయలేదు కాబట్టి హైయర్ టీడీఎస్ చేయమని చెప్పి. సో ఇక్కడ కూడా అదే, హ్యాస్ నాట్ ఫైల్డ్ ప్రిసీడింగ్ ఇయర్ రిటర్న్. ఇక్కడ 2 years కాదు, 1 year రిటర్నే చూడమంటున్నాడు. నాట్ ఫైల్డ్ ప్రిసీడింగ్ ఇయర్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ 2 years అని ఉంది, ఇక్కడ 2 years ఉండదు అంతే. అండ్ అగ్రిగేట్ టీడీఎస్ టీసీఎస్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50,000. ఈ కండిషన్ యాజ్ యూజువల్. ఈ వైలేషన్స్ జరిగినప్పుడు పైన చెప్పిన హయ్యర్ రేట్ అప్లై చేయండి అని చెప్తున్నాడు. టీసీఎస్ సెక్షన్లో చెప్పిన రేట్ని ట్వైస్ చేయండి, 5%తో కంపేర్ చేయండి, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ తీసుకోండి. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? 206C1H అమ్మ, ఇది కూడా టీసీఎస్. 206C1Hకి 206C1Fకి కొంచెం క్లాష్ ఉంది. అది ఏంటి అనేది కొంచెం క్లారిఫికేషన్స్ ఇస్తున్నాడు. 206C1F 206C1H అమ్మ, రెండు టీసీఎస్ సెక్షన్స్. రెండిటి మధ్య క్లాష్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలో చెప్తున్నాడు. 206C1F సేల్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్స్ గురించి చెప్తుంది. టీసీఎస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్స్. టూ నాట్ సిక్స్ C1H ఏముంటుంది అంటే సేల్ ఆఫ్ ఎనీ గూడ్స్ ఎక్సీడ్ 50 lakhs అంటుంది. సేల్ ఆఫ్ ఎనీ గూడ్స్ అనే గూడ్స్ నేమ్ ఇవ్వకుండా ఎనీ గూడ్స్ అన్నాడు అంటే ఆటోమేటిక్గా అందులో మోటార్ వెహికల్స్ కూడా కవర్ అవుతాయి. అందుకే అక్కడ క్లాష్ వచ్చింది. ఎక్సీడ్స్ 50 lakhs. ఇక్కడ కూడా ఎక్సీడ్స్ 10 lakhs అని ఉంటుంది. వాల్యూ ఎక్సీడ్స్ ద వాల్యూ 10 lakhs. సో ఈ రెండిటికి క్లాష్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఇక్కడ సేల్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్స్ అన్నాడు, ఇక్కడ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎనీ గూడ్స్ అన్నాడు. పర్టికులర్ గూడ్స్ నేమ్ చెప్పకుండా ఎనీ గూడ్స్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ మోటార్ వెహికల్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. మరి ఇలా వచ్చినప్పుడు ఈ రెండింటికి క్లాష్ వచ్చినప్పుడు ఎలా దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి? ఎనీ గూడ్స్ ఎక్సెప్ట్ మోటార్ వెహికల్స్ అన్నారు. అర్థమైందా? దీనికి ఏమన్నా డౌట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అలా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలో ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. సో ఇందులో the provisions of section 206C1F apply to sale of motor vehicles. Sale of motor vehicles of value exceeds 10 lakhs. Section 206C1H excludes from its applicability of goods covered under section 206C1F. 206C1F లో కవర్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్స్ 206C1H లో కవర్ చేయొద్దని చెప్తున్నాడు. అంటే వెన్ ఎవర్ సెక్షన్ 206C1F డస్ నాట్ అట్రాక్టెడ్ దెన్ 1H అప్లై చేసుకోవచ్చు అంట, నో ప్రాబ్లం. ఆ సెక్షన్లో చెప్పిన కండిషన్స్ ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి. ఓకే, కానీ 1F అప్లై అయితే మాత్రం ఇంకా 1Hని తీసుకోవద్దు, రెండింటిని కలిపి అప్లై చేయొద్దు అని చెప్తున్నాడు. ఫస్ట్ 1F చెక్ చేయండి, అప్లై అవుతుందా లేదా చూడండి. అప్లై అయితే ఇంకా 1Hకి స్కోప్ లేదు. ఒకవేళ 1F అప్లై కాకపోతే 1H అప్లై అవుతుందా లేదా చూసుకోండి, చూసుకుని అప్లై అయితే టీసీఎస్ కలెక్ట్ చేసుకోమంటున్నాడు. కాకపోతే 1H ప్రకారం కలెక్ట్ చేయాలంటే 50 lakhs దాటాలి, 1F అయితే 10 lakhs దాటితే చాలు.
ఈ క్లాష్ ఉండటం వల్ల కొన్ని డౌట్ఫుల్ పాయింట్స్. It may be noted that the scope of 206C1H and 1F are different. రెండిటి స్కోప్ డిఫరెన్స్ అమ్మ. ఎందుకంటే ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ సేల్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్స్కి అప్లై అవుతుంది, అది ఎనీ గూడ్స్కి అప్లై అవుతుంది. మరి ఈ రెండింటిని ఎలా కలుపుతాం? అదర్ దాన్ మోటార్ వెహికల్ అయితే ఖచ్చితంగా 1Hలోకి వెళ్ళాలి, 1Fకి సంబంధం లేదు. మోటార్ వెహికల్ అయితే 1Fలోను కవర్ అవుతుంది, Hలోను కవర్ అవుతుంది. మరి ఇక్కడ ఏం చేయాలనేది క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, వైల్ Section 206C1F is based on the single sale of motor vehicle. Section 206C1H is for receipt of above 50 lakhs aggregate. So one more difference between 1F and 1H. It is applicable to single sale of motor vehicle. Motor vehicle. And each vehicle value 10 lakhs దాటితే సెల్లర్ బయ్యర్ దగ్గర నుంచి కన్సిడరేషన్తో పాటు టీసీఎస్ కలెక్ట్ చేసుకోమంటున్నాడు. బట్ 206C1H అనేది అగ్రిగేట్ అమౌంట్ ఎక్సీడ్స్ 50 lakhs. ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ చూడకూడదండి, ఒక ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ట్రాన్సాక్షన్ చూడండి. అగ్రిగేట్ అమౌంట్ ఎక్సీడ్స్ 50 lakhs. సో ఇక్కడ ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ సెపరేట్గా చూడండి, ఇక్కడ అగ్రిగేట్ చూడండి. అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మ, కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, difference between 1F and 1F. Hence, in order to remove difficulty that whether all motor vehicles are excluded from the applicability of 206(1C), it is clarified that. దీనికి కొన్ని క్లారిఫికేషన్స్ ఇచ్చిందమ్మా, ఏం చేయాలి ఏంటనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి. రిసిప్ట్ ఆఫ్ సేల్ కన్సిడరేషన్ ఫ్రమ్ ఎ డీలర్ వుడ్ బి సబ్జెక్ట్ టు TDS అండర్ సెక్షన్ 194 206C1H if such sale are not subject to TDS under section 206C1F. Dealer రిసీప్ట్ ఆఫ్ సేల్ కన్సిడరేషన్ ఫ్రమ్ డీలర్, దీని మీద 206C1H అప్లై చేయండి, 1F అప్లై చేయొద్దు. ఎందుకంటే 1F ఎప్పుడూ కూడా కన్జ్యూమర్కి సేల్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే అప్లై చేయమంటుంది. సాధారణంగా సేల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్కి, హోల్సేలర్కి, రీటైలర్కి, కన్జ్యూమర్కి వస్తుంది, డీలర్స్కి వస్తుంది, తర్వాత హోల్సేలర్కి వస్తుంది, తర్వాత రీటైలర్కి వస్తుంది, కన్జ్యూమర్కి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు 206C1F మోటార్ వెహికల్స్ మీద టీసీఎస్ 206C1F అనేది ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది. రీటైలర్ కన్జ్యూమర్కి సేల్ చేసినప్పుడు 206C1F అప్లై చేయమంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా 206C1F అప్లై కాదమ్మా. ఎండింగ్లో జరిగే ట్రాన్సాక్షన్ అల్టిమేట్గా కన్జ్యూమర్కి, కస్టమర్స్కి సేల్ చేసేటప్పుడే 206C1F అప్లై చేయండి. అది కూడా ఈచ్ వెహికల్ వాల్యూ 10 lakhs క్రాస్ అయితే. మరి వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ ట్రాన్సాక్షన్? మ్యానుఫ్యాక్చరర్ డీలర్కి సేల్ చేసేటప్పుడు, డీలర్ హోల్సేలర్కి, హోల్సేలర్ రీటైలర్కి సేల్ చేసేటప్పుడు 206C1H అప్లై చేయొచ్చు ఇఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్సీడ్స్ 50 lakhs. 50 lakhs దాటితే అగ్రిగేట్ వాల్యూ. మ్యానుఫ్యాక్చరర్ డీలర్కి ఒక 20 కార్స్ సేల్ చేశాడు, ఒక్కొక్కటి 10 lakhs అనుకోండి. 20 into 10 lakhs 2 crores సబ్జెక్ట్ టు TCS అండర్ సెక్షన్ 206C1H. ఎప్పుడూ కూడా TCS సెల్లర్ బయ్యర్ నుంచి కలెక్ట్ చేయాలి. 206C1H ఏం చెప్తుందంటే అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఎక్సీడ్స్ 50 lakhs అయితే కనుక TCS ఏమంటుంది. 206C1F ఏమంటుందంటే ఈచ్ వెహికల్ వాల్యూ 10 lakhs క్రాస్ అయితే TCS ఏమంటుంది, ఈచ్ వెహికల్ చూడమంటుంది. ఇది అగ్రిగేట్ సమ్ చూడమంటుంది, టోటల్ అమౌంట్ సేల్ వాల్యూ. సో కానీ 206C1F అనేది ఎండింగ్లో ఉన్న వాళ్ళకే అప్లై అవుతుంది. అంటే కస్టమర్స్కి సేల్ చేసేది ఎవరు? రీటైలర్ మాత్రమే TCS కలెక్ట్ చేయాలి 206C1F. మిగతా అన్ని చోట్ల దాని ముందు జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిట్లోనూ 206C1H అట్రాక్ట్ అవుతుంది. అదొక క్లారిఫికేషన్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ అంటే ఎండ్ యూజర్ అమ్మ. Receipt of sale consideration for sale of motor vehicle of the value of 10 lakhs or less to the buyer would be subject to TCS under section 206(1H) if the receipt of sale consideration for such vehicle during the previous year exceeds 50 lakhs during the previous year. ఇంకొక వన్ మోర్ క్లారిఫికేషన్ ఏంటంటే లాస్ట్లో కూడా అంటే రీటైలర్ టు కన్జ్యూమర్ కూడా ఇఫ్ వాల్యూ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 10 lakhs
then 206C 1F does not attracted. Retailer to consumer. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది retailer to consumer. Retailer to consumer sold 6 cars, 6 vehicles at the rate of 9 lakhs each. జనరల్గా రీటైలర్ టు కన్స్యూమర్ సేల్ చేసేటప్పుడు 206C 1F చేయాలి, కానీ ఇక్కడ ఈచ్ వెహికల్ చూడాలి. 206C 1Fకి ఈచ్ వెహికల్ 10 lakhs దాటిందా లేదా చూడాలి. సింగిల్ సేల్ ఆఫ్ వెహికల్ ఎక్సీడ్స్ 10 lakhs దాటితేనే TCS అడుగుతుంది. మరి ఇక్కడ ఈచ్ వెహికల్ ఒక్కొక్కటి 9 lakhs కాబట్టి TCS అప్లై కాదు. 206C 1F does not attracted because value of vehicle does not exceed 10 lakhs. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే 206C 1F not attracted because value of vehicle does not exceed 10 lakhs. But in this case, aggregate value 6 into 9 lakhs, 54 lakhs. Aggregate value exceeds 50 lakhs. Therefore, automatically 206C 1H gets attracted. Whenever 206C 1F does not attracted, in those cases 206C 1H shall be attracted subject to a condition if aggregate value exceeds 50 lakhs. 50 lakhs క్రాస్ అయింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ సెక్షన్ అయితే రాదు, కానీ ఆ సెక్షన్ వస్తుంది, TCS కలెక్ట్ చేసుకోమంటున్నాడు. బట్ నాట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 206C 1F, ఓన్లీ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 206C 1H. అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ టు డీలర్, డీలర్ టు హోల్సేలర్ టు రీటైల్, ఈ కేసులో అసలు 1F అప్లై కాదు. 1F ఎప్పుడూ కూడా రీటైలర్ టు కన్స్యూమర్కి అప్లై అవుతుంది. చైన్ బిగినింగ్లో ఉన్న అన్ని చోట్ల అప్లై అయితే 206C 1H వస్తుంది, లేకపోతే రాదు, అంతే. 1H వచ్చే స్కోప్, 1F వచ్చే స్కోప్ లేదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే 1Fకి రిస్ట్రిక్ట్ చేయమన్నాడు వాడు. 1F ఈజ్ అప్లికబుల్ వేర్ ద రీటైలర్ సోల్డ్ ద వెహికల్స్ టు కన్స్యూమర్. మీరు సెక్షన్లో చూడండి, ఆ పాయింట్ ఉంటుంది. హోల్సేలర్కి డీలర్స్కి సేల్ చేసేటప్పుడు ఆ సెక్షన్ అప్లై కాదు అని ఉంటుంది, ఎక్సెప్షన్స్లో చూడండి. కాబట్టి హోల్సేలర్స్, డీలర్స్, రీటైలర్స్, కన్స్యూమర్స్కి, రీటైలర్స్కి సేల్ చేసేటప్పుడు ఆ సెక్షన్ స్కోప్ అప్లై కాదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అప్లై అయితే 1H అప్లై అవ్వాలి. అర్థమైందా? ఇంపార్టెంట్. బట్ ఎండ్ యూజర్స్ విషయంలో 1H రావచ్చు, 1F రావచ్చు, చెప్పలేం. ఒకవేళ ఈ 1F కనుక రాకపోతే ఎండ్ యూజర్స్ సేల్ చేసేటప్పుడు 1H వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇఫ్ అగ్రిగేట్ వాల్యూ 50 lakhs. అదే చెప్తున్నాను. చైన్ బిగినింగ్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ 1H వస్తే 50 lakhs దాటితే. లాస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళకి 1F రావచ్చు, 1H రావచ్చు, డిపెండ్స్ ఆన్ ఈచ్ కార్ వాల్యూ 10 lakhs క్రాస్ అయితే 1F చూడండి. 10 lakhs క్రాస్ అవ్వకపోతే పోనీ అగ్రిగేట్ 50 దాటితే 1H ప్రకారం TCS కలెక్ట్ చేయమంటున్నాడు. అదొక క్లారిఫికేషన్ అమ్మ. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ద సేల్ ఆఫ్ కస్టమర్ అంటే ఎండ్ యూజర్ అమ్మ. కస్టమర్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ సేల్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్ ఆఫ్ వాల్యూ ఎక్సీడ్స్ 10 lakhs would not be subject to TCS under section 206C 1H. ఆల్రెడీ మనకు తెలుస్తుంది. ఒకవేళ నిజంగా కూడా ఎండ్ యూజర్కి సేల్ చేసిన వాల్యూ కనుక 10 lakhs క్రాస్ అయితే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా 1F వస్తుంది. 1F వచ్చినప్పుడు ఇంక 1H తీసుకోవద్దని చెప్తున్నాడు. అంటే 1F జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ మీద 1H చేయకూడదు. 1F రానప్పుడే 1Hని వస్తుందా లేదా చెక్ చేసుకోమంటున్నాడు. అలాగని 1F రాని ప్రతి చోట 1H రాదు. 1F రాకూడదు అంటే 10 lakhs దాటకూడదు. 1H రావాలి అంటే 50 lakhs దాటాలి. ఆ ఇన్ బిట్వీన్ ఉందనుకోండి, ఆటోమేటిక్ ఈ సెక్షన్ రాదు, ఆ సెక్షన్ రాదు. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీటైలర్ కన్స్యూమర్కి 3 vehicles sold, 3 vehicles at the rate of 8 lakhs each. సో ఈ కేసులో 1F రాదు, 1H కూడా రాదు. 206C 1F not applicable, 206C 1H not applicable. Because reason, individual vehicle value does not exceed 10 lakhs, aggregate value does not exceed 50 lakhs. 3 into 8 lakhs, 24 lakhs. Both the sections does not attracted.
సో ఇందులో కన్క్లూజన్ ఏంటి అంటే చైన్ బిగినింగ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఆల్వేస్ వస్తే 1H వస్తుంది 50 lakhs క్రాస్ అయితే. చైన్ ఎండింగ్లో ఉన్న వాళ్ళకి 1H రావచ్చు, 1F కూడా రావచ్చు. 206C 1H వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, F వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. F వస్తే H ఆపేయండి, F రాకపోతే H వస్తే చూడండి. రెండు కూడా రాకపోవచ్చు, చెక్ చేసుకోండి. సో దట్స్ ద మెయిన్ ప్రొవిజన్ సమ్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్, సో అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ సేల్స్ రిటర్న్స్, డిస్కౌంట్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. వీటన్నిటిని లెస్ చేయాలా, లెస్ చేసి TCS కలెక్ట్ చేయాలంటే అవసరం లేదు, నో అడ్జస్ట్మెంట్. వీటిని ఏమి అడ్జస్ట్ చేయొద్దు, బికాస్ TCS కలెక్ట్ చేసేది సేల్ కన్సిడరేషన్ మీద. సేల్ కన్సిడరేషన్ ఎంతైతే కలెక్ట్ చేస్తున్నావో కలెక్ట్ చేసే అమౌంట్ మీద అల్టిమేట్గా TCS ఆ కలెక్ట్ చేసే దాంట్లో ఏదున్నా నీకు అనవసరం, పట్టించుకోవద్దు. సో కాబట్టి వీటన్నిటిని ఏమీ అడ్జస్ట్ చేయొద్దు అంటే లెస్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నాడు. వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ బయ్యర్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు TCS వితౌట్ మేకింగ్ ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఫర్ సేల్స్ రిటర్న్స్, డిస్కౌంట్స్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. So it has been clarified that no adjustment on account of sales returns, discount, indirect taxes including GST is required to be made for collection of tax under section 206C 1H. Sale of goods. Sale of goods సేల్ చేసినప్పుడు ఆ సేల్ కన్సిడరేషన్ ఏదైతే తీసుకుంటున్నావో ఆ కన్సిడరేషన్ మీద TCS కలెక్ట్ చేసుకో. అంతేగాని సేల్స్ రిటర్న్స్ అది ఫ్యూచర్లో వస్తాయి, ఇప్పుడు దాని గురించి ఏమి అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయొద్దు. అలాగే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చేస్తే దాన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసే తీసుకో, దాన్ని ఏం మైనస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ అమౌంట్ నువ్వు తీసుకుంటావో అదంతా. సిన్స్ కలెక్షన్ ఈజ్ మేడ్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ద రిసిప్ట్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సేల్ కన్సిడరేషన్. నెక్స్ట్, ఇది కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫెయిల్యూర్ టు పే డిడక్ట్ అమ్మా. TDS వైలేషన్ జరిగినప్పుడు వేర్ ద పేయర్ failed to deduct tax as a whole or part of the tax on the amount credited or payment made to the payee and is not deemed to be an assessee in default under section 201 subsection 1 on account of payment of tax by such payee. సో ఇంట్రెస్ట్ అండర్ సెక్షన్ 2 చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇదేంటంటే సాధారణంగా TDS చేయాల్సి ఉండి చేయకపోతే అసెసీని అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్ అంటాం. TDS అసెసీ కనుక TDS చేయకపోతే వైలేషన్ ఆఫ్ TDS అప్పుడు అసెసీని జనరల్గా ఏమంటామంటే అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్ అంటాం. అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఒక రిలాక్సేషన్ ఇచ్చాడమ్మా. ఏంటంటే వేర్ ద పేయీ ఫెయిల్డ్ టు డిడక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే వైలేషన్ ఆఫ్ TDS అంటే TDS చేయాల్సి ఉండి చేయలేదు, చేయకపోతే ద హోల్ ఆర్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్యాక్స్ ఆన్ ద అమౌంట్ క్రెడిటెడ్ ఆర్ పేమెంట్ మేడ్ టు పేయీకి జనరల్గా TDS ఎవరు చేయాలి? పేయర్ చేయాలి. ఎవరికి పేమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు? పేయీకి ఇచ్చేటప్పుడు. TDS చేయాల్సింది పేయర్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకవేళ పేయర్ TDS చేయకపోతే వాడిని అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్ అంటాం. పేయీ ఒరిజినల్గా TDS చేయాల్సింది పేయర్ చేయాలి. ఒకవేళ TDS చేయకపోతే పేయర్ని ఏమంటామంటే అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్ అంటాం. దేంట్లోంచి TDS చేయాలి? వాడు పేయీకి ఇచ్చే పేమెంట్లోంచి TDS చేయాలి. పేమెంట్ ఉంటుంది కదా, పేమెంట్ ఏ పేమెంట్ అయితే ఆ పేమెంట్ సబ్జెక్ట్ టు TDS. చేయాల్సింది మాత్రం పేయరే. ఒకవేళ చేయకపోతే ఈ పేయర్ని ఏమని పిలుస్తామంటే అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్ అంటాం. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు చూద్దాం. సో అండ్ ఈజ్ నాట్ డీమ్డ్ అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్, నాట్ డీమ్డ్ టు బి అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్ అండర్ సెక్షన్ 201. అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్ అనొద్దని చెప్తున్నాడు. ఎప్పుడు అనొద్దు? TDS చేయలేదు వాడు, చేయకపోతే రూల్ ప్రకారం అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్ అని పిలవచ్చు, కానీ అనొద్దు అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకు అనొద్దు అంటే ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ బై సచ్ పేయీ. ఒకవేళ కనుక వీడు డిడక్ట్ చేసి గవర్నమెంట్కి ఇవ్వాల్సిన ట్యాక్స్ని వీడి బదులు కనుక ఎవరు పే చేస్తే? పేయీ గనక పే చేస్తే. నార్మల్గా పేయర్ డిడక్ట్ చేసి గవర్నమెంట్కి ఇవ్వాలి TDSని, బట్ వీడు మిస్ అయ్యాడు, చేయలేదు. రూల్ ప్రకారం వీడిని అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్ అనాలి. కానీ వీడి బదులు వీడు డిడక్ట్ చేయాల్సిన ట్యాక్స్ని ఆపోజిట్ పర్సన్ ఇచ్చాడు గవర్నమెంట్కి. ఎవరికి? గవర్నమెంట్కి. ఎవరు ఇచ్చాడు? పేయీ ఇచ్చాడు. పేయీ నుంచి కనుక ఆ ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్కి వెళ్తే
అప్పుడు పేయర్ని నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్ అంటున్నాడు. చూడండి, సో ద నాట్ డీమ్డ్ టు బి అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్ అండర్ సెక్షన్ 201 సబ్సెక్షన్ 1 ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ బై సచ్ పేయీ. ట్యాక్సెస్ ఎవరు పే చేస్తే, పేయీ గనక పే చేస్తే పేయర్ని అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్ కింద ట్రీట్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నాడు. మరి వాట్ అబౌట్ ఇంట్రెస్ట్? జనరల్గా టీడీఎస్ లేట్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. మరి టీడీఎస్ వీడు మిస్ అయ్యాడు డిడక్ట్ చేయటం, ఈ ట్యాక్స్ని వాడు పే చేస్తాడు. ట్యాక్స్ వరకు అయితే వెళ్ళింది గవర్నమెంట్కి పేయీ నుంచి, మరి ఇంట్రెస్ట్ లేట్గా వెళ్ళింది కదా, లేట్గా వెళ్ళినందుకు ఇంట్రెస్ట్. అప్పుడు పేయర్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ కట్టుకుంటే సరిపోతుందండి. అర్థమైందా? ఎందుకంటే డిడక్షన్ మిస్ అయ్యాడు కాబట్టి డిడక్షన్ ఆపోజిట్ పర్సన్ చేశాడు కాబట్టి వీడు ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ పే చేసుకోవాలి. అప్పుడు పేయర్ ఏం చేయాలంటే ఇంట్రెస్ట్ అండర్ సెక్షన్ 201 సబ్సెక్షన్ 1 ప్రకారం 1A ప్రకారం 1% పర్ మంత్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మంత్ పే చేయాలంట. ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు? షల్ బి పేయబుల్ బై ద పేయర్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆన్ విచ్ సచ్ ట్యాక్స్ వాజ్ డిడక్టబుల్ టు ద డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ బై ద పేయీ. పేయీ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడే కదా ట్యాక్స్ కడుతున్నాడు. ఆ రిటర్న్ ఫైల్ చేసే డేట్ వరకు నేను ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే జనరల్గా టీడీఎస్ ప్రొవిజన్స్ వైలేట్ అయితే పేయర్ని ఏమంటాం? అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్ అంటాం. కానీ అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్ అనొద్దు, సబ్జెక్ట్ టు 2 కండిషన్స్. కండిషన్ నెంబర్ 1 ఏంటంటే పేయర్ డిడక్ట్ చేసి గవర్నమెంట్కి ఇవ్వాల్సిన ట్యాక్స్ని పేయీ గనక ఇస్తే, ప్లస్ మరి డిడక్షన్ లేట్ అయింది కదా, వీడు డిడక్ట్ చేసిన ఇవ్వాల్సిన ట్యాక్స్ని వాడు ఇస్తున్నాడు. అది కూడా ఎప్పుడు ఇస్తున్నాడు? రిటర్న్ ఫైలింగ్లో ఇస్తున్నాడు. మరి లేట్ అయినందుకు పేయర్ ఏం చేయాలంటే 201 1A ప్రకారం ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు పేయీ ఏం చేయాలి? ట్యాక్స్ పే చేయాలి, రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ పే చేస్తాడు. పేయర్ ఏం చేయాలి? ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి అండర్ సెక్షన్ 201 1A. ఈ రెండు గనక జరిగితే పేయర్ని నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్. గవర్నమెంట్కి అల్టిమేట్గా గవర్నమెంట్కి రావాల్సిన ట్యాక్స్ వచ్చేసింది, బట్ ఎవరి నుంచి వచ్చింది? పేయీ నుంచి వచ్చింది. అలాగే లేట్ అయినందుకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది, ఎవరి నుంచి? పేయర్ నుంచి. కావాల్సినవి వచ్చినప్పుడు అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్ అని ఎందుకు అంటాం? వదిలేయమని చెప్తున్నాను. ఒకవేళ పేయీ ఆ ట్యాక్స్ పే చేయకపోతే అప్పుడు అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్ అవుతాడు ఖచ్చితంగా. ఆ ట్యాక్స్ పే చేయాలి వీడు, ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాల్సింది. అర్థమైందా? అంత ఇంపార్టెంట్ కాదమ్మా అమెండ్మెంట్, బట్ జనరల్ అమెండ్మెంట్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో కాకపోతే హవెవర్ ఏంటంటే హవెవర్ వేర్ అన్ ఆర్డర్ ఈజ్ మేడ్ అంటే పేయీ ట్యాక్స్ కట్టక ముందే, జనరల్గా ట్యాక్స్ పేయీ నుంచి వచ్చింది, రిటర్న్ ఫైలింగ్ అప్పుడు వచ్చింది. వాడు ట్యాక్స్ కట్టక ముందే అసెసింగ్ ఆఫీసర్ ఆర్డర్ పాస్ చేస్తాడు. ఆర్డర్ మేడ్ బై ద అసెసింగ్ ఆఫీసర్ ఫర్ అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్. ఆల్రెడీ అసెసీని డిఫాల్టెడ్ అసెసీ కింద డిక్లేర్ చేస్తాడు ఎవరు? అసెసింగ్ ఆఫీసర్. ఎప్పుడు? బిఫోర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ బై పేయీ. పేయీ ట్యాక్స్ సెటిల్మెంట్ చేయలేదు, ఇంకా రిటర్న్ ఫైలింగ్ అప్పుడు చేస్తాడు. బట్ ఈలోగా అసెసింగ్ ఆఫీసర్ ఏం చేశాడంటే వీడిని అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్ కింద డిక్లేర్ చేస్తాడు. డిక్లేర్ చేసేస్తే ఇంక చేసేది ఏం లేదు, ఇంకా అసెసింగ్ ఆఫీసర్ ఏం చెప్తే అది ఫాలో అవ్వాల్సింది. వాడు ఎంత కట్టమంటే ఇంట్రెస్ట్ అంత పే చేసుకోవాల్సిందే వీడు. దెన్ ద ఇంట్రెస్ట్ షల్ బి పెయిడ్ బై ద పర్సన్ ఇన్ అకార్డెంట్ విత్ సచ్ ఆర్డర్. ఆ ఆర్డర్లో ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేయమని ఉంటే ఇంకా అంత పే చేసుకోవాల్సిందే. అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, జస్ట్ 3D పార్ట్ కింద ఒకసారి చూస్తాం. జనరల్గా టీడీఎస్ చేయాల్సి ఉండి చేయకపోతే, చేయాల్సింది పేయర్ కాబట్టి టీడీఎస్, పేయర్ని అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్ అంటాం. ఒకవేళ పేయర్ కనుక టీడీఎస్ చేయకపోతే ఆ ట్యాక్స్ పేయర్ బదులు పేయీ గవర్నమెంట్కి ఇస్తే కనుక, మరి పేయీ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చినప్పుడు టీడీఎస్ డ్యూ డేట్ లేట్ అయింది కాబట్టి ఆ లేట్ అయిన దగ్గర నుంచి పేయీ రిటర్న్ ఫైలింగ్ వరకు, ఎందుకంటే రిటర్న్ ఫైలింగ్తో పాటు ఇస్తున్నాడు కాబట్టి రిటర్న్ ఫైలింగ్ వరకు ఉన్న పీరియడ్కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలంట. ఆ ఇంట్రెస్ట్ పేయర్ పే చేయాలి. పేయర్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి. 201 1A ప్రకారం ఇంట్రెస్ట్ ఏ పీరియడ్ కట్టాలి? ఫ్రమ్ ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ డిడక్షన్. వీడు చేసుంటే ఏ డేట్ని చేసేవాడో ఆ డ్యూ డేట్ నుంచి వాడు రిటర్న్ ఫైల్ చేసే డేట్ వరకు ఈ పీరియడ్కి ఇంట్రెస్ట్ కట్టమని. సో వీడు ఇంట్రెస్ట్ కడుతున్నాడు, వాడు ట్యాక్స్ కడుతున్నాడు. ఈ రెండు గనక జరిగితే పేయర్ని అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్ అనొద్దు అని చెప్తున్నాడు. ఒకవేళ పేయీ ట్యాక్స్ కట్టక ముందే అసెసింగ్ ఆఫీసర్ వీడిని అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్ కింద డిక్లేర్ చేసేస్తే గనక చేసేది ఏం లేదు, అసెసింగ్ ఆఫీసర్ ఏం చెప్తే అది ఫాలో అవ్వండి అని చెప్తారు. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్?
ఇంట్రెస్ట్ పీరియడ్ చూసుకోండి. ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఏ పీరియడ్ కట్టాలని చెప్పాడు? ఫ్రమ్ ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ డిడక్షన్. ఫ్రమ్ ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ డిడక్షన్. To the date of filing the return of income by the payee. To date of return of income by payee. ఈ పీరియడ్కి ఇంట్రెస్ట్ కట్టాల్సింది at the rate of 1% per month or part of the month. సో పేయీ ట్యాక్స్ కట్టాలి, వీడు ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి. ఈ రెండు కడితే పేయర్ ఈజ్ నాట్ రేటెడ్ యాజ్ అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్ అన్లెస్ అసెసింగ్ ఆఫీసర్ ఆల్రెడీ డిక్లేర్డ్ యాజ్ అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్. Okay, next. So return of income, the most important a new section, updated return, a new updated return section ni insert chesadamma ee samvatsaram. It's the most complicated amendment in Finance Act 2022. So updated return అనేది చాలా లెంగ్తీగా ఉందమ్మా. ఇంత అవసరం లేదు, నేను ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తాను, అంతవరకు చూసుకొని సరిపోతుంది. అప్డేటెడ్ రిటర్న్ అనేది 1/4/2022 నుంచి ఎఫెక్ట్ ఉంది. విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 1/4/2022. సో దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ 22-23. సో ఫ్రమ్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ 22-23 నుంచి ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఆఫ్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ అమ్మ. అప్డేటెడ్ రిటర్న్ కెన్ బి ఫైల్డ్ బై ఎనీ పర్సన్. అప్డేటెడ్ రిటర్న్ 139(8A) కెన్ బి ఫైల్డ్ బై ఎనీ పర్సన్. ఎవరైనా ఫైల్ చేసుకోవచ్చు అప్డేటెడ్ రిటర్న్. ఏం లేదమ్మా, గవర్నమెంట్ ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చింది. ఏంటంటే సాధారణంగా బ్యాంక్ లోన్స్కి అవి అప్లై చేస్తూ ఉంటారు. సడన్గా నాకు ఒక హౌసింగ్ లోన్, ఒక హౌస్ కొనుక్కుందాం అనుకున్నాను, బ్యాంక్ లోన్కి అప్లై చేస్తున్నాను. సాధారణంగా కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం అడుగుతారంటే నీ రిటర్న్స్ అడుగుతారు. నీకు పాస్ట్ ఇయర్స్ రిటర్న్స్, ఫాస్ట్ 3 years రిటర్న్స్, 2 years రిటర్న్స్ అడుగుతాడు. కానీ నేనేం ఫైల్ చేయాల. మరి ఇప్పుడు బ్యాంక్ లోన్ ఇవ్వాలంటే రిటర్న్స్ అడుగుతున్నాడు. సరే, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి అంటే రిటర్న్స్ కావాలి. అంటే నాకు బ్యాంక్ లోన్ శాంక్షన్ చేయాలంటే లాస్ట్ ఇయర్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయమని చెప్తున్నాడు. లాస్ట్ 3 years రిటర్న్స్ సబ్మిట్ చేయమంటున్నాడు. ఎలా? నేను ఫైల్ చేయాల, లోన్ ఆపేస్తాడు. అర్థమైందా పాయింట్? ఎందుకు రిటర్న్స్ వాళ్ళు అడుగుతున్నాడంటే నీ సోర్స్ ఏంటో తెలుసుకోవటం కోసం. అది లేకపోతే నీకు లోన్ రీపేమెంట్ చేసే కెపాసిటీ నీకు ఉందా లేదా ఎలా తెలుస్తుంది? లాస్ట్ ఇయర్స్ నువ్వు రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసావని అడుగుతాడు. ఆ రిటర్న్స్లో నీ ఇన్కమ్ చెక్ చేసుకుంటారు. సో మరి ఇప్పుడు నాకు సడన్గా రిటర్న్ ఫైల్ చేయమంటే ఎలా? ఆల్రెడీ ఇయర్స్ అయిపోయినాయి, డ్యూ డేట్స్ అయిపోయినాయి, అన్నీ అయిపోయినాయి. అలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఈ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ని తీసుకొచ్చింది గవర్నమెంట్. అలా ఎవరైనా సడన్గా రిటర్న్ ఫైల్ చేయని వాళ్ళకి లేదా ఆల్రెడీ ఫైల్ చేసిన వాళ్ళకి రిటర్న్స్ని అప్డేట్ చేసుకోవాలన్నా, అలా అప్డేటెడ్ రిటర్న్స్ని ఫైల్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉందా అంటే ఎస్ ఉంది, చేసుకోవచ్చు అని చెప్తుంది. అంటే రిటర్న్స్ ఆల్రెడీ ఫైల్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్న రిటర్న్స్ని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఫైల్ చేయని వాళ్ళు కూడా ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? సో ఇది అప్డేటెడ్ రిటర్న్ కాన్సెప్ట్ అమ్మ. కానీ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ అనేది ఎప్పుడు డిపార్ట్మెంట్కి ఫేవర్గా ఉండమంటుంది, అసెసీకి ఫేవర్గా ఉండదు. అప్డేటెడ్ రిటర్న్ నేను ఆల్రెడీ చెప్తున్నా, అప్డేటెడ్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆల్రెడీ నువ్వు ఫైల్ చేసిన రిటర్న్లో ఇన్కమ్ కనుక ఉండుంటే కనుక ఆ ఇన్కమ్ని పెంచేలా ఉండాలి, కానీ తగ్గిస్తే కుదరదని చెప్తున్నాను. ఆల్రెడీ ఎర్లియర్ రిటర్న్ ఫైల్ చేశాను, ఆ రిటర్న్ అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే ఆ రిటర్న్లో 10 lakhs ఇన్కమ్ చూపించాను అనుకోండి, ఇప్పుడు అంతకన్నా ఎక్కువ చూపించాలి, తక్కువ చూపిస్తే అలౌ చేయనని చెప్తాను. అలాగే ఓల్డ్ రిటర్న్లో లాస్ చూపించాను అనుకోండి, లాస్ని పెంచడానికి కుదరదు, వీలుంటే తగ్గించమని చెప్తున్నాడు. ఓల్డ్ రిటర్న్లో అసలు ఇన్కమ్ చూపించాను, ఇప్పుడు దాన్ని లాస్ కింద మార్చొచ్చు అంటే కుదరదని చెప్తున్నాడు. ఓల్డ్ రిటర్న్లో లాస్ ఉంది, ఇప్పుడు దాన్ని ఇన్కమ్ చేయొచ్చు అంటే చేయొచ్చు, అంటే నువ్వు ట్యాక్స్ కడతావు కదా ఇప్పుడు. అంటే ఎలా చూసినా డిపార్ట్మెంట్కి ఫేవర్గా ఉండేలా చూడమంటున్నాడు. ఇది అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో ఉన్న మెయిన్ కాన్సెప్ట్. అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఫేవరబుల్ టు ద డిపార్ట్మెంట్. బట్ ఎందుకు అంటే మన వీక్నెస్ని వాడు పట్టుకున్నాడు. కంపల్సరీ రిటర్న్స్ కావాల్సిన వాళ్ళందరూ కూడా
ఇంకా వాళ్ళు అడిగిన ట్యాక్స్ ఇచ్చేసి అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది అని చెప్తాను. ఈ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ వల్ల వన్ మోర్ బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే ఒకేసారి 3 సంవత్సరాల రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయొచ్చు నువ్వు. ఒకేసారి ఇప్పుడు బ్యాంక్ వాళ్ళు 3 ఇయర్స్ రిటర్న్స్ 3 ఇయర్స్ రిటర్న్స్లో ఒకేసారి ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. ఆ 3 రిటర్న్స్ తీసుకెళ్ళి బ్యాంక్కి చూపించుకోవచ్చు. ఎలా 3 ఇయర్స్ రిటర్న్స్ని ఒకేసారి ఫైల్ చేయొచ్చో చెప్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ప్రీవియస్ ఇయర్, ఎందుకంటే అప్డేటెడ్ రిటర్న్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఎండ్ అయిన దగ్గర నుంచి 2 ఇయర్స్లో ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఎండ్ అయిన దగ్గర నుంచి 2 ఇయర్స్లో ఫైల్ చేయొచ్చు అప్డేటెడ్ రిటర్న్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మన ప్రీవియస్ ఇయర్ 21-22 ఉందనుకోండి, 22-23 ఉందనుకోండి, ప్రీవియస్ ఇయర్ 22-23. ప్రీవియస్ ఇయర్ 22-23 రిటర్న్ని అసెస్మెంట్ ఇయర్లో 23-24లో ఫైల్ చేస్తాం. సో ఈ ఇయర్ రిటర్న్ని ఫైల్ చేయొచ్చు. అది నార్మల్ రిటర్న్, అది అప్డేటెడ్ రిటర్న్ కాదు. ఎందుకంటే మనం కరెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అది, దాని కరెంట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్లో ఫైల్ చేస్తున్నాం. బట్ దానికంటే ముందు 2 ఇయర్స్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి కదా, ప్రీవియస్ ఇయర్ 21-22, ప్రీవియస్ ఇయర్ 20-21. ఈ 2 రిటర్న్స్ని కావాలంటే ఇదే అసెస్మెంట్ ఇయర్లో అప్డేట్ చేయొచ్చు. లేదా ఆ 2 సంవత్సరాలు రిటర్న్ ఫైల్ చేయకపోతే ఫైల్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. ఆల్రెడీ రిటర్న్ ఫైల్ చేసిన వాళ్ళు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు, ఫైల్ చేయని వాళ్ళు కూడా చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. సో అప్డేట్, ఇది కరెంట్ ఇయర్ రిటర్న్. దీన్ని అప్డేటెడ్ రిటర్న్ అనకూడదు. 22-23 కరెంట్ ఇయర్ది, ఈ సంవత్సరం ఫైల్ ఫైల్ చేస్తున్నాం, ప్లస్ దాని ముందున్న 2 ఇయర్స్ది కూడా ఫైల్ చేసుకోవచ్చు, అప్డేట్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే అప్డేటెడ్ రిటర్న్ కాన్సెప్ట్ వల్ల ఒకేసారి ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ద అసెసీ కెన్ ఫైల్ 3 రిటర్న్స్. ఎందుకంటే అప్డేటెడ్ రిటర్న్కి టైం ఎంతంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎండ్ అయిన తర్వాత వచ్చే అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఎండ్ అయిన దగ్గర నుంచి 2 ఇయర్స్ టైం ఉంది. అర్థమైంది? ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్ 2021కి అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఇప్పుడు 21-22, 21-22 నుంచి 2 ఇయర్స్లో ఫైల్ చేయొచ్చు. అంటే 23-24 సరిపోయింది కదా. సో కాబట్టి విత్ ఇన్ 2 ఇయర్స్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద అసెస్మెంట్ ఇయర్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయొచ్చు. ఈ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ వల్ల వాట్ విల్ బి ద బెనిఫిట్ టు ద అసెసీ అంటే ద అసెసీ కెన్ ఫైల్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ 3 రిటర్న్స్ including current year return plus preceding 2 years updated return. అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే చెప్పాను కదా, ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవి చేసేటప్పుడు సడన్గా రిటర్న్స్ కావాల్సిన వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు. లేదు ఆల్రెడీ ఓల్డ్ రిటర్న్స్లో మనం రెక్టిఫై చేయాల్సినవి ఏమైనా ఉంటే కూడా చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే అప్డేటెడ్ రిటర్న్ డిపార్ట్మెంట్కి ఫేవరబుల్గా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా. అంటే ట్యాక్స్ని పెంచేలా ఉండాలి తప్ప తగ్గించేలా ఉండకూడదు. అది మెయిన్ బ్రెయిన్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. ట్యాక్స్ని పెంచేలా ఉండాలి, తగ్గించేలా ఉండకూడదు. అర్థమైందా? ప్లస్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలనుకుంటున్న వాళ్ళు కొంత అడిషనల్గా పెనాల్టీ కూడా కట్టాల్సి ఉంటుంది ట్యాక్స్తో పాటు. ఏంటది చెప్తాను. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా పాయింట్కి వద్దాం. అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఆప్షన్ టు ఫైల్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్. ఎనీ పర్సన్ మే ఫర్నిష్ అన్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ of his income or income of any person in respect of which is assessable is a clubbing provision amma for the previous year relevant to the assessment year at any time. This is the time limit, at any time within 24 months from the end of the relevant assessment. Time limit for filing updated return is at any time. You can update at any time within 2 years from the end of the assessment year. Assessment year end అయిన దగ్గర నుంచి 2 years లోపు అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. బికాజ్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఎండ్ అయ్యే లోపు బిలేటెడ్ రిటర్న్, రివైజ్డ్ రిటర్న్ కూడా ఫైల్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఆ ఫెసిలిటీ ఉన్నప్పుడు అప్డేటెడ్ ఎందుకు? సో కాబట్టి బిలేటెడ్, రివైజ్డ్కి టైం అయిపోయిన తర్వాత అప్డేటెడ్కి టైం వస్తుంది. అర్థమైందా? సో ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద టైమ్ లిమిట్? హూ కెన్ ఫైల్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ అంటే ఎనీ పర్సన్ కెన్ ఫైల్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్. వాట్ ఈస్ ద టైమ్ లిమిట్ అంటే విత్ ఇన్ 24 months ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద అసెస్మెంట్ ఇయర్. ఇప్పుడు ఏ రిటర్న్స్ని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే 139(1)లో ఫైల్ చేసిన రిటర్న్ని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు, 139(4) బిలేటెడ్ రిటర్న్ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు, రివైజ్డ్ రిటర్న్ కూడా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ అప్డేట్ ఎనీ రిటర్న్ అండర్ సెక్షన్ 139(1), 139(4), 139(5) మూడింటిని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే,
సో అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఇక్కడ నుంచి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఛాన్స్ ఇచ్చాడు అంటే 2026తో లాస్ట్ అమ్మ. ఆ ఇయర్ లోపే ఛాన్స్. మేబీ ఆ ఇయర్ తర్వాత టైం ఎక్స్టెన్షన్ చేయొచ్చు, లేదా అవసరం లేదంటే వదిలేయచ్చు. అప్డేటెడ్ రిటర్న్ కెన్ బి ఫైల్డ్ టిల్ 31st March 2026. ఆ తర్వాత అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఉంటుందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి. విల్ వెయిట్. ఇది అమెండ్మెంట్ కాదు, జస్ట్ ఈ పాయింట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఇచ్చాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫర్ ద అసెస్మెంట్. సో లాస్ట్ డేట్ అయితే ఇంకా ఇవ్వలే, ప్రజెంట్. ఇది ఎగ్జాంపుల్. 23-24 అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఎప్పటి వరకు ఫైల్ చేయొచ్చో చెప్తున్నాడు. 23-24 అప్డేటెడ్ రిటర్న్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ 23-24 ఎండ్ అయిన తర్వాత 2 years. 23-24 ఎండ్ అయిన తర్వాత ప్లస్ 2 years అంటే ఏమొస్తుంది? 31st March 2026. ఈ డేట్ లోపు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ అమ్మ, అది లాస్ట్ డేట్ కాదు. సో ఎగ్జాంపుల్. సో ఇందులో 2 ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి. అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఎవరు ఫైల్ చేయాలంటే ఎనీ పర్సన్ కెన్ ఫైల్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ అమ్మ. 2 అప్డేటెడ్ రిటర్న్స్ ఎంత టైంలో ఫైల్ చేయాలి? వితిన్ 24 months ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రిలవెంట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్. అప్డేటెడ్ రిటర్న్స్ ఏ రిటర్న్స్ని అప్డేట్ చేయొచ్చు? 139(1) రిటర్న్ని, 139(4)లో చెప్పిన బిలేటెడ్ రిటర్న్ని, 139(5)లో చెప్పిన రివైజర్ రిటర్న్ని, అన్నిటినీ కూడా మీరు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్, నాన్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో ఏం చూపించకూడదు. ఏం చూపించకూడదంటే ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి. ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ వుడ్ నాట్ అప్లై ఇఫ్ ద అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఆఫ్ సచ్ పర్సన్ ఫర్ దట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఈజ్ ఎ లాస్. నార్మల్ రిటర్న్లో ఇన్కమ్ చూపించాం, అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో లాస్ చూపిస్తున్నాం. యాక్సెప్ట్ చేయడం. నార్మల్ రిటర్న్ అసలు ఫైల్ చేయలేదు, అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో లాస్ చూపిస్తున్నాం. యాక్సెప్ట్ చేయడం. అర్థమైందా? సో ఒరిజినల్ రిటర్న్కి అప్డేటెడ్ రిటర్న్కి కంపేర్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అది డిపార్ట్మెంట్కి ఫేవర్ అయి ఉండాలి, మనకి ఫేవరబుల్గా ఉండకూడదు. అర్థమైందా? అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో లాస్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడా అంటే చేయడని చెప్తున్నాడు. చేస్తాడు. ఎప్పుడు? ఒరిజినల్ రిటర్న్లో కూడా లాస్ ఉంటే కనుక, ఇప్పుడు అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో ఆ లాస్ని కనుక తగ్గిస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. అసలు ఒరిజినల్ రిటర్నే ఫైల్ చేయకపోతే అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో లాస్ని అలౌ చేయను అని చెప్తున్నాడు. 2, హ్యాస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ డిక్రీజింగ్ ద ట్యాక్స్ లైబిలిటీ. అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో ట్యాక్స్ లైబిలిటీని కనుక డిక్రీజ్ చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేయను అని చెప్తున్నాడు. ట్యాక్స్ని పెంచేలా ఉండాలి, తగ్గిస్తే కుదరదు అని చెప్తున్నాడు. సో ఒరిజినల్గా నువ్వు ఫైల్ చేసిన 139(1) రిటర్న్లో 139(4) 5లో ఫైల్ చేసిన రిటర్న్లో ఏ ట్యాక్స్ అయితే చూపించావో ఇప్పుడు అంతకన్నా ఎక్కువ ట్యాక్స్ చూపించాలి తప్ప తగ్గిస్తే మాత్రం అలౌ చేయను అని చెప్తున్నాడు. డిక్రీజింగ్ ద టోటల్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ. అప్పుడు అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఇస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, రిజల్ట్ ఇన్ రిఫండ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ రిఫండ్ డ్యూ టు ద బేసిస్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఫర్నిష్డ్ అండర్ సెక్షన్ 139(1). 139(1)లో 4లో 5లో ఫైల్ చేసిన పే చేసిన ట్యాక్స్ని అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో రిఫండ్ క్లెయిమ్ చేస్తుంటే అలౌ చేయనని చెప్తున్నాడు. రిఫండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? అప్పుడు చెప్పిన ట్యాక్స్కి ఇప్పుడు చెప్పిన అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో నువ్వు చెప్పిన ట్యాక్స్ తగ్గితే అప్పుడు రిఫండ్ క్లెయిమ్ చేస్తాం. అంటే అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో రిఫండ్ని అలౌ చేయను అని చెప్తున్నాడు. ట్యాక్స్ పే చేసేలా ఉండాలి తప్ప రిఫండ్ క్లెయిమ్ చేస్తే కుదరదు. అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో లాస్ని యాక్సెప్ట్ చేయను అని చెప్తున్నాడు. అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీని డిక్రీజ్ చేసే విధంగా ఉండకూడదు, ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ చేసేలా ఉండాలి. లేదా ఈక్వల్గా ఉన్న నో ప్రాబ్లం అలౌ చేస్తాను, మోర్ దెన్ ఉన్నా అలౌ చేస్తాను. అదే లాస్ ఒరిజినల్ రిటర్న్లో లాస్ కనుక డిక్లేర్ చేస్తే లాస్ని డిక్రీజ్ చేసేలా ఉండాలి. ఒరిజినల్ రిటర్న్లో అసలు లాసే లేకపోతే ఇప్పుడు లాస్ చూపించకూడదు. సో మీరు కంపేర్ చేస్తే అర్థమైంది. ఎలా చూసినా డిపార్ట్మెంట్కి ఫేవర్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్, ఇది కూడా ఎక్సెప్షన్. అప్డేటెడ్ రిటర్న్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఇన్ విచ్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ కెనాట్ బి ఫర్నిష్డ్. నో అప్డేటెడ్ రిటర్న్ కెన్ బి ఫర్నిష్డ్ బై ఎనీ పర్సన్ ఫర్ ద రిలవెంట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ వేర్ an updated return has been furnished by him under this subsection for the relevant assessment year. అంటే అర్థం, ఆల్రెడీ ఒక అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక అప్డేటెడ్ రిటర్న్ అలౌ చేయనని చెప్తున్నాడు. అంటే అసెసీ కెన్ ఫైల్ ఓన్లీ 1 అప్డేటెడ్ రిటర్న్. కెన్ ఫైల్ ఓన్లీ 1 అప్డేటెడ్ రిటర్న్. ఒక్కసారి అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తే మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఫైల్ చేయడం కుదరదని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, ఎనీ ప్రొసీడింగ్స్ ఫర్ అసెస్మెంట్, రీఅసెస్మెంట్, రీకంప్యూటేషన్ ఆఫ్ రివిజన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఈస్ పెండింగ్
అసెస్సీ మీద డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ప్రొసీడింగ్స్ కనుక స్టార్ట్ చేస్తే, ప్రొసీడింగ్స్ కానీ అసెస్మెంట్ కానీ రీఅసెస్మెంట్ కానీ రీకంప్యూటేషన్ కానీ రివిజన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కానీ పెండింగ్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్ ఫర్ ద రిలవెంట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఇన్ హిస్ కేస్. సో నీ మీద ఆల్రెడీ అసెస్మెంట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, డిపార్ట్మెంట్ ఆల్రెడీ అసెస్మెంట్ చేస్తుంది. అలా చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా అప్డేటెడ్ రిటర్న్కి ఛాన్స్ లేదు అని చెప్తుంది. అర్థమైందా? నీ మీద ఏమైనా అసెస్మెంట్ చేసినా, రీఅసెస్మెంట్ చేసినా, రీకంప్యూటేషన్ చేసినా, ఇలాంటి కేసెస్ ఇందులోనూ కూడా యూ కెనాట్ ఫైల్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్. ఓకే, నెక్స్ట్ హీఈస్ సచ్ పర్సన్ బిలాంగ్స్ టు సచ్ క్లాస్ ఆఫ్ పర్సన్స్ యాజ్ మేబీ. ఇంకెవరైనా సిబిడిటీ నోటిఫై చేస్తే వాళ్ళు కూడా అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయడానికి కుదరదు అని చెప్తున్నారు. నోటిఫైడ్ బై సమ్ అదర్ పర్సన్స్ బై సిబిడిటీ. సో హీఈస్ సచ్ పర్సన్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు సచ్ క్లాస్ ఆఫ్ పర్సన్స్ యాజ్ మే బీ నోటిఫైడ్ బై సిబిడిటీ. నోటిఫై చేసిన ఇంకెవరైనా, సిబిడిటీ నోటిఫై చేసిన ఇంకెవరైనా. బ్రాకెట్లో చూడండి, దేర్ ఆర్ అదర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆల్సో ఇన్ విచ్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ కెనాట్ బి ఫర్నిష్డ్ ఫర్ రిలవెంట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వేర్ ఏ ప్రాసిక్యూషన్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆర్ ఇనిషియేటెడ్. అసెస్సీ మీద ప్రాసిక్యూషన్ జరుగుతుంది అండర్ ద రిలవెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద యాక్ట్. దోస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ విల్ బి డెల్ట్ విత్ ద ఫైనల్ లెవెల్. ప్రాసిక్యూషన్ గురించి ఫైనల్లో వస్తుంది, ఇక్కడ పట్టింది. అంటే అసెస్సీ మీద ప్రాసిక్యూషన్ ఏదైనా జరుగుతుంటే ఆ పర్సన్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయడానికి ఎలిజిబుల్ కాదు అని చెప్తారు. ముఖ్యంగా 2 పాయింట్స్ చూసుకోండి అమ్మా. ఒకటి, ఆల్రెడీ ఒకసారి అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తే మళ్ళీ ఫైల్ చేయడం కుదరదు. 2, అసెస్సీ మీద ఆల్రెడీ ప్రొసీడింగ్స్, అసెస్మెంట్, రీఅసెస్మెంట్, రీకంప్యూటేషన్స్ కనుక జరుగుతుంటే ఇంకా అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ లేదు. అలాగే సిబిడిటీ నోటిఫై చేసిన ఇంకెవరైనా పర్సన్స్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయడం కుదరదు అని చెప్తున్నాను. 5 పాయింట్లో కూడా అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఎప్పుడు ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది? అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో లాస్ ఉంటే, ఒరిజినల్ లాస్ని తగ్గించిన, ఒరిజినల్గా లాస్ లేకుండా అప్డేటెడ్లో లాస్ చూపించిన, ఒరిజినల్గా చెప్పిన ఇన్కమ్ని డిక్రీజ్ చేసిన, ఒరిజినల్గా లేని ట్యాక్స్ని ఇప్పుడు రిఫండ్ క్లెయిమ్ చేసిన, ఈ అన్ని కేసుల్లో అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఇన్వాలిడ్ అవుతుందని చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్, అప్డేటెడ్ రిటర్న్ కెన్ బి ఫైల్డ్ ఇఫ్ ఒరిజినల్ రిటర్న్ ఇస్ ఏ లాస్ రిటర్న్ అండ్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఈజ్ ఎ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడా? ఒరిజినల్ రిటర్న్లో లాస్ ఉందంట, అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో దాన్ని ఇన్కమ్ కింద మార్చుకోవచ్చు. ఇలా చేయొచ్చా అని చెప్తున్నాడు. అప్డేటెడ్ రిటర్న్ కెన్ బి ఫైల్డ్ ఇఫ్ ఒరిజినల్ రిటర్న్ ఈజ్ ఎ లాస్ రిటర్న్ అండ్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఈజ్ ఎ ఇన్కమ్ రిటర్న్. ఎస్, యాక్సెప్టబుల్, నో ప్రాబ్లం. ఇది అసెస్సీకి ఫేవరబుల్లే కదా, లాస్ పోయి ఇన్కమ్ వచ్చింది. అర్థమైంది, చెప్పాను కదా, ఆల్రెడీ ఫస్టే చెప్పాను కదా, ఒరిజినల్ రిటర్న్లో లాస్ ఉంటే లాస్ని తగ్గించడానికైనా అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు, లేదా దాన్ని ఇన్కమ్ కింద మార్చడానికైనా అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయొచ్చు. ఎస్, ఫైల్ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ ఏ పర్సన్ హ్యాస్ లాస్ ఇన్ ఎనీ ప్రీవియస్ ఇయర్ అండ్ హ్యాస్ ఫర్నిష్డ్ ఏ రిటర్న్ ఆఫ్ లాస్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్ ఫైలింగ్ అండర్ సెక్షన్ 139, he shall be allowed to furnish an updated return if such updated return is return of income. సో ఒరిజినల్ రిటర్న్ లాస్ రిటర్న్ అయ్యి అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఇన్కమ్ రిటర్న్ అయితే ఫైల్ చేయొచ్చు అంటే ఎస్, ఫైల్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం అని చెప్తాను. కాకపోతే ఇక్కడ ఒక చిన్న డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఏంటంటే, అప్డేటెడ్ రిటర్న్ టు బి ఫర్నిష్డ్ ఫర్ సబ్సిక్వెంట్ రిలవెంట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఇన్ కేస్ ది అబౌవ్. ఇట్స్ ఎ మ్యాండేటరీ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ అంటాం దీన్ని. మ్యాండేటరీ ఫైల్ చేయాల్సి వస్తుంది కొన్నిసార్లు. మ్యాండేటరీ ఫైలింగ్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్. ఎప్పుడు మ్యాండేటరీ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలి? ఇఫ్ ద లాస్ ఆర్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్యారీ ఫార్వర్డ్ అండర్ చాప్టర్ 6 ఆర్ అన్అబ్జార్బ్డ్ డిప్రిసియేషన్, లాస్ ఆర్ అన్అబ్జార్బ్డ్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ క్రెడిట్ అండర్ సెక్షన్ 115 JD అంటే ఏఎంటీ క్రెడిట్ అమ్మా, ఈస్ టు బి రెడ్యూస్డ్ ఫర్ ఎనీ సబ్సిక్వెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ యాజ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఫర్నిషింగ్ of updated return of income for that previous year. An updated return is required to be furnished for each such subsequent year mandatorily ఫైల్ చేయాలంట. ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ పాయింట్. ఎప్పుడు మ్యాండేటర్లీ ఫైల్ చేయాలి అని చెప్తే వాడు ఏమంటున్నాడంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ 22-23, అసెస్మెంట్ ఇయర్ 22-23లో లాస్ వచ్చిందమ్మా, లాస్ వచ్చింది. అసెస్మెంట్ ఇయర్ 23-24 ఈ లాస్ని సెట్ ఆఫ్ చేసాం, క్యారీ ఫార్వర్డ్ అండ్ సెట్ ఆఫ్. ఇలా
అసెస్మెంట్ ఇయర్ 24-25 ఇక్కడ కూడా లాస్ట్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసి సెటప్ చేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే యాక్ట్ ఏమంటున్నాడంటే ఇప్పుడు 23-24 అసెస్మెంట్ ఇయర్ యొక్క రిటర్న్ని అప్డేట్ చేస్తున్నాను. అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తున్నాడు. అప్డేటెడ్ రిటర్న్. మరి అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసినప్పుడు ఈ అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో నేను ఇన్కమ్ చూపించాను. ఇన్కమ్ మరి ఎప్పుడైతే నేను ఇన్కమ్ చూపించానో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఒరిజినల్ రిటర్న్లో ఫైల్ చేసిన లాస్ ఇన్వాలిడ్ అయినట్టే కదా. మరి ఎప్పుడైతే ఇన్వాలిడ్ అయిందో మరి అది అడ్జస్ట్ చేసిన సబ్సీక్వెంట్ 2 ఇయర్స్లో ఆ లాస్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసి అడ్జస్ట్ చేశాను కదా, క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసి సెటప్ చేశాను కదా. మరి అప్పుడు అది కూడా మిస్టేకే కదా. ఈ క్యారీ ఫార్వర్డ్ సెటప్ చేయటం అనేది కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఈ 2 ఇయర్స్ రిటర్న్స్ను కూడా అప్డేట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా, మ్యాండేటరీ. అప్డేటెడ్ రిటర్న్ మ్యాండేటరీ ఫైల్ చేయాలి. చూసారా 22-23 అసెస్మెంట్ ఇయర్ రిటర్న్ అప్డేట్ చేయటం వల్ల దాని ఎఫెక్ట్ నెక్స్ట్ 2 ఇయర్స్ రిటర్న్స్ కూడా అప్డేట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే 22-23లో వచ్చిన లాస్ని సబ్సీక్వెంట్ 2 ఇయర్స్లో సెటప్ చేశాను కాబట్టి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ లాస్ లేదు, కరెక్ట్ కాదు. ఆ లాస్ ఇన్కమ్ కింద మారింది అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో. ఎప్పుడైతే లాస్ ఇన్కమ్ కింద మారిందో అప్పుడు లాస్ ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది. అప్పుడు అది సెటప్ చేసిన ఇయర్లో సంబంధించిన రిటర్న్స్ కూడా అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ the mandatory filing of updated return? Good morning students. Let's continue our discussion with section number 139.8a, that is updated return. So updated return too lengthy section amma. So indulo point number 1 as discussed in earlier class. Point number 1 completed. Updated return ever file cheyali, ever file cheyakodadu, updated return lo ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపించకూడదు. సో ఇవన్నీ కూడా పాయింట్ నెంబర్ 1లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ టు ప్రిపేర్ పాయింట్ నెంబర్ 1 మ్యాండేటర్లీ. ఇట్స్ హైలీ సఫిషియంట్ అమ్మ. మీరు ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యే ముందు ఆ పాయింట్ నెంబర్ 1 మిస్ అవ్వకుండా చూసుకోండి. ఇట్స్ హైలీ సఫిషియంట్. ఓకే. సో పాయింట్ నెంబర్ 2 కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ పాయింట్ ఇది. పాయింట్ నెంబర్ 2 ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. సరే, పాయింట్ నెంబర్ 2 ఏం చెప్తుందంటే డీల్స్ విత్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఆన్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్. అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేయాలో చెప్తాం. 140 సెక్షన్ 140B. సో ట్యాక్స్ ఆన్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్. సో బిఫోర్ డిస్కసింగ్ దిస్ టాపిక్ ఐ గివ్ యూ ఏ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్ ఇయర్ 22-23. Generally updated return, what is the time limit for filing updated return? Within 2 years from the end of the assessment year. That is within 24 months from the end of the assessment year. Okay. So for example, previous year 21-22-23. Anukundam. So 21-22 begins with 1/4/2022. Ends with 31st March 2023. Next, the assessment year relevant to the previous year 22-23 is 23-24. 23-24. The assessment year ends with the date of 31st March 2024. So 22-23 previous year కి సంబంధించిన అసెస్మెంట్ ఇయర్ 31st March 2024లో ఎండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద టైమ్ లిమిట్ ఫర్ ఫైలింగ్ ద అప్డేటెడ్ రిటర్న్? యాక్ట్ ఏమంటుందంటే అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఎండ్ అయిన దగ్గర నుంచి విత్ ఇన్ 2 years లోపు ఫైల్ చేయమని చెప్తుంది. సో అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైలింగ్కి వాడు ఇచ్చిన టైం ఎంత అంటే ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద అసెస్మెంట్ ఇయర్ విత్ ఇన్ 2 years. Within 2 years from the end of the assessment year, that is 2 years from 31st March 2024, that is 31st March 26. That was the last date for filing the updated return. So within 2 years from the end of the assessment year, that was the last date for filing the updated return. Have you understood?
So now the question is, updated return can be filed within 24 months from the end of the assessment years. 24 months, that was the time limit. Okay, now updated return తో పాటు అసెస్సీ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ మీద ట్యాక్స్ పే చేయాలి కదా. ఒరిజినల్ రిటర్న్లో ఉన్న ఇన్కమ్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో ఉన్న ఇన్కమ్ మారచ్చు కదా. మారినప్పుడు ట్యాక్స్ కట్టాలి కదా. అంటే ట్యాక్స్ పే చేయాలి. ఏంటా ట్యాక్స్ అంటే ట్యాక్స్ యాజ్ పర్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ పే చేయాలి. పే చేసేటప్పుడు దానికి పెనాల్టీ కింద కొంత అమౌంట్ యాడ్ చేయాలి. ఎంత యాడ్ చేయాలి అంటే అప్డేటెడ్ రిటర్న్ కనుక 24 months కాకుండా 12 months లోపు ఫైల్ చేస్తే, ఫస్ట్ 12 months లోపు ఫైల్ చేస్తే కనుక అప్డేటెడ్ రిటర్న్, ఇఫ్ అసెస్సీ హ్యాస్ ఫైల్డ్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ విత్ ఇన్ 12 months ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఫైల్ చేస్తే పెనాల్టీ కొంచెం తగ్గుతుంది. ట్యాక్స్ ఆన్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్, అప్డేటెడ్ రిటర్న్ మీద వచ్చిన ఇన్కమ్ ఉంటుంది కదా, దాని మీద ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి ఆ ట్యాక్స్ ప్లస్ అడిషనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేయాలి, ప్లస్ 25% అడిషనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. దిస్ ఈస్ ద పెనాల్టీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాక్స్ ఆన్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ 10 lakhs వచ్చింది అనుకోండి, దాని మీద ఇంకో 25% యాడ్ చేయాలి, అంటే 12,50,000 పే చేయాలి. దిస్ ఈస్ ద ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అమౌంట్ పేయబుల్ అలాంగ్ విత్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? ఒకవేళ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ వాస్ ఫైల్డ్ ఫ్రమ్ 12 months to 24 months మధ్యలో కనుక ఫైల్ చేస్తే, ఈ సెకండ్ 12 months లో ఫైల్ చేస్తే, దెన్ పెనాల్టీ ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు 50%. ట్యాక్స్ ఆన్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ప్లస్ పెనాల్టీ 50%. 50% అడిషనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ instead of 25%. That's the main concept. Have you understood? I hope you are understood very well this concept. Now we are going to discuss about how to calculate the tax on updated income. ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది క్వశ్చన్. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఎంత యాడ్ చేయాలో చెప్పేస్తాను ఆల్రెడీ. ఓకే, సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ట్యాక్స్ ఆన్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ deals with section 140B. Section 140B, tax on updated return. ఓకే, దీంట్లో రెండు సెక్షన్స్ ఉన్నాయమ్మా, 140B1, 140B2. సెక్షన్ 140B1, సెక్షన్ 140B. సో ఏంటి సార్ రెండు సబ్ సెక్షన్స్ ఏంటంటే, ఒకటి నేను ఆల్రెడీ ఫస్టే చెప్పాను, ఆల్రెడీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసిన వాళ్ళు కూడా అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయొచ్చు, ఆల్రెడీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయని వాళ్ళు కూడా అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయొచ్చు. ఇక రెండు సెక్షన్స్ ఏంటంటే, అసెస్సీ హ్యాస్ నాట్ ఫైల్డ్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండర్ సెక్షన్ 139(1), 139(4). సో అసలు రిటర్నే ఫైల్ చేయలేదు వాడు. దెన్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ట్యాక్స్ లయబిలిటీ యాజ్ పర్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్. ఆల్రెడీ ఫైల్ చేస్తే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? సో అదే చెప్తున్నాడు. ఇఫ్ అసెస్సీ హ్యాస్ నాట్ ఫైల్డ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండర్ సెక్షన్ 139(1), ఎట్సెట్రా. అసెస్సీ అసలు రిటర్నే ఫైల్ చేయలేదు గతంలో, ఇప్పుడు అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తున్నాడు. దెన్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. 140B2 డీల్స్ విత్ ఇఫ్ అసెస్సీ హ్యాస్ ఆల్రెడీ ఫైల్డ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. ఆల్రెడీ ఫైల్డ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండర్ సెక్షన్ 139 సబ్ సెక్షన్ 1 ఎట్సెట్రా. ఎట్సెట్రా అంటే 139(4), 5 ఉన్నాయి కదా, బిలేటెడ్ రిటర్న్, రివైజ్డ్ రిటర్న్, ఏదో ఒకటి ఫైల్ చేసి ఉన్నాడు గతంలో. ఫైల్ చేస్తే అగైన్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ అప్పుడు హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. ఇది 140Bలో ఉన్న మెయిన్ కంటెంట్. అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, గతంలో అసోసియేషన్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయలేదు, ఇప్పుడు అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తున్నాడు. చేసేటప్పుడు ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్? ఇప్పుడు అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో వాడు ఒక ఇన్కమ్ డిస్క్లోజ్ చేస్తాడు కదా,
ఆ ఇన్కమ్ మీద వాడికి అప్లికబుల్ అవుతున్న ట్యాక్స్ రేట్స్ ప్రకారం ట్యాక్స్ కట్టమంటున్నాడు. అంటే ట్యాక్స్ ఆన్ అప్డేటెడ్ ఇన్కమ్ యాజ్ పర్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్. ఓకే, ఫస్ట్ తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ట్యాక్స్ ఆన్ ఇన్కమ్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 139(80) దట్ ఈస్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్. అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో వాడు ఏ ఇన్కమ్ అయితే డిస్క్లోజ్ చేయబోతున్నాడో ఆ ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయమని చెప్పి. అర్థమైందా? మరి దీంట్లోంచి లెస్ అప్డేటెడ్, గతంలో రిటర్న్స్ అయితే ఫైల్ చేయాల, బట్ టీడీఎస్ టీసీఎస్ కట్ అయినాయి, వీడి కొన్ని ఇన్కమ్స్లో టీడీఎస్ అయినాయి, ఇప్పుడు ఆ టీడీఎస్ని లెస్ చేసుకోవచ్చు. అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పే చేశాడు, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ హెస్ పెయిడ్ ఆల్రెడీ బై ద అసెసీ, దెన్ అది కూడా లెస్ చేయండి. అర్థమైందా? అలాగే అసెసీకి రిలీఫ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, 89 రిలీఫ్, శాలరీ హెడ్లో చదివాం, ఆ రిలీఫ్ ఏమైనా వస్తే లెస్ చేసుకోండి. అలాగే అసెసీకి ఏఎంటీ క్రెడిట్ ఉంది, గతంలో ఏఎంటీ పే చేస్తున్నాడు, దాన్ని క్రెడిట్ క్లెయిమ్ చేయాలి, అది కూడా లెస్ చేసుకోండి. ఇవన్నీ దీంట్లోంచి లెస్ చేసుకోవచ్చు. లెస్ సో ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాడమ్మా, కొంచెం కంజెస్టెడ్గా ఉంది, ఇవన్నీ లెస్ చేసుకోవచ్చు అంట. ఇవన్నీ లెస్ చేయాల్సిన ట్రాన్సాక్షన్స్. లెస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఎనీ ఆల్రెడీ పెయిడ్ ఇస్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్, టీడీఎస్ టీసీఎస్, రిలీఫ్ అండర్ సెక్షన్ 89, 115 జేడి అంటే ఏఎంటీ క్రెడిట్ అమ్మా, ఇవన్నీ లెస్ చేసుకోమని చెప్తున్నాడు. సో లెస్ టీడీఎస్ టీసీఎస్, లెస్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పెయిడ్, లెస్ రిలీఫ్ అండర్ సెక్షన్ 89 సబ్సెక్షన్ 1, లెస్ ఏఎంటీ క్రెడిట్ అండర్ సెక్షన్ 115 జే. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా లెస్ చేయమంటున్నాడు. లెస్ చేయగా ఒక అమౌంట్ వస్తుంది కదా, దీనికి కొన్ని ఇంట్రెస్ట్లు ఫీలు యాడ్ చేయాలంట. మరి రిటర్న్ ఫైల్ చేయకపోతే 234(F) ప్రకారం ఫీ వస్తుంది కదా, ఆ ఫీ యాడ్ చేయాలి. అలాగే అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ గతంలో పే చేశాడు, మరి అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్లో ఏవైనా వైలేషన్స్ జరిగితే 234(B)(C) ఇంట్రెస్ట్లు ఉంటాయి కదా, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ వైలేషన్, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ షార్ట్ ఫాల్ అయినా అవి ఏవైనా ఉంటే అవన్నీ యాడ్ చేయమంటున్నాడు. ఇంట్రెస్ట్స్, ఫీ. ఇంట్రెస్ట్లో మళ్ళీ 3 సెక్షన్ 234(ABC) నాన్ ఫైలింగ్ కోసం, నాన్ ఫైలింగ్ లేట్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్కి 234(A) పడుతుంది. అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పే చేయకపోయినా లేదా 90% కంటే తగ్గినా 234(B) పడుతుంది. అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఇన్స్టాల్మెంట్ షార్ట్ ఫాల్ అయితే 234(C). ఆ ఇంట్రెస్ట్లు ఏమైనా ఉన్నాయా, ఉంటే యాడ్ చేసుకోమంటున్నాడు. యాడ్ ఇంట్రెస్ట్ అండర్ సెక్షన్ 234(A, B, C), whatever applicable. So, and one more, fee for late filing of return of income. రిటర్న్ లేట్గా ఫైల్ చేసినందుకు ఫీ ఉంటుంది. ఫీ అండర్ సెక్షన్ 234(F). యాడ్ చేయగా వచ్చిన టోటల్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది కదా, ఈ ట్యాక్స్కి నేను పైన చెప్పిన అడిషనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాడ్ చేయాలి, 25% కానీ 50%. యాడ్ పెనాల్టీ అనొచ్చు దీన్ని, అడిషనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ at the rate of 25% / 50%, whatever applicable. Within 12 monthsలో ఫైల్ చేస్తే 25% యాడ్ అవుతుంది, 12 to 24 monthsలో ఫైల్ చేస్తే 50% యాడ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ అల్టిమేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ పేయబుల్ టు ద గవర్నమెంట్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ విత్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్. అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసే వాళ్ళు ట్యాక్స్ కంప్యూటేషన్ ఇలా చేయాలి. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? బట్ లాస్ట్లీ ఐ వాంట్ టు సే వన్ మోర్ పాయింట్ హియర్ ఈస్, ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈ ట్యాక్స్ ఎప్పుడు పే చేయాలి?
Act says that don't pay the tax amount along with updated return. రిటర్న్ ఫైలింగ్తో పాటు ట్యాక్స్ పే చేస్తే కుదరదంట. అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయడానికి ముందే ట్యాక్స్ పేమెంట్ అయిపోవాలి. అంటే ద అసెసీ హ్యాస్ పెయిడ్ దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ టు ద గవర్నమెంట్ బిఫోర్ ఫైలింగ్ ద అప్డేటెడ్ రిటర్న్ అండ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ సచ్ ట్యాక్స్ షల్ బి అటాచ్డ్ విత్ అప్డేటెడ్. ఖచ్చితంగా ట్యాక్స్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ కంటే ముందు పే చేసేయాలి. పే చేసి పేమెంట్ ప్రూఫ్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని అప్డేటెడ్ రిటర్న్కి అటాచ్ చేసి పంపించండి అని చెప్తుంది. అలా పే చేయకపోతే నువ్వు ఫైల్ చేసే అప్డేటెడ్ రిటర్న్ డిఫెక్టివ్ అయిపోతుంది. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? సో దట్స్ ద కన్క్లూషన్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దిస్ లాస్ట్ సెంటెన్స్. ద రిటర్న్ హ్యాస్ టు బి అకాంపనీడ్ బై ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ సచ్ ట్యాక్స్. అప్డేటెడ్ రిటర్న్కి ప్రూఫ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అనేది అటాచ్ చేయాలంట, అంటే ముందే పే చేయాల్సి. సో దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ has paid before furnishing updated return and proof of payment shall be accompanied so with updated return. Okay, this is the most important point. Maybe it's useful for 1 mark bit. సో డిఫెక్టివ్ రిటర్న్ అనే కాన్సెప్ట్లో కూడా అమెండ్మెంట్ వచ్చింది. జనరల్లీ డిఫెక్టివ్ రిటర్న్ అనాలి అంటే కొన్ని వైలేషన్స్, అందులో వన్ ఆఫ్ ద వైలేషన్ యాడ్ అయింది. దట్ ఈస్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పేమెంట్ చేయకుండా అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయడానికి ముందే కనుక అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ద్వారా వచ్చే ట్యాక్స్ సెటిల్మెంట్ అలా చేయకపోతే అప్డేటెడ్ రిటర్న్ డిఫెక్టివ్ అయిపోతుంది. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ ఆల్రెడీ అసెసీ గతంలో రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తే 140B సబ్సెక్షన్ 2 ఇఫ్ అసెసీ హ్యాస్ ఆల్రెడీ ఫైల్ ద రిటర్న్ అండర్ సెక్షన్ 139(1) ఆర్ 4(5) వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఫైల్ చేస్తే, మరి ఆల్రెడీ కొంత ట్యాక్స్ గతంలో రిటర్న్ ఫైల్ చేసినప్పుడు పే చేసి ఉంటాడు కదా, మరి ఇప్పుడు అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో మళ్ళీ ఫుల్గా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో వాటిని ఇక్కడ కొంచెం లెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ వాజ్ ద సంథింగ్ డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్ వెన్ కంపేర్డ్ టు 140B సబ్సెక్షన్ 1. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? సో లెట్స్ బిగిన్. Here also the first calculation is same. Calculate the tax on income as per section 139(88). First point is same. Tax on income as per section 139(88). So tax on updated return. Okay, that is first point is same. బట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎర్లియర్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు కొంత ట్యాక్స్ పే చేసి ఉంటాడు కదా, ఆ ట్యాక్స్ని ఇక్కడ లెస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్. లెస్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ ఎర్లియర్ యాజ్ పర్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆల్రెడీ ఫైల్డ్ అండర్ సెక్షన్, దీనికి సెక్షన్ ఉంది 140A సబ్సెక్షన్ 1, దాన్ని తెచ్చి ఇక్కడ లెస్ చేసుకోమంటున్నాడు. ఎర్లియర్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు 10 lakhs పే చేశాడు అనుకోండి, ఇప్పుడు అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ద్వారా 13 lakhs వచ్చింది, మరి ఇంకా బ్యాలెన్స్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది కదా. సో దట్స్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ట్యాక్స్ పెయిడ్ ఎర్లియర్ యాజ్ పర్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండర్ సెక్షన్ 140A సబ్సెక్షన్ 1 షల్ బి రెడ్యూస్. సార్ నెక్స్ట్ లెస్ TDS TCS. సార్ ఎర్లియర్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు కూడా ద అసెసీ మే డిడక్ట్ TDS TCS కదా, అప్పుడు కూడా లెస్ చేసి ఉంటాడు కదా. లెస్ చేయగా బ్యాలెన్స్ ఇఫ్ ఎనీ ఉంటే, అంటే ఎర్లియర్ డిడక్ట్ చెయ్యని TDS TCS ఇఫ్ ఎనీ ఉంటే దాన్ని ఇక్కడ లెస్ చేసుకోం. TDS TCS. సో TDS విచ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ రిటర్న్స్, విచ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఇంక్లూడెడ్ in earlier return. That's the important point. Earlier returns loni total TDS TCS if already taken into account anukondi, now దీన్ని ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు.
Next, similar advanced tax point is also. So 115 JD. Tax credit under section 115 JD, AMT credit, which has not been claimed in earlier return. Same. AMT credit, which has not been included in earlier return. Have you understood? Next. రిఫండ్. సార్ రిఫండ్ ఏమైనా ఎర్లియర్ రిటర్న్స్లో నువ్వు క్లెయిమ్ చేసి ఉండుంటే ఖచ్చితంగా అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ బిగినింగ్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ బిగినింగ్లో చెప్పాను. ఎర్లియర్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ద్వారా రిఫండ్ క్లెయిమ్ చేయకూడదు అని చెప్పాను. అంటే ఎర్లియర్ రిటర్న్లో రిఫండ్ క్లెయిమ్ చేశాడు, ఇప్పుడు అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో వాడు రిఫండ్ని యాక్సెప్ట్ చేయడు. అంటే ఖచ్చితంగా అది పాజిటివ్ ఇన్కమ్లోకి నువ్వు ట్యాక్స్ పేయబుల్ చూపించాలి. మరి ఇప్పుడు ట్యాక్స్ పేయబుల్ చూపిస్తున్నావు అంటే ఎర్లియర్ క్లెయిమ్ చేసుకున్న రిఫండ్ కరెక్ట్ కాదనే కదా అర్థం. అప్పుడు ఎర్లియర్ రిటర్న్లో నువ్వు క్లెయిమ్ చేసిన రిఫండ్ని ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసి యాడ్ బ్యాక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. యాడ్ రిఫండ్, యాడ్. సో రిఫండ్ ఇఫ్ ఎనీ ఇష్యూడ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎర్లియర్ రిటర్న్, రిఫండ్ issued as per earlier return. Now add back చేయాలి. Have you understood? సో యాడ్ బ్యాక్ ఎందుకు యాడ్ బ్యాక్ చేసాం అర్థమైంది కదా. గతంలో రిఫండ్ వచ్చింది అని క్లెయిమ్ చేసుకున్నాం, తేడా చూస్తే అది ఇప్పుడు ఇన్కమ్లోకి తీసుకొచ్చి ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాం, ఖచ్చితంగా రిఫండ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇంట్రెస్ట్ అండర్ సెక్షన్ 234 ABC. ఏమో నాన్ ఫైలింగ్, లేట్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్, బీసీ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ వైలేషన్. సార్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ గతంలోనే తీసుకుని ఉంటాం కదా, గతంలో ఈ ఇంట్రెస్ట్లు కనుక ఎంతైతే తీసుకున్నామో అది పోను. ఎందుకంటే 234 ABC ఇంట్రెస్ట్లు ఎర్లియర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అసెస్డ్ ఇన్కమ్ బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఇన్కమ్ చేంజ్ అయింది కదా, అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో ఇన్కమ్ మారింది కాబట్టి మళ్ళీ ఆ సెక్షన్స్ని అప్డేటెడ్ రిటర్న్ లో డిక్లేర్ చేసే ఇన్కమ్ని బేస్ చేసుకుని మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్లియర్ 10 lakhs ఇన్కమ్ ఉందనుకోండి, దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇంట్రెస్ట్ కట్టాం, బట్ ఇప్పుడు అది 13 అయింది, 13 బేస్ చేసుకుని మళ్ళీ ఆ ఇంట్రెస్ట్ని రివైజ్ చేయాలి. అప్పుడు కొంత ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది కదా, ఆ అమౌంట్ని ఇప్పుడు యాడ్ బ్యాక్ చేసి పే చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ వాజ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. యాడ్ ఇంట్రెస్ట్ అండర్ సెక్షన్ 234 ABC. 234 ABC ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నాం యాజ్ పర్ ద ఇన్కమ్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్. క్యాలిక్యులేట్ చేసి మైనస్ ఆల్రెడీ గతంలో ఈ సెక్షన్స్లో పే చేసిన ట్యాక్స్ని ఇంట్రెస్ట్ని లెస్ చేయాలి. సో ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్, ఇంట్రెస్ట్ లెస్ interest already paid under section 234 ABC earlier. అదేమైనా ఉంటే లెస్ చేసుకోమని చెప్తున్నాడు. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? ఎందుకంటే ఎర్లియర్ 234 ABC ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ అప్పుడున్న ఇన్కమ్ని బట్టి కట్టాం, ఇప్పుడు అవే సెక్షన్స్ మళ్ళీ అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో చెప్పే ఇన్కమ్ని బట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఖచ్చితంగా కొంత ఎక్సెస్ ట్యాక్స్ అని వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఇట్ విల్ బీ పేయబుల్ అలాంగ్ విత్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ మ్యాండేటర్లీ. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? సో అన్నీ టోటల్ చేసిన తర్వాత ఈ టోటల్కి ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 25%, 50% యాడ్ చేయాలి. యాడ్ additional income tax at the rate of 25% or 50%. This is the amount payable. This point is same here also applicable as it is. So updated return related tax compulsory paid before filing the updated return, and proof of payment of tax shall be accompanied by updated return mandatorily.
So this is the procedure for computation of tax liability as per updated return under section 140B. నేనేమంటానంటే అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, పెద్దగా ఇవ్వకపోవచ్చు. అంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ కొంత అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్ అనొచ్చు. ఎందుకంటే ఆ సెక్షన్స్ అన్నిటి మీద గ్రిప్ ఉండాలి. తెలియాలంటే రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కూడా తెలియాలి, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్లో సెక్షన్స్ తెలియాలి, ఇన్ని కాంప్రహెన్సివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది. కాబట్టి మేబీ ఏ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వీడు అడిగే ఛాన్స్ అయితే లేకపోవచ్చు. మేబీ ఒక ప్రొసీజర్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఈ 50%, 25% పాయింట్ ఏమైనా మేబీ పాసిబుల్ టు ఇది 1 మార్క్ పెట్టాను. ఓకే, హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్, this is 140B1 assessee not filed return, no return has filed. 142 assessee has already filed return earlier. సో ఈ రెండే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నది. ఇంకా 140B సబ్సెక్షన్ 3 ఇదే మనం లాస్ట్లో యాడ్ చేసిన 25%, 50%. ఎప్పుడు 25 యాడ్ చేయాలి, ఎప్పుడు 50 యాడ్ చేయాలి? ఫస్ట్ 12 months లోపు ఫైల్ చేస్తే 25%, 12 to 24 months లో ఫైల్ చేస్తే 50%. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను పాయింట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ సి కంప్లీట్గా ఇగ్నోర్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ బెటర్, అవసరం లేదు ఈ పాయింట్ కంప్లీట్గా, ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు ఇగ్నోర్. ఓకే, సో ఇది ఆల్రెడీ నేను చెప్పేసాను ప్రొసీజర్. ఇప్పుడు నేను చెప్పినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ప్రొసీజర్ ఇక్కడ ఉంటుంది. 234B ఇంట్రెస్ట్ గతంలో రిటర్న్ ఫైల్ చేసి ఉంటావు కదా, దాని ప్రకారం కట్టి ఉంటావు. బట్ ఇప్పుడు అదే 234Bని అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో చూపించే డిస్క్లోజ్ చేసే ఇన్కమ్ని బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. సో ఇన్ కేస్ వేర్ ఎర్లియర్ రిటర్న్ హ్యాస్ బీన్ ఫర్నిష్డ్, ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ అండర్ సెక్షన్ 234 హ్యాస్ టు బి కంప్యూటెడ్ ఆన్ ద అసెస్డ్ ట్యాక్స్ ఆర్ యాజ్ ద కేస్ మే బి ఆన్ ద అమౌంట్ బై విచ్ ద అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ షల్ ఫాల్స్ షార్ట్ ఆఫ్ ద అసెస్డ్ ట్యాక్స్. సో ఇదేమంటున్నాడంటే ప్రొసీజర్ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 234B ఇప్పుడంటే అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు ఎలా, ఆల్రెడీ గతంలో అసెసీ రిటర్న్ కనుక ఫైల్ చేస్తే ఎర్లియర్ రిటర్న్ హ్యాస్ బీన్ ఫర్నిష్ చేశాడు అంటే గతంలో కూడా ఈ ఇంట్రెస్ట్ కట్టి ఉంటాడు కదా, బట్ ఇప్పుడు ఎలా కట్టాలి? ఇప్పుడు వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్లోంచి అప్పుడు కట్టిన ఇంట్రెస్ట్ని మైనస్ చేసుకోవాలి. అదే కదా చెప్తాను. ఇప్పుడు ఎలా కట్టాలంటే ఇక్కడ చెప్పాడు. ఏమన్నాడంటే assessed tax means tax on total income. ఇక్కడ tax on total income declared in updated return. అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో చూపించే ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయమంటున్నాడు. ట్యాక్స్ ఆన్ టోటల్ ఇన్కమ్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్. అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో ఉన్న ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి దాంట్లోంచి వీటన్నిటిని లెస్ చేయమంటున్నాడు. గతంలో పే చేసిన ట్యాక్స్ నేను అక్కడ చెప్పాను, ఇవన్నీ అక్కడ చెప్పిన పాయింట్స్ ఏనమ్మా. ఇవన్నీ లెస్ చేసి బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయమంటున్నాడు. ఆ వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్లో ఎర్లియర్ ఆల్రెడీ పే చేసిన ఇంట్రెస్ట్ని లెస్ చేసుకుని అక్కడ యాడ్ చేయమంటున్నాడు. సో దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అమ్మా, ఈ 234Bకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు. ఆల్రెడీ నువ్వు గతంలో రిటర్న్ ఫైల్ చేయలేదనుకోండి, ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా 234B క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ పర్ ద ఇన్కమ్ డిస్క్లోజర్ ఇన్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్. ఇప్పుడు ఎర్లియర్ నువ్వు పే చేసిన దాన్ని లెస్ చేయటాలు ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, అడిషనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ అడిషనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అన్నాడు. అడిషనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాడ్ చేయాలి 25%, 37%, 50% అన్నాడు కదా అది. సో ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ అడిషనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ సర్చార్జ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ చెస్. సర్చార్జ్ ఎడ్యుకేషన్ చెస్లు అన్నీ కూడా యాడ్ చేయాలి. ట్యాక్స్ వుడ్ ఇంక్లూడ్ సర్చార్జ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ చెస్ బట్ వాట్ ఎవర్ నేమ్ కాల్డ్. అలాగే ద ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ వుడ్ బి ఇంక్లూడ్ వుడ్ బి చార్జబుల్ అండ్ ఎనీ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ యాజ్ పర్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్. ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ప్రకారం జరగాలి అని చెప్తున్నాడు. దాని మీద ఆల్రెడీ గతంలో పే చేసిన ఇంట్రెస్ట్లు ఏమైనా ఉంటే రెడ్యూస్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నాడు. ఇది కూడా ఆల్రెడీ అక్కడ చెప్పిందే పాయింట్. మూడోది ఈ పాయింట్ చూడండి, ఒకవేళ గతంలో నువ్వు రిటర్న్ ఫైల్ చేయకపోతే, సో హవెవర్ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ రిటర్న్ వుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ నిల్. నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ నిల్ కింద తీసుకోమంటున్నాడు. ఇఫ్ అసెసీ హ్యాస్ నాట్ ఫైల్డ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎర్లియర్ నువ్వు రిటర్న్ ఫైల్ చేయకపోతే, ఇఫ్ నో ఎర్లియర్ రిటర్న్ హ్యాస్ బీన్ ఫర్నిష్డ్, ఎర్లియర్ పే చేసిన ఇంట్రెస్ట్ని నిల్ తీసుకోమంటున్నాడు. అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఏమీ పే చేయనట్టు భావించు. అంటే ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో వచ్చిన ఇన్కమ్ మీద మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ కట్టి ఇవ్వాల్సిందే. అర్థమైంది? ఇవన్నీ నేను అక్కడ ఓవరాల్గా డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్ ఏనమ్మా, అంత అవసరం లేదు అనుకుంటున్నా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అండర్ సెక్షన్
234A, if no return has filed earlier రిటర్న్ ఫైల్ చేయకపోతే 234A ఇంట్రెస్ట్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్లో ఉన్న ఇన్కమ్ మీద డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నాడు. అదే ఇచ్చాడు పాయింట్. సో ఇన్ కేస్ హూ నో ఎర్లియర్ రిటర్న్ హ్యాస్ ఫర్నిష్డ్, ద ఇంట్రెస్ట్ పేబుల్ అండర్ సెక్షన్ 234 హ్యాస్ టు బి కంప్యూటెడ్ ఆన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఆన్ ద టోటల్ ఇన్కమ్ యాజ్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ద అప్డేటెడ్ రిటర్న్ అండర్ సెక్షన్ 139(80). సో ఇంక ఇవన్నీ కూడా సేమ్ అనమ్మా, అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ప్రకారం ఫాలో అవ్వండి అని చెప్తున్నాడు. కానీ ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇది ఒకసారి 234B, ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ నాన్ పేమెంట్ షార్ట్ పేమెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. ఇంట్రెస్ట్ కట్టేటప్పుడు ట్యాక్స్ ఆన్ టోటల్ ఇన్కమ్ డిటర్మైన్డ్ అండర్ సెక్షన్ 143 అసెస్డ్ ట్యాక్స్ అమ్మ వుడ్ నాట్ ఇన్క్లూడ్ అడిషనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇఫ్ ఎనీ పేయబుల్ అండర్ సెక్షన్ 140B. సో ఈ ఇంట్రెస్ట్లు క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్లో యాడ్ చేసే ఈ అమౌంట్ని, ఎక్సెస్ అమౌంట్ని దీన్ని కన్సిడర్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నాడు. ఈ అమౌంట్ని కన్సిడర్ చేయొద్దు, ఇక్కడ వరకునే తీసుకోమని చెప్తున్నాడు. అది కదమ్మా, ఇది ఈ అమౌంట్ని కన్సిడర్ చేయొద్దు. అడిషనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేస్తాం కదా 25%, 37%, అది లెస్ చేయొద్దు. ఇంట్రెస్ట్ దాన్ని కన్సిడర్ చేయకుండానే ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్కి వెళ్ళండి. అర్థమైందా? సో ఇవన్నీ కూడా సేమ్ ఏనమ్మా, బెటర్ టు ఇగ్నోర్ కంప్లీట్లీ సి పాయింట్ అమ్మా. ఓకే, మీరు రీడింగ్ ఇస్తానంటే ఇవ్వండి, బట్ అంత అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ ఒకసారి చూడండి. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, అప్డేటెడ్ రిటర్న్కి సంబంధించిన ట్యాక్స్ని రిటర్న్ ఆఫ్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్తో పాటు పే చేయాలా లేదా ముందుగానే పే చేయాలంటే ముందుగానే పే చేయాలి. పే చేసి ప్రూఫ్ ఆఫ్ పేమెంట్ని అప్డేటెడ్ రిటర్న్కి అటాచ్ చేయాలి. చేయకపోతే అప్డేటెడ్ రిటర్న్ బికమ్స్ డిఫెక్టివ్ అని చెప్తుంది. పాయింట్ ఇదే. సో ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ రిక్వైర్డ్ అండర్ సెక్షన్ 140B if the return of income is updated return furnished under section 139(80). సో 139(8)లో ఫైల్ చేసే రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్కి ప్రూఫ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అని అటాచ్ చేయాలి, అదర్వైజ్ అది డిఫెక్టివ్ అవుతుంది అని చెప్తారు. ఓకే, ఇది అప్డేటెడ్ రిటర్న్కి సంబంధించిన ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ మళ్ళీ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ పాయింట్ ఒకటి ఇచ్చాడు, ఇది అవసరం లేదు. అటు పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్ ఆ పేజీలో కవర్ అయింది పాయింట్, మళ్ళీ ఇక్కడ అవసరం లేదు, క్యాన్సిల్ ఇట్. ఓకే, టాపిక్ మార్చబోతున్నాం. 139A కోటింగ్ ఆఫ్ ఆధార్ నెంబర్. కోటింగ్ ఆఫ్ ఆధార్ నెంబర్ ఇది డేట్ 1/4/2022. ఓకే సార్, ఇది ఏమంటుందంటే ఆల్రెడీ 2001 1 జూలై 2017కి ముందు అసెస్సీ దగ్గర పాన్ ఉంది, 17 తర్వాత ఆధార్ వచ్చింది అనుకోండి. ఇప్పుడు దీన్ని ఆధార్ని పాన్కి లింక్ చేయండి అని చెప్తుంది. 2017కి ముందు నీ దగ్గర ఆల్రెడీ అసెస్సీ ఈజ్ హ్యావింగ్ పాన్ నెంబర్, బట్ దేర్ ఆఫ్టర్ నీకేమైనా ఆధార్ కనుక, ఎందుకంటే ఆధార్ కాన్సెప్ట్ న్యూ కాన్సెప్ట్, పాన్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది, వచ్చిందంటే పాన్కి ఆధార్ నెంబర్ని లింక్ చేయండి అని చెప్తుంది. ఇది 139A కోటింగ్ ఆఫ్ ఆధార్ నెంబర్. ఓకే, దానికి టైం ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకుంటూ వచ్చింది గవర్నమెంట్, 2017 నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వచ్చింది. బట్ ఇప్పుడు లాస్ట్ ఎక్స్టెండెడ్ టైం ఏంటి అంటే 31 మార్చ్ 2022 లోపు ఎవరైనా లింక్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే చేయండి అని చెప్తుంది. లాస్ట్ డేట్ ఫర్ లింకింగ్ ద ఆధార్ నెంబర్ విత్ పాన్ నెంబర్. ద రీసెంట్ లాస్ట్ డేట్ ఏంటి అంటే 31 మార్చ్ 2022. ఓకే, సో డేట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. So notwithstanding the last date for intimating or linking of Aadhaar number with PAN number is 31st March 2022. It is clarified that Act లో క్లారిఫికేషన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే 1/4/2022 తర్వాత, అంటే ఈ డేట్ తర్వాత నుంచి it is mandatory to quote and link Aadhaar number while filing the return of income either manually or electronically. అంటే 1/4/2022 నుంచి రిటర్న్ ఫైల్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా కంపల్సరీ పాన్ ఆధార్ని లింక్ చేసిన పాన్ నెంబర్ విత్ లింకింగ్ ఆఫ్ ఆధార్ నెంబర్ అనేది రెండు లింక్ చేస్తున్న పాన్ నెంబర్ని మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తాను, ఇంకా నేను అక్కడి నుంచి యాక్సెప్ట్ చేయను అని చెప్తుంది. ఇది 1/4/2022. ఓకే, ఎనీవే ఇందులో అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ డేట్ ఫర్ లింకింగ్ ఆఫ్ ఆధార్ నెంబర్ విత్ పాన్ నెంబర్ అంటే 31 మార్చ్ 2022. ఎప్పుడో ఎన్నో డేట్స్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ 17 నుంచి మార్చుకుంటూ వచ్చాడు. 17, 18 ఇచ్చాడు, 18లో మళ్ళీ ఒక డేట్ మార్చాడు, 19 ఇచ్చాడు, 20 ఇచ్చాడు, కరోనా పాండమిక్లో 2-3 టైమ్స్ చేంజ్ చేశాడు. ప్రజెంట్ దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ డేట్. ఓకే, నెక్స్ట్
కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆన్ ఫెయిల్యూర్ టు ఇంటిమేట్ ఆధార్ నెంబర్. ఆధార్ నెంబర్ కనుక ఇంటిమేట్ చేయకపోతే 31st March 2022 లోపు ఏం జరుగుతుందంటే ద పాన్ ఆఫ్ సచ్ పర్సన్ వుడ్ బికమ్ ఇనాపరేటివ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద సెట్ డేట్. ఆ డేట్ తర్వాత పాన్ ఇనాపరేటివ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. పాన్ షాల్ బికమ్ ఇనాపరేటివ్ ఆఫ్టర్ దట్ డేట్ 31st March 2022. ఓకే, ఎప్పుడైతే పాన్ ఇనాపరేటివ్ అయిందో కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటో సెకండ్ పాయింట్లో ఇచ్చాడు. అకార్డింగ్లీ వేర్ ఎ పర్సన్ హూస్ పాన్ హెస్ బికమ్ ఇనాపరేటివ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు ఫర్నిష్ ఇంటిమేట్ ఆర్ కోర్ట్ హిస్ పాన్ అండర్ ద యాక్ట్ ఇట్ షల్ బి డీమ్డ్ దట్ he has not furnished intimate or court pawn as the case may be in accordance with the provisions of the act. Consequently, he would be liable to all the consequences under the act for not furnishing, intimating, quoting pawn number. సో ఎక్కడెక్కడైతే పాన్ నెంబర్ అవసరం వస్తుందో ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ ఇన్వాలిడ్ అవుతాయని చెప్తున్నాడు. అంటే పాన్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలి, ఆ రిటర్న్ ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? టీడీఎస్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ కూడా ఇన్వాలిడ్ అవుతాయి ట్రాన్సాక్షన్స్. టీడీఎస్ చేయనట్టు ట్రీట్ చేస్తాడు, ఫర్దర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ని ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. పాన్ అవసరమైన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ ఇన్వాలిడ్ అయిపోతాయని చెప్తున్నాడు. కానీ హౌవెవర్ దీనికి ఒక రిలాక్సేషన్ ఇచ్చాడు. జనరల్లీ పాన్ లాస్ట్ లింక్ చేయాల్సిన డేట్ 31st March 2022 అంటే జనరల్లీ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి? 1/4/2022 నుంచి అప్లై చేయాలి. కానీ హౌవెవర్ ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. హౌవెవర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ షల్ హ్యావ్ ఎఫెక్ట్. అంటే పాన్ లింక్ చేయకపోవటం వల్ల వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ విల్ హ్యావ్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ ద డేట్ స్పెసిఫైడ్ బై CBDT, దట్ ఈస్ 1st April 2023 అంట. అంటే జనరల్లీ పాన్ కోడ్ చేయాల్సిన లాస్ట్ డేట్ 31st March 2022. జనరల్లీ ఈ డేట్ తర్వాత కాన్సిక్వెన్సెస్ అప్లై అవ్వాలి. బట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫ్రమ్ 1st April 2023 నాట్ 22 అంటాము. అంటే ఈ గ్యాప్లో కాన్సిక్వెన్సెస్ నాట్ అప్లికబుల్. ఎందుకు ఇచ్చాడు ఆ టైం? సార్ లాస్ట్ డేట్ ఇది అన్నాడు కదా, మరి కాన్సిక్వెన్సెస్ లాస్ట్ డేట్ అయిన దగ్గర నుంచి అది అప్లై చేయాలి. 1 year ఎందుకు ఇచ్చాడంటే ఈ 1 yearలో కనుక నువ్వు ఫీ కనుక పే చేస్తే కొత్తగా ఒక ఫీ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడు. ఫీ అండర్ సెక్షన్ 234H. అది థర్డ్ పాయింట్లో చెప్పాడు చూడండి. వేర్ సచ్ పర్సన్ హూ హ్యాస్ నాట్ ఇంటిమేటెడ్ హిజ్ ఆధార్ నెంబర్ ఆన్ 31st March 2022 ఇంటిమేట్ హిజ్ ఆధార్ నెంబర్ అండర్ సెక్షన్ 139AA2 ఆఫ్టర్ 31st March 2022. ఈ గ్యాప్లో వాడు ఇంటిమేట్ చేసుకోవచ్చు అంట. కాకపోతే ఫీతో ఇంటిమేట్ చేయాలి. అంటే ఇంటిమేట్ చేసేటప్పుడు ఫీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీ స్పెసిఫైడ్ అండర్ సెక్షన్ 234H. 234Hలో చెప్పిన ఫీ కనుక పే చేస్తే అప్పుడు నువ్వు ఇంటిమేట్ చేస్తే కనుక పాన్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది. ఆ గ్యాప్లో నో ప్రాబ్లం అని చెప్తున్నాడు, వ్యాలిడ్ అవుతుంది. సో ఫర్దర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎప్పటి నుంచి అప్లై అవుతాయి అంటే 1/4/2023కి కూడా నువ్వు ఆ పని చేయకపోతే ఇంకా అక్కడి నుంచి పాన్ కోడ్ చేయాల్సిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఇన్వాలిడ్ కింద ట్రీట్ చేయండి అని చెప్తున్నాను. ఇవి 3 points. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? 1 mark బిట్కి చూసుకొని ముఖ్యంగా లాస్ట్ డేట్ ఒకసారి ప్లస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎఫెక్టివ్ డేట్ 1/4/2022 కాదు 1/4/2023. మధ్యలో 1 year గ్యాప్ ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే ఆ గ్యాప్ ఇట్స్ ఎ ఛాన్స్ టు ద అసెస్సీ ఫర్ లింకింగ్ ద ఆధార్ నెంబర్ విత్ ఫీ అండర్ సెక్షన్ 234H. అలా ఫీ పే చేసి లింక్ చేసుకుంటే ఆ గ్యాప్లో పాన్ ఇన్వాలిడ్ అవ్వదు. కాబట్టి ఆ గ్యాప్లో నువ్వు చేసే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కన్సిడర్ చేస్తారని చెప్తున్నాడు. అంటే ఒక విధంగా లాస్ట్ ఛాన్స్ టు ద అసెస్సీ ఫర్ లింకింగ్ ద ఆధార్ నెంబర్ విత్ పాన్ నెంబర్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ పాన్ బై సర్టైన్ పర్సన్స్. మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక క్వశ్చన్ ఉందమ్మా 139A. ఆ క్వశ్చన్లో పాన్కి ఎవరెవరు అప్లై చేసుకోవాలి అని ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది. ట్యాక్స్ పేయర్స్ అని, బిజినెస్ టర్న్ ఓవర్ 5 lakhs దాటిన వాళ్ళు, ఇలా రకరకాల పర్సన్స్ ఉన్నారు. ఒక ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్కి హెడ్ కింద యాక్ట్ చేసేవాడు, అంటే పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో పార్ట్నర్స్, HUFకి కర్త, కంపెనీ డైరెక్టర్స్, ఆల్ దోస్ పర్సన్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ అప్లై ఫర్ పాన్ నెంబర్. ఇలా ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ పర్సన్స్ రిక్వైర్డ్ టు బి అప్లై ఫర్ పాన్ అని మీ దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు కొత్తగా ఆ లిస్ట్లో కొంతమందిని యాడ్ చేశాడు, ఒక 3 members యాడ్ చేశాడు. ఆ 3 members ఇక్కడ ఇచ్చింది. అంటే ఈ ముగ్గురు కూడా పాన్కి అప్లై చేయాల్సిందే ఖచ్చితంగా అని చెప్తున్నాడు. అదే పైన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సెక్షన్ 139 రిక్వైర్స్ ద సర్టైన్ పర్సన్స్ హూ హ్యావ్ నాట్ బీన్ అలాటెడ్ పర్మనెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ టు అప్లై ద అసెసింగ్ ఆఫీసర్ విత్ ఇన్ ద స్పెసిఫైడ్ లిమిట్. ఎవరికైతే పాన్ లేదో
వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోమని చెప్తుంది. అసెసింగ్ ఆఫీసర్కి అప్లై చేసుకోండి. ఎవరు సిబిడిటీ ఫర్దర్ ఫర్ వైడనింగ్ ద ట్యాక్స్ బేస్ ఎవ్రీ పర్సన్ హూ హ్యాస్ నాట్ బీన్ అలాటెడ్ పాన్ అండ్ ఇంటెంటెడ్ టు ఎంటర్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఎవరికైతే పాన్ లేదో వాళ్ళు కనుక ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్లోకి ఎంటర్ అయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి పాన్కి అప్లై చేయాల్సింది అని చెప్తుంది. పాన్కి అప్లై చేయాలి. అది కూడా ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఇచ్చాడు. సో అకార్డింగ్లీ రూల్ 114BA హ్యాస్ బీన్ ఇన్సర్టెడ్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ 15 days ఫ్రమ్ 10/5/2022. అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్లోకి ఎంటర్ అవుతున్న డేట్ ఎప్పుడు ఉండాలంటే ఆ డేట్ తర్వాత 15 days దాటిన తర్వాత విత్ ఇన్ 15 days ఆఫ్టర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ 15 days ఫ్రమ్ 10/5/2022. అంటే 25/5/2022 తర్వాత whoever want to entering into these transactions are required to apply PAN number to assessing officer within the time limit mandatory అని చెప్తారు. సరే ఏంటి ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్? ఎవరు? ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటంటే ఎవ్రీ పర్సన్ ఎవరైనా పర్లేదంట అమౌంట్ డిపాజిట్ చేయాలంట. హూ ఇంటెండెడ్ టు డిపాజిట్ క్యాష్ ఇన్ 1 or more అకౌంట్స్ ఐదర్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ, కోఆపరేటివ్ సొసైటీ, పోస్ట్ ఆఫీస్. బ్యాంక్స్లో కానీ, కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో కానీ, పోస్ట్ ఆఫీస్లో కానీ ఎవరైతే మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 20 lakhsని క్యాష్ డిపాజిట్ చేయాలనుకుంటారు విత్ ఇన్ ఎవరైనా సరే అంట, అది ఇండివిజువలే అయ్యి ఉండక్కర్లా, ఎనీబడి హూ వాంట్ టు డిపాజిట్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 20 lakhs క్యాష్ డిపాజిట్ ఇన్ 1 or more అకౌంట్స్. అంటే ఒకే అకౌంట్ లేదా మోర్ దెన్ 1 అకౌంట్స్లో చేసినా అగ్రిగేట్ చేసి తీసుకోవాలి. ఐదర్ ఇన్ బ్యాంక్స్ ఆర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఆర్ పోస్ట్ ఆఫీస్. ఖచ్చితంగా వాళ్ళు పాన్కి అప్లై చేయాలి. పాన్ వాళ్ళ దగ్గర లేకపోతే అప్లై చేయమని చెప్తుంది. ఎంత టైంలోపు అప్లై చేయాలి దానికి టైం కూడా ఇచ్చాడు. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఏ రోజు చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే ఆ డిపాజిట్ దానికి 1 week ముందు మీరు పాన్కి అప్లై చేయాలి. సో అట్లీస్ట్ 7 days బిఫోర్ ద డేట్ ఆన్ విచ్ ఇంటెండెడ్ టు డిపాజిట్. ఏ డేట్న డిపాజిట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ డేట్కి 1 week ముందు పాన్కి అప్లై చేసుకో. సో సెకండ్ ఇంకెవరంటే సెకండ్ పాయింట్ సేమ్ యాజ్ పాయింట్ నెంబర్ ఏ, కాకపోతే ఆపోజిట్. అది డిపాజిట్, ఇది విత్డ్రాల్, క్యాష్ విత్డ్రాల్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 20 lakhs ఫ్రమ్ 1 or more అకౌంట్స్ ఐదర్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్, అక్కడ ఇన్ బ్యాంక్ అన్నాం, ఇక్కడ ఫ్రమ్ బ్యాంక్, కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఆర్ పోస్ట్ ఆఫీస్. ఇక్కడ కూడా విత్ ఇన్ 7 days ఏ రోజు విత్డ్రా చేయాలనుకుంటున్నారో దానికి 7 days ముందు పాన్ అప్లై చేయాలి. పాయింట్ నెంబర్ 1 డిపాజిట్స్, పాయింట్ నెంబర్ 2 విత్డ్రాల్. పాయింట్ నెంబర్ సి, ఇది డిపాజిట్ విత్డ్రాల్ కాదు, అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే ఏ అకౌంట్, కరెంట్ అకౌంట్ కానీ, క్యాష్ క్రెడిట్ అకౌంట్ కానీ, బ్యాంకులో కానీ, కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో కానీ, పోస్ట్ ఆఫీస్లో కానీ ఎవరైతే ఓపెన్ చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా పాన్కి అప్లై చేయాలి. ఇక్కడ కూడా 7 days. సింపుల్, ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అంటే ఫాలోయింగ్ 3 cases ఎవరైతే హూ వాంట్ టు ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ఫాలోయింగ్ 3 transactions ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు అప్లై పాన్ మ్యాండేటర్లీ. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? పాయింట్ నెంబర్ 7, ఇది సింపుల్గా ఏమని చెప్తుందంటే ఎవ్రీ పర్సన్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు సచ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవేనమ్మా, ఇంతకుముందు మనం చదివిన ట్రాన్సాక్షన్స్ 3 సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇక్కడ ఇంతకుముందు పాన్కి అప్లై చేయమని చెప్పాడు. అక్కడ ఇంతకుముందు అమెండ్మెంట్స్ సెక్షన్ ఏంటి, పాన్కి అప్లై చేయండి, అప్లై ఫర్ పాన్. వాళ్ళ దగ్గర పాన్ లేకపోతే అప్లై చేసుకోమని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే పాన్ కోట్ చేయమని చెప్తున్నాడు. కోటింగ్, ఆల్రెడీ పాన్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర, ఆ పాన్ని ఎక్కడ కోట్ చేయాలో చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఏంటి, రిక్వైర్డ్ టు అప్లికేషన్ ఫర్ పాన్ అంటున్నాడు. డిఫరెన్స్ అది. సో ఇక్కడ కూడా ట్రాన్సాక్షన్స్ సేమ్. ఈ సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్లోకి ఎంటర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ డాక్యుమెంట్స్ మీద ఎంటర్ అవుతున్న పర్సన్ పాన్ కోట్ చేయాలి. ఆ రిసీవ్ చేసుకుంటున్న పర్సన్ అది కరెక్టా కాదా చెక్ చేసుకోవాలంట. సో ఏమంటున్నాడు, ఎవ్రీ పర్సన్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు సచ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ట్రాన్సాక్షన్, ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవేనమ్మా, ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు కోట్ హిస్ పాన్ ఆర్ ఆధార్ నెంబర్ యాజ్ ద కేస్ మే బి. ఖచ్చితంగా వాడు పాన్ ఆధార్ నెంబర్ని కోట్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. కోట్ చేయాలి. ఎవరు, పర్సన్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు సచ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ వాంట్స్ టు డిపాజిట్ 30 lakhs ఇన్ ఏ బ్యాంక్ అనుకోండి. ఎక్స్ డిపాజిట్ 30 lakhs క్యాష్ డిపాజిట్.
30 lakhs అనుకోండి. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఏం చేయాలి అంటే పాన్ ఆధార్ నెంబర్ని కోడ్ చేయాలి అని చెప్తుంది పాయింట్. ఓకే, మరి బ్యాంక్ ఏం చేయాలి? పాన్ ఆధార్ని కోడ్ చేయాలి. ఎందులో కోడ్ చేయాలి? ఇన్ ద డాక్యుమెంట్స్ పర్టైనింగ్ టు సచ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ ఏ డాక్యుమెంట్ ఉన్నా అందులో పాన్ నెంబర్ కోడ్ చేయాల్సిందే అని చెప్తాను. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఏం చేయాలంటే వాడు కోడ్ చేసిన పాన్ నెంబర్ కరెక్టా కాదా ఎన్ష్యూర్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు. ఇద్దరికే అప్లికేషన్ ఇచ్చాడు. ఎవ్రీ పర్సన్ రిసీవింగ్ సచ్ ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటింగ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ పాన్ అండ్ ఆధార్ నెంబర్ హ్యాస్ బీన్ డ్యూలీ కోటెడ్. వాడు కరెక్ట్గా కోడ్ చేశాడా లేదా, అది వాడుదా కాదా, ఈ వెరిఫై చేసుకోవాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ బ్యాంక్ ఇది అని చెప్తున్నాడు. అర్థమైంది కదా పాయింట్? ఇంకా అర్థమైతే ఈ పారాగ్రాఫ్ నార్మల్. ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవి, ఎవడు ఎంటర్ అవుతాడో వాళ్ళు పాన్ కోడ్ చేయాలి, ఎవరు రిసీవ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకోవాలి. అదే పాయింట్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. కాలం నెంబర్ 1, 2లో ఏమన్నాడంటే ట్రాన్సాక్షన్స్, ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఇది అప్లై అవుతుంది. కాలం నెంబర్ 3 ఏంటంటే హూ రిసీవ్స్ సచ్ డాక్యుమెంట్ అంటున్నాడు. ఎవరు డాక్యుమెంట్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడు? డాక్యుమెంట్స్ రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎన్ష్యూర్ చేసుకోవాలి. అదనగా బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేస్తే బ్యాంక్ వాళ్ళు ఎన్ష్యూర్ చేసుకోవాలి. ఈ టేబుల్ ఎలా చదవాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఈ పారాగ్రాఫ్లో. అవసరం లేదు ఈ పారాగ్రాఫ్ తీసేసి చదువుకున్నా నో ప్రాబ్లం. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్లోకి ఎంటర్ అయ్యే వాళ్ళు, ఎవరు ఎంటర్ అయితే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పాన్ ఆధార్ని కోడ్ చేయాలి. దాని రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నిటిలోనూ పాన్ ఆధార్ని కోడ్ చేయాలి. ఎవరైతే ఆ పర్సన్ డాక్యుమెంట్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు ప్రొవైడర్ డాక్యుమెంట్లో కరెక్ట్గా కోడ్ చేశాడా లేదా ఎన్ష్యూర్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్లీ ద నోట్ పాయింట్ హియర్ ఈస్ ఎక్సెప్షన్స్ టు ద అబౌవ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అమ్మా. ఏంటంటే పైన చెప్పిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే 20 lakhs డిపాజిట్, విత్డ్రాల్స్, ఓపెన్ అన్ అకౌంట్ గనక సెంట్రల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కానీ కాన్సులర్ ఆఫీసెస్ కానీ ఎంటర్ అవుతుంటే వాళ్ళు ఏమి కోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నాడు. ఒక విధంగా దీన్ని ఎక్సెప్షన్స్ అనొచ్చు. ఎక్సెప్షన్స్ టు అప్లికేషన్ ఆఫ్ పాన్, కోటింగ్ ఆఫ్ పాన్ ఆర్ ఆధార్ నెంబర్ ఈజ్ హౌఎవర్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇన్ కేస్ వేర్ ద పర్సన్ డిపాజిటింగ్ మనీ, సో డిపాజిట్ చేస్తున్న పర్సన్, విత్డ్రాల్ చేస్తున్న పర్సన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ కాన్సులర్ ఆఫీస్ అయితే నీడ్ నాట్ కోన్ పాన్ నెంబర్ ఆర్ ఆధార్ నెంబర్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? సో ఒక విధంగా లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ నోట్ కాదు, ఎక్సెప్షన్స్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ అబౌట్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఈస్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఫామ్ ITRU అమ్మ. ఒకవేళ అడిగితే అని 1 mark బిట్కి ఉంది. ITRU ఈజ్ ఎ ఫామ్ ఫర్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్. అదొకటి గుర్తుపెట్టు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ అమెండ్మెంట్ హియర్ ఈస్ taxability of deemed income and miscellaneous topics. లాస్ట్ డీమ్డ్ ఇన్కమ్ అండ్ మిస్లేనియస్ టాపిక్స్. ఇందులో క్యాష్ క్రెడిట్స్ అని ఒక సెక్షన్ ఉందమ్మా, 68 సెక్షన్. క్యాష్ క్రెడిట్స్ అంటే సాధారణంగా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో క్రెడిట్ ఎంట్రీస్ ఉంటాయి కదా, లోన్స్ తెచ్చినట్టు అవి ఎంట్రీస్ ఉంటాయి కదా. ఆ ఎంట్రీస్ని డిపార్ట్మెంట్ ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు అందులో ఏమైనా ఫేక్ అని కనుక తెలిస్తే దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడుగుతారు అసెసీ. ఒకవేళ అసెసీ ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక అన్సాటిస్ఫాక్టరీ అయితే, నాట్ సాటిస్ఫాక్టరీ అయితే కనుక ఇన్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద అసెసింగ్ ఆఫీసర్, దెన్ ఆ సమ్ క్రెడిటెడ్ మే బీ చార్జ్డ్ యాజ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద అసెసీ ఆఫ్ దట్ ప్రీవియస్ యాజ్ డీమ్డ్ ఇన్కమ్. సో ఎంత అమౌంట్కి అయితే వాడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ నాట్ గివెన్ ప్రాపర్లీ ఇవ్వలేదో దాన్ని వాడు డీమ్డ్ ఇన్కమ్ కింద ట్రీట్ చేసి ట్యాక్సిబుల్ చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఇది సెక్షన్ 68లో క్యాష్ క్రెడిట్స్. సో వేర్ ఎనీ సమ్ ఈస్ ఫౌండ్ క్రెడిటెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ద అసెసీ, క్రెడిట్ అమౌంట్ ఏమైనా ఫేక్ అని కనుక తెలుస్తాయి, దానికి ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ హ్యాస్ నాట్ గివెన్ బై ద అసెసీ టు ద అసెసింగ్ ఆఫీసర్, దెన్ ద అసెసింగ్ ఆఫీసర్ ఏం చేస్తాడంటే దాన్ని డీమ్డ్ ఇన్కమ్ కింద ట్రీట్ చేసి ట్యాక్స్ పే చేయమని అడుగుతుంది. 60% ట్యాక్స్ రేట్ ఫర్ డీమ్డ్ ఇన్కమ్ యాజ్ ఇట్ వాస్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ఇంట్రడక్షన్ చాప్టర్. 60% tax, 25% surcharge, 4% education cess, total 78%. It's the black money section summa, black money section. Okay, దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ కింద కొంత యాడ్ చేశాడు, ఏంటో చూద్దాం. హవెవర్ వేర్ ఎనీ సమ్ సో క్రెడిటెడ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ లోన్ ఆర్ బారోయింగ్
or any such amount by whatever name called, any explanation offered by the assessee in whose books such sum is credited shall not be deemed to be the satisfactory unless సో పైన పాయింట్ పై పారాగ్రాఫ్లో ఉన్నది ఇంచుమించు ఒకటేనమ్మా. వేర్ ద సమ్ సో క్రెడిటెడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లోన్ ఆర్ బారోయింగ్, వీళ్ళు ఎవరి దగ్గర నుంచైనా లోన్ తీసుకున్నారు, బారోయింగ్స్ చేశారు అని ఎనీ అదర్ సమ్ తీసుకొచ్చారు, బట్ వాట్ ఎవర్ నేమ్ కాల్డ్, అండ్ ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫర్డ్ బై ద అసెసీ, దాన్ని ఎలా అసెసీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు, దాని బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో అది ఎలా వచ్చింది, ఎవరి నుంచి వచ్చింది, ఏ రోజు తెచ్చాడు, ఏంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్గా చూపించాడు. షల్ నాట్ బి డీమ్డ్ టు బి సాటిస్ఫాక్టరీ అన్లెస్ ద పర్సన్ ఇన్ హూజ్ నేమ్ సచ్ క్రెడిట్ ఈస్ recorded in the books of accounts, such assessee also offered an explanation about the nature and source of such income credited, and such explanation in the opinion of the assessing officer has been found to be satisfactory. సో మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ కొత్తగా యాడ్ అయింది ఏంటి అంటే, ఏదైనా నీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో క్రెడిట్ అమౌంట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎవరి నుంచి వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది అనేది నిన్ను అడుగుతున్నారు, అంటే నీ దగ్గర ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు, దానికి నువ్వు ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలంట. ఫలానా ఎక్స్ నుంచి తెచ్చాను సార్, సో ఫలానా డేట్ని తీసుకొచ్చాను, ఇలానే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చావనుకోండి. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే నువ్వే కాదంట, నీకు ఆ పేమెంట్ ఇచ్చిన వాడు కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలంట. ఇప్పుడు ఇద్దరిని ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడుగుతానని చెప్తున్నాడు. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఎక్స్ నుంచి తీసుకొచ్చావు అనుకోండి లోను, బారోయింగ్స్ అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నీతో పాటు ఎక్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలంట. అంత లోన్ నీకు ఇచ్చాడు అంటే వాడికి సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏంటి, వాడికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఆ సచ్ అదర్ పర్సన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోయినా అది డీమ్డ్ ఇన్కమ్ కింద ట్రీట్ చేసి ట్యాక్సిబుల్ చేస్తాను అని చెప్తున్నాడు ప్రొఫెసర్. అంటే ఇప్పుడు ఇద్దరిని ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడుగుతున్నాడు. సో వేర్ ఎనీ సమ్ సో క్రెడిటెడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లోన్ ఆర్ బారోయింగ్స్ ఆర్ ఎనీ సమ్ వాట్ ఎవర్ నేమ్ కాల్డ్, ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫర్డ్ బై ద అసెసీ ఆఫర్ చేసిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ హూస్ బుక్స్ సచ్ సమ్ ఈస్ క్రెడిటెడ్, అంటే నేను తెచ్చాను కాబట్టి నా బుక్స్లో ముందు చెక్ చేస్తారంట. క్రెడిటెడ్ షల్ నాట్ బి డీమ్డ్ టు బి సాటిస్ఫాక్టరీ, షల్ నాట్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ డీమ్డ్ టు బి సాటిస్ఫాక్టరీ కింద ట్రీట్ చేయడంట. ఎప్పుడు ఆపోజిట్ పర్సన్ కూడా దానికి ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వకపోతే, ఎప్పుడు అన్లెస్ ద పర్సన్ ఇన్ హూజ్ నేమ్ సచ్ క్రెడిట్ ఈస్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్, ఎవరి పేరు మీద అయితే ఆ ఎంట్రీ క్రెడిట్ అయ్యిందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్స్ నుంచి తెచ్చాను, ఎక్స్ పేరు మీద క్రెడిట్ అయ్యింది, ఆ ఎక్స్ గురించి చెప్తుంది పాయింట్స్, ఏబి ఎక్స్ గురించి చెప్తుంది. ఎక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ బారోడ్ మనీ ఫ్రమ్ మిస్టర్ ఆర్ అనుకోండి. సో ఫస్ట్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ దానికి ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి, ఆర్ కూడా ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలని చెప్తాను. అర్థమైందా? ఎవరైతే నీకు మనీ ఇచ్చాడో వాడు కూడా ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి. ఇద్దరు కూడా సాటిస్ఫాక్టరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తేనే ఓకే, అదర్వైజ్ అది డీమ్డ్ ఇన్కమ్ అవుతుంది. సో ద పర్సన్ ఇన్ హూజ్ నేమ్ సచ్ క్రెడిట్ ఈజ్ రికార్డెడ్, ఎవరి పేరు మీద అయితే క్రెడిట్ రికార్డ్ అయ్యిందో, అంటే ఇప్పుడు మిస్టర్ ఆర్ అని అర్థం. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ సచ్ పర్సన్ ఆల్సో ఆఫర్స్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ ద నేచర్ అండ్ సోర్స్ ఆఫ్ సచ్ సమ్ సో క్రెడిటెడ్, వాడికి ఆ అమౌంట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో చెప్పాలండి. సచ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద అసెసింగ్ ఆఫీసర్ హ్యాస్ బిన్ ఫౌండ్ టు బి సాటిస్ఫాక్టరీ, దాన్ని వాడు అసెసింగ్ ఆఫీసర్ కనుక సాటిస్ఫాక్టరీ అనుకుంటే కనుక అప్పుడు వదిలేస్తానని చెప్తాను, అదర్వైజ్ డీమ్డ్ ఇన్కమ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో ఇక కొత్తగా ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ గురించి చెప్తున్నాడు. క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీలో ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ సమ్ క్రెడిటెడ్ యాజ్ ఎ షేర్డ్ అప్లికేషన్, షేర్డ్ క్యాపిటల్, షేర్డ్ ప్రీమియం ఆర్ ఎనీ సచ్ అమౌంట్ బై వాట్ ఎవర్ నేమ్ కాల్డ్ ఇన్ ద అకౌంట్, the accounts of such company shall be deemed to be not satisfactory unless such other person has made proper explanation. ఇదేమంటున్నాడంటే ఏదైనా క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ బుక్స్లో, క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీకి అమౌంట్ కనుక రిసీవ్ చేసుకుంటే, క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రైవేట్ కంపెనీ అమ్మ. క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ షేర్డ్ ప్రీమియం రూపంలో కానీ, క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో షేర్డ్ ప్రీమియం, షేర్డ్ అప్లికేషన్, షేర్డ్ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ అని ఉంది. ఆ అమౌంట్ ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ అయ్యిందో ఆ పర్సన్ ఆ అమౌంట్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే జస్ట్ క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీస్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే పార్టీస్ అందరూ ప్రైవేట్ పార్టీస్ కాబట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో షేర్డ్ అప్లికేషన్ మనీ అని ఇంత అమౌంట్ ఉంది, పర్టికులర్ పర్సన్ నుంచి తీసుకున్నట్టు ఉంది. ఆ పర్సన్ దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలంట. ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేసాడో ఆ అమౌంట్ ఆ పర్సన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడుగుతుంది. ఒకవేళ ఆ పర్సన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రాపర్గా ఇవ్వకపోతే
ఆ అమౌంట్ని డీమ్డ్ ఇన్కమ్ కింద ట్రీట్ చేసి ట్యాక్సబుల్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ఇది అల్టిమేట్లీ ఇందులో ఉన్న కంటెంట్ అమ్మ. ఒకటేమో 2 పాయింట్లు ఉన్నాయి. పాయింట్ నెంబర్ 1 ఏమో బారోల్ గురించి చెప్తుంది. పాయింట్ నెంబర్ 2 క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీకి సంబంధించిన షేర్ అప్లికేషన్, షేర్ అలాట్మెంట్, షేర్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఎనీ అదర్ సమ్ వాట్ ఎవర్ నేమ్ కాల్డ్ ఇన్ ద అకౌంట్స్ ఆఫ్ సచ్ కంపెనీ షల్ బి డీమ్డ్ టు బి ద నాట్ సాటిస్ఫాక్టరీ. సో 2 డిఫరెంట్ పాయింట్. ఇదంతా ఒక పాయింట్ అయితే ఇది ఒక పాయింట్ అమ్మ. 2 డిఫరెంట్ పాయింట్స్ కింద. రెండిట్లోనూ కూడా కొత్తగా యాడ్ అయిన పాయింట్ ఏంటంటే ఆ అదర్ పర్సన్ కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి అనేది క్వశ్చన్. ఆ అదర్ పర్సన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వకపోయినా ప్రాపర్గా నువ్వు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రాపర్గా ఇవ్వకపోయినా అది డీమ్డ్ ఇన్కమ్లో తీసుకోవడం జరుగుతుంది అని చెప్తుంది. 5 పాయింట్ చెప్తుందేమో బారోవల్ గురించి చెప్తుంది. కింద పాయింట్ ఏమో క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ, ఎక్స్క్లూజివ్ క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ పాయింట్ ఇది. క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో షేర్ ప్రీమియం, క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ కంటైన్స్ షేర్ ప్రీమియం, షేర్ క్యాపిటల్, షేర్ అలాట్మెంట్. ఈ మనీస్ కనుక ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయో ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన పర్సన్ కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడుగుతుంది. ఇవ్వకపోతే దీన్ని డీమ్డ్ ఇన్కమ్ కింద ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. 5 పాయింట్ ఏంటంటే క్యాష్ క్రెడిట్స్ అమ్మ. అది లోన్స్ కానీ, అడ్వాన్సెస్ కానీ, బారోవల్స్ కానీ. అది క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ కాదు. పైది ఎనీ పర్సన్, ఎనీ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ అందరికీ అప్లై. జనరల్ పాయింట్ కిందది ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ. సో అది దానికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక పాయింట్, ఇది సెపరేట్. బట్ రెండిట్లోనూ ఇంటెన్షన్ both the parties must be gives a proper explanation for such amount, otherwise such amount shall be treated as a deemed income as per section 68. Deemed income tax rate obviously 60% పడుతుంది. సర్చార్జ్ ఎడ్యుకేషన్ చేసి యాడ్ అవుతాం. కాకపోతే లాస్ట్ది ఎక్సెప్షన్ అనొచ్చమ్మా. ఎక్సెప్షన్ దీస్ అడిషనల్ కండిషన్స్ వుడ్ నాట్ అప్లై ఇఫ్ ఇన్ పర్సన్ ఇన్ హూజ్ నేమ్ సచ్ అమౌంట్. ఆ అమౌంట్ రికార్డ్ అయ్యి ఉంది, ఆర్ పేడ్ అనుకోండి, ఆర్ కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి. ఒకవేళ ఆర్ ప్లేస్లో ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసింది వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫండ్, వెంచర్ క్యాపిటల్ కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ విత్ సెబీ అయితే కనుక వాళ్ళకి ఆపోజిట్ పర్సన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ద అబౌవ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్ ఇఫ్ ద అమౌంట్ సమ్ రికార్డెడ్, ఇఫ్ సచ్ సమ్ రికార్డెడ్ whose name the sum is recorded is a venture capital fund or venture capital company registered with. అంటే వీళ్ళకి ఎక్సెప్షన్ ఉంది అని చెప్తున్నాను. ఒకవేళ నీ క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీలో షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన పర్సన్ వెంచర్ క్యాపిటల్ కంపెనీ అయితే కంపెనీ నీడ్ నాట్ గివ్స్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నాను. వాళ్ళు తప్ప ఇంకెవరు ఇన్వెస్ట్ చేసినా వాళ్ళు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇటు నువ్వు ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి, ఆపోజిట్ పర్సన్ కూడా ఇవ్వాలి. ఇవ్వకపోతే ఇద్దరిలో ఎవరు ఫెయిల్ అయినా సచ్ అమౌంట్ షాల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ డీమ్డ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్సబుల్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 60% ఆటోమేటికల్లీ. ఐ థింక్ ఇది కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, మేబీ యూస్ఫుల్ ఫర్ 1 మార్క్. సో దీస్ ఆర్ ద అమెండ్మెంట్స్ ఇన్ ఫినాన్స్ యాక్ట్ 2022, ఓకే, విచ్ ఆర్ అప్లికబుల్ టు మే అండ్ నవంబర్ 2023 ఎగ్జామినేషన్. ఐ థింక్ మై ఒపీనియన్ ఇస్ దిస్ టైం వచ్చిన అమెండ్మెంట్స్లో ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్స్ ఆర్ వెరీ లెస్ అమ్మ. ఇంపార్టెంట్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇంట్రడక్షన్లో వచ్చిన అమెండ్మెంట్స్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. సర్చార్జ్ రేట్స్లో చేంజ్ అది వచ్చింది కదా. సెకండ్ వన్ టీడీఎస్లో ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఏ న్యూ సెక్షన్ 194R. సో అది టీడీఎస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్లో ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్ అప్డేటెడ్ రిటర్న్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్. ఓకే, సెలెక్టెడ్ అమెండ్మెంట్స్ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్. కొన్ని కంజెస్టెడ్ ఏరియాస్లో కొంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. బట్ ఎక్కువగా అన్ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్లో రావటం వల్ల ఏంటంటే మీకు ఒరిజినల్ ప్రొవిజన్ తెలియకపోవటం వల్ల, ఎందుకంటే అది పెద్దగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడు అన్ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అమెండ్మెంట్ అర్థం చేసుకునేటప్పుడు కొంత కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఎనీవే ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. బాగా చదవండి, బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి, వర్క్ హార్డ్ అండ్ గెట్ రిజల్ట్. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్.